Government Law College, Tirunelveli, under the aegis of Director of Legal Studies, cordially invite you for the one-day seminar on the law on intellectual property right, with the blessings of Professor Dr. J. Vijayalakshmi Ma'am, Director of Legal Studies, Honorable Mr. Justice N. Venkatesh, Anand Venkatesh, Sir, Judge High Court, Chennai, Ms. Chandani Pradeep Kumar, Advocate, High Court, Madras, Mr. R. Athwait Neelakantan, Advocate, High Court, Madras, and our Principal, Dr. Ramabiran Ranjit Singh, Sir, Government Law College, Tirunelveli, and Assistant Professor, Mr. Muthukumar, Sir, Mr. R. Shanmugha Sundaram, Sir, and all the dignitary, esteemed guests, faculty members, students are invited for this prestigious seminar on intellectual property rights. To begin with, கல் தோன்றி மண் தோன்றா காலத்தே முன் தோன்றிய மூத்த தமிழ் அன்னையை முத்தான தமிழால் மனமார வாழ்த்தும் நேரம் இது. தமிழ் தாய் வாழ்த்து. Kindly stand for Tamil Thai Valthu. நீராறும் கடலொடுத்த நிலமடந்தை கெளிலொழுகும் சீராறும் வதனமென திகழ் பரத கண்டமிதில் தெக்கணமும் அதிசிறந்த திராவிடனல் திருநாடும் தக்க சிறு பிறை நுதலும் தரித்தனரும் திலகமுமே அத்திலக வாசனை போல் அனைத்துலகும் இன்பமுற எத்திசையும் புகழ் மணக்க இருந்த பெரும் தமிழனங்கே தமிழனங்கே உன் சீரிளமை திறம்பியந்து செயல் மறந்து வாழ்த்துதுமே வாழ்த்துதுமே வாழ்த்துதுமே. Moving on to the lighting of lamp. அறியாமை என்னும் இருள் அகன்றிட, பயம் என்னும் மடமை துரத்திட, துணிவு என்னும் வெளிச்சம் உதித்திட, அறிவொளி சுடர்விட, அரை இருள் அகன்று இறை அருள் புகந்திட, அகம் நிறைந்து குத்துவிளக்கு ஏற்றி வைக்கும் தருணம் இது. In our culture, the lighting of Kuttuvilakku symbolizes the dispelling of darkness and ushering in of knowledge, prosperity, and auspiciousness. May I request our esteemed dignitaries to kindly come forward and grace the stage by lighting the Kuttuvilakku. I request Honorable Justice N. Anand Venkatesh, Sir, High Court, Chennai, and Ms. Chandani Pradeep Kumar, Advocate, High Court, Chennai, and Mr. Athwait Neelakantan, Advocate, High Court, Chennai, and Professor Dr. Ramabiran Ranjit Singh, Sir, Principal Government Law College, Tirunelveli, to light the lamp. And also request the students. அகனமர்ந்து ஈதலின் நன்றே முகனமர்ந்து இன்சொலன் ஆக பெறின் என்ற வள்ளுவத்தின் பொருள் உள்ளம் மகிழ்ந்து கொடுக்கும் பொருள் உதவியை விடவும் முகம் மலர்ந்து சொல்லும் இனிமையான வார்த்தை சிறந்தது. எனவே அழைப்பை ஏற்று வந்த சான்றோரையும் அறிவொளி ஏற்றிட வந்த கற்றோரையும் அரிய வாய்ப்பை ஏற்படுத்தி தந்த மேலோரையும் அறியாமை போக்கிட வந்த என் போன்றோரையும் இனிமையான வார்த்தையால் இதயம் கனிந்து வரவேற்க வேண்டிய தருணம் இது. To extend warm welcome to our distinguished guests and participants, may I invite Mr. M. Muthukumar, Assistant Professor of Government Law College, Tirunelveli, to deliver his welcome address. Honorable dignitaries on the dais and off the dais,
respected faculty members and my dear students. Very good morning to one and all present here. It gives me immense pleasure to extend a warm and cordial welcome to this one-day seminar on laws on intellectual property rights organized under the AGS of the Directorate of Legal Studies, Chennai and hosted by the Government Law College, Tirunelveli. இன்று இந்த அற்புதமான நிகழ்விற்கு வருகை தந்துள்ள முதன்மை விருந்தினராக சிறப்பு பேச்சாளராக இன்று வருகை தந்து நமது சட்டக்கல்லூரிக்கு பெருமை சேர்த்துள்ள நமது சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தின் மாண்பமை நீதியரசர் திரு என் ஆனந்த் வெங்கடேஷ் ஐயா அவர்களை திருநெல்வேலி அரசு சட்டக்கல்லூரியின் சார்பாக வரவேற்பதில் மிகுந்த மகிழ்ச்சியும் பெருமிதமும் அடைகின்றேன். Lordship, we are truly privileged to have your esteemed presence and guidance for today's session. Your presence adds tremendous values to this event and motivates our students to continue striving for excellence. இன்று தமிழகத்தில் உள்ள அரசு சட்டக்கல்லூரிகளுக்கு சென்று இன்றைய காலகட்டத்திற்கு தேவையான முக்கிய சட்ட தலைப்புகளான கமர்ஷியல் கோர்ட்ஸ் ரெசல்யூஷன், ஆர்பிட்ரேஷன், தென் இன்டலெக்சுவல் ப்ராப்பர்ட்டி ரைட்ஸ் போன்ற மேலும் பல்வேறு சட்ட தலைப்புகளில் சிறப்புரையாற்றி மாணவர்களின் சட்ட அறிவை வளர்த்து வரும் நமது சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தின் மாண்பமை நீதியரசர் அவர்களுக்கு திருநெல்வேலி அரசு சட்டக்கல்லூரி சார்பாக என் நன்றி கலந்த வணக்கத்தை பதிவு செய்ய விரும்புகின்றேன். இந்த சட்ட சிறப்புரைகள் மூலம் மாணவர்கள் தங்களது சட்ட அறிவை தேர்விற்கு மட்டுமல்லாமல் மூட் கோர்ட் காம்படிஷன், தென் கான்ஃபரன்சஸ், தென் செமினார் போன்ற பிற நிகழ்வுகளுக்கும் பயன்படுத்தி வருகிறார்கள். இது போன்ற சட்ட சிறப்புரைகள் மாணவர்கள் தங்களது மேற்படிப்பை தேர்வு செய்வதற்கும் வழக்கறிஞர்களாக பணியாற்றும் பொழுது வாத திறமையை எடுத்துரைக்கவும் உதவுகிறது. மிகுந்த நீதித்துறை பணிகளுக்கும் இடையில் மாணவர்களின் நலனை அக்கறை கொண்டு இன்று திருநெல்வேலி அரசு சட்டக்கல்லூரிக்கு வந்து பெருமை சேர்த்துள்ள சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தினுடைய மாண்பமை நீதியரசர் திரு என் ஆனந்த் வெங்கடேஷ் ஐயா அவர்களை மீண்டும் திருநெல்வேலி அரசு சட்டக்கல்லூரி சார்பாக வரவேற்பதில் நான் மிகுந்த மகிழ்ச்சியும் பெருமிதமும் அடைகின்றேன். ஐயாவை பற்றி சொல்லணும் அப்படின்னு சொன்னால், ஐயா வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் ஜெனரேஷன் அட்வொகேட். இளம் வழக்கறிஞர்களுக்கு அறிவுரை வழங்குவதிலும் சரி, மாணவர்களின் நலனிலும் மிகுந்த அக்கறை கொண்டவர்கள். இன்று கல்லூரிக்கு வந்தபொழுது கூட நான் மாணவர்களிடம் கொண்டு வந்த கருத்துக்களை சேர்க்க வேண்டும், உடனடியாக நான் கலையரங்கத்துக்கு உள்ளே செல்ல வேண்டும் என்று சொன்னார். அந்த அளவுக்கு மாணவர்களுடைய நலனை கருத்தில் கொண்டு நீதித்துறை பணிகளுக்கும் இடையில் இன்றைய காலகட்டத்திற்கு தேவையான தலைப்புகளை மாணவர்கள் மத்தியில் எடுத்துரைத்துள்ள நமது மாண்பமை நீதியரசர் அவர்களுக்கு மீண்டும் ஒரு முறை நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். I also take great pleasure in welcoming our respected Professor Dr. J. Vijayalakshmi, Director, Directorate of Legal Studies, Chennai. Madam, your dynamic leadership and continuous efforts towards enriching legal education across Tamil Nadu have been a source of immense inspiration to all of us. தமிழகத்தில் உள்ள அனைத்து அரசு சட்டக்கல்லூரிகளிலும் பல்வேறு சட்ட தலைப்புகளில் செமினார், கான்ஃபரன்சஸ், தமிழ் மற்றும் ஆங்கில வடிவிலான மூட் கோர்ட் காம்படிஷன்ஸ், இன்டர்நேஷனல் ஒர்க் ஷாப், ஆர்ட் ஆஃப் அட்வொகேசி மற்றும் வெளிநாடுகளில் நடக்கும் இன்டர்நேஷனல் மூட் கோர்ட் காம்படிஷனில் நம்முடைய மாணவர்கள் பங்கு பெறுவதற்காக தமிழக அரசினுடைய நிதி உதவியோடு மாணவர்களை அனுப்பி வைப்பது போன்ற நிகழ்வுகள் ஒவ்வொரு ஆண்டும் நமது சட்டக்கல்லூரியில் நடைபெற்று கொண்டிருக்கிறது. இதற்கான பல்வேறு முன்னெடுப்புகளையும் ஒத்துழைப்பையும் வழங்குகின்ற தமிழ்நாடு சட்டக்கல்வி இயக்ககத்தின் இயக்குனர் மரியாதைக்குரிய பேராசிரியர் முனைவர் திரு ஜே விஜயலட்சுமி அவர்களுக்கும் இதற்கு நிதியுதவி அளிக்கின்ற மாண்புமிகு தமிழக அரசுக்கும் திருநெல்வேலி அரசு சட்டக்கல்லூரியின் சார்பாக என் நன்றி கலந்த வணக்கத்தை இந்த நேரத்தில் பதிவு செய்து கொள்ள விரும்புகின்றேன். A warm welcome to our respected principal, Government Law College, Tirunelveli, Professor Dr. N. Ramapuran Ranjit Singh, sir, whose constant motivation and vision have made this event possible.
Sir, your support in promoting academic excellence and holistic development among students deserves our heartfelt appreciation. ஆற்றல் மிகு முதல்வர், அன்பான முதல்வர், நமக்கு அனைத்து விதத்திலும் அனைத்து நிகழ்வுகளையும் நடத்தி கொண்டிருக்கின்ற நமது சட்டக்கல்லூரியினுடைய முதல்வர், ஒத்துழைப்பை வழங்குகின்ற முதல்வர் அவர்களுக்கு திருநெல்வேலி அரசு சட்டக்கல்லூரியின் சார்பாக மீண்டும் ஒரு முறை நன்றி கலந்த வணக்கத்தை பதிவு செய்து கொள்ள விரும்புகிறேன். I warm welcome to our distinguished speakers, Ms. Sandini Pradeep Kumar, Advocate, High Court of Madras, Chennai, and Mr. R. Advait Neelakandan, Advocate, High Court of Madras, Chennai, who have graciously accepted our invitation to share their valuable insight on this important topic. I take this opportunity to welcome our faculty members, teaching and non-teaching staff, and our dear students whose enthusiastic participation make this event truly meaningful. I also extend a warm welcome to all those joining us online through live streaming on your YouTube accessible to all government law colleges. I warmly welcome to all the present media. Let this academic gathering reflects our shared dedication to legal scholarship and the pursuit of intellectual growth. Marked by rapid technological advancement, intellectual property rights stand as the foundation of innovation, protecting creativity, fostering original thought, and fueling progress in our knowledge-driven society. By safeguarding ideas, IPR not only recognizes individual ingenuity but also reinforces the pillars of national development. Once again, I extend my heartfelt welcome to all the dignitaries on and off the dais and to each and every one of you who have gathered here today. I extend my sincere thanks to Principal Government Law College Tirunelveli for giving me opportunity to deliver welcome address. Once again, a very warm welcome to one and all. Thank you. Thank you, sir, for your warm welcome. Moving on to the honoring of guests, I request Principal, Government Law College Tirunelveli, Professor Dr. Ramakrishnan Ranjit Singh, sir, to adore a shawl, present a memento, and the shield to Honorable Justice N. Anand Venkatesh, Judge, Madras High Court, Chennai. Now I request Dr. Jeevaratnam ma'am, Assistant Professor, to adore a shawl and present a memento and the shield to Ms. Chandini Pradeep Kumar, Advocate, Madras High Court, Chennai. Thank you, ma'am. I request Assistant Professor Shanmugha Sundaram, sir, Government Law College Tirunelveli, to adore a shawl and present a memento and a shield to Mr. R. Advait Neelakandan, Advocate, Madras High Court, Chennai.
தந்தை மகற்காற்றும் நன்றி அவையத்து முந்தியிருப்பச் செயல். அத்தகு தந்தையை பெற்றிருப்பதுதான் அரசு சட்டக்கல்லூரி திருநெல்வேலி. அரசு சட்டக்கல்லூரி திருநெல்வேலியின் முதல்வர் மட்டுமல்ல அவர், தன் பால் கொடுக்கப்பட்ட மாணவர்களையும் முதல்வர்களாய் மாற்றும் வல்லமை கொண்டவரும் அவரே. அரசு சட்டக்கல்லூரி திருநெல்வேலி முதல்வரின் தலைமையுரை. Presidential address. Now I request our Principal Government Law College Tirunelveli Professor Dr. Ramabaran Ranjit Singh sir to deliver his presidential address. தெளிவுறவே அறிந்திடுதல், தெளிவுறவே அறிந்திடுதல், தெளிவு தர மொழிந்திடுதல், சிந்திப்பார்க்கே களி வளர உள்ளத்தில் ஆனந்த கனவு பல காட்டிடுதல், கண்ணீர் துளி வர உள் உருக்குதல், இவை யாவும் சான்றோர் செயல் என்பான் மகாகவி சுப்பிரமணிய பாரதி. நிறைந்த அவைக்கு தலைதாழ்ந்த பணிவான காலை வணக்கம். தெளிவுறவே அறிந்திடுதல். இன்றைய சூழலில் கல்வியினுடைய அவசியத்தையும் விழிப்புணர்வுடைய தேவையும் விழிப்புணர்வை யார் மூலமாக பெற வேண்டும் என்கின்ற நிலைப்பாட்டையும் 140 ஆண்டுகளுக்கு முன்பாகவே பாடி சென்ற பாரதி இந்த அரங்கில் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கின்றான். இந்த அரங்கில் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய பாரதியின் வரிகளை போற்றி இன்றைய தினம் அரசு சட்டக்கல்லூரி திருநெல்வேலியில் ஆற்றல் மிகு நீதியரசர் ஐயா ஆனந்த் வெங்கடேசன் அவர்களுடைய இணையற்ற ஈடில்லா உயிரோட்டமான இருக்கக்கூடிய ஊக்கமது சொற்பொழிவை கேட்க இருக்கின்ற எங்கள் அனைவருக்கும் ஒரு ஏக்கத்தை ஏற்படுத்தி ஐயம் நீக்க வந்திருக்கக்கூடிய ஆன்றோர் பெருமக்களை ஒரு மனதாக உங்கள் அனைவர் சார்பாக 1000 கோடி நன்றிகள் பதிவு செய்து இங்கே வருக வருக என வரவேற்று மகிழ்கின்றேன். கல்வியினுடைய தேவையை ஒரு சட்டக்கல்லூரி மட்டுமல்லாது இங்கு இருக்கக்கூடிய 15 அரசு சட்டக்கல்லூரிகளுக்கும் பொதுவாக அனைத்து மாணவர்களுடைய தேவையை அறிந்து இயக்குகின்ற இந்த சட்டக்கல்லூரியை இயக்குகின்ற இந்த 15 சட்டக்கல்லூரியை இயக்குகின்ற இதயமாக இருக்கின்ற எங்கள் இயக்குனர் சிகரம் அம்மா விஜயலட்சுமி அவர்களுக்கு எங்களுடைய கல்லூரியின் சார்பாக என்னுடைய நெஞ்சார்ந்த நன்றியை பதிவு செய்கின்றேன். இன்றைய தினம் இந்த சொற்பொழிவானது நம் கல்லூரிக்கு மற்றும் அல்லாது அரசு சட்டக்கல்லூரிகளாக இருக்கக்கூடிய 15 அரசு சட்டக்கல்லூரிகளுக்கும் சென்றடைய வேண்டும் என்கின்ற உயரிய கருத்தை தொடர்ச்சியாக வழிநடத்தி தொடர்ச்சியாக பதிவு செய்து கொண்டிருக்கக்கூடிய எம் சட்டக்கல்வி இயக்குனர் மரியாதைக்குரிய விஜயலட்சுமி அம்மா அவர்களுக்கு எங்களுடைய கல்லூரி சார்பாக என்னுடைய நன்றியினும் வணக்கத்தையும் பதிவு செய்கின்றேன். அவர்களுடைய சீரிய முயற்சி இல்லை என்றால் இது போன்ற நிகழ்வுகள் அரசு சட்டக்கல்லூரிக்கு சாத்தியமற்றது. அரசு சட்டக்கல்லூரிகளுக்கு இயக்குநராக பொறுப்பேற்ற நாளிலிருந்து ஒவ்வொரு நாளும் அனுதினமும் சட்டக்கல்லூரியின் மேம்பாட்டை குறிக்கோளாக கொண்டு வளர்ச்சியை தன் எண்ணமாக கொண்டு அதற்காக ஒவ்வொரு அடியையும் ஒவ்வொரு நாளும் எடுத்து வைக்கக்கூடிய சட்டக்கல்வி இயக்குனரை பெற்றமைக்கு முதல் பெண் இயக்குனராக வந்து பொறுப்பேற்ற நாளிலிருந்து தாயுள்ளம் கொண்டு எங்களை எல்லாம் அரவணைத்து செல்கின்ற எங்கள் மாண்பமை சட்டக்கல்வி இயக்குனர் அம்மாவிற்கு எங்களுடைய நம் மாண்பமை நீதியரசர் மரியாதைக்குரிய ஆனந்த் வெங்கடேசன் ஐயா அவர்கள் தேர்வு செய்து அவர்களுடைய அந்த அறிவாற்றல் ஒரு கல்லூரிக்கு மட்டும் அல்லாது அனைத்து கல்லூரிக்கும் சென்றடைய வேண்டும் என்கின்ற உயரிய நோக்கை சற்றேறக்குறைய 5 கல்லூரிகளுக்கு முடித்துவிட்டு இன்று 6வது கல்லூரியாக நம் கல்லூரியை தேர்வு செய்து நமக்காக வாய்ப்பை வழங்கி அவர்களோடு இங்கு வந்திருக்கக்கூடிய அருமை சகோதரி சாந்தினி அவர்களுக்கும் அன்பு சகோதரர் அத்வைத் நிச்சயமாக எங்களுடைய மாணவர்களுடைய அறிவையும் வளர்ச்சியையும் அடுத்த தளத்திற்கு எடுத்து செல்லும் என்பதில் எல்லளவும் சந்தேகமில்லை. காலை 3:30 மணிக்கு எழுந்து அதற்கான அந்த தயாரிப்பை செய்து நாம் அனைவரையும் சந்திக்க வேண்டும் என்று 5:30 மணிக்கு விமானத்தை பிடித்து 7 மணிக்கு இங்கே வந்தவுடன் மாண்புமிகு நீதியரசர் ஐயா கேட்ட ஒரே கேள்வி, நான் எப்பொழுது மாணவரை சந்திப்பேன் என்ற ஒரு கேள்வியை கேட்டார் ஏர்போர்ட்டில் வச்சு. அதோடு மட்டுமல்ல, இங்கே கல்லூரிக்கு வந்தடைந்தவுடன் நாங்கள் அவர்களுக்கு விருந்தோம்பலாக ஒரு தேநீர் கொடுக்க வேண்டும் என்கின்ற ஒரு முயற்சி எடுத்த பொழுதும் கூட தேநீர் என்பது எனக்கு 2வது நிகழ்வு தான், நான் பார்க்க வேண்டியது மாணவர்களின் முகங்களை என்று சொன்னார். அருமை சகோதரர் முத்துக்குமார் அவர்கள்
வரவேற்புரை நிகழ்கின்ற பொழுது உங்களுக்கு சொற்பொழிவு ஆற்ற வேண்டும் என்று குறிப்பிட்டதாக ஐயா சொன்னார். ஆனால் நான் ஒவ்வொருவருடைய முகத்தையும் நான் பார்க்க வேண்டும் என்று அவர்கள் குறிப்பிட்டார்கள். ஐயா, உங்களை நாங்கள் எங்கள் கல்லூரியின் சார்பாக நெஞ்சார்ந்த வணக்கத்தையும் வரவேற்பையும் கொடுப்பதில் நான் முதல்வர் என்கின்ற முறையில் நான் மிக பெருமை கொள்கின்றேன். ஐயா, உங்களோடு வந்திருக்கக்கூடிய என் அருமை சகோதர சகோதரிகள், இந்த சகோதரிகளே, அறிவுசார் சொத்துரிமை என்பது இன்றைய காலகட்டத்தில் தவிர்க்க முடியாத இன்றியமையாத ஒரு துறையாக வளர்ந்து வரக்கூடிய வெறும் கன்னித்தன்மையுடைய ஒரு துறையாக இருக்கின்றது. ட்ரெடிஷ்னலாக நம்ம இருக்கக்கூடிய உரிமையல் துறையாக இருந்தாலும், உரிமையல் சட்டங்களாக இருந்தாலும் சரி, அது சார்ந்த வழக்குகளானாலும் சரி, குற்றவியல் வழக்குகளானாலும் சரி, அல்லது குற்றவியல் துறைகளானாலும் சரி, அல்லது இதர அந்த தன்மையுடைய வழக்குகளானாலும் சரி, அது அனைவருக்கும் தெரிந்த பொதுவான ஒரு துறையாக இருக்கும். ஆனால் கடந்த 5 கல்லூரிகளில் நம் மாண்புமிகு நீதியரசர் ஐயா அவர்கள் எடுத்த முயற்சியின் காரணமாக நம் பாடத்திட்டத்தில் இல்லாத சில சட்டங்களை எடுத்து அனைத்து கல்லூரி மாணவியர்களுக்கும் அது சென்றடைய வேண்டும் என்கின்ற உயரிய நோக்கில் கடந்த கல்லூரியில் கமர்ஷியல் கோர்ட்ஸ் ஆக்ட் என்று சொல்லக்கூடிய வணிக நீதிமன்றங்கள் சட்டங்கள் தொடர்புடைய ஒரு சிறப்புரையை நிகழ்த்திவிட்டு, அதற்கு முன்பாக ஆர்பிட்ரேஷன் கன்சிலியேஷன் சமரச தீர்வு முறை, அதிலேயே இன்னும் குறிப்பிட்டு சொல்ல வேண்டும் என்றால் இன்டர்நேஷனல் கமர்ஷியல் ஆர்பிட்ரேஷன் என்று சொல்லக்கூடிய சர்வதேச அளவிலான அந்த சமரச நடுவர் முறையை மற்ற கல்லூரிக்கு எடுத்து கூறிவிட்டு, நம் கல்லூரியை ஏன் இந்த தலைப்பை தேர்வு செய்தார் என்று எங்களுக்கு தெரியவில்லை. ஆனால் பொருத்தமான தலைப்பை எங்கள் கல்லூரிக்கு வழங்கி எங்கள் மாணவர்களுக்கு அறிவுத்திறனை மேம்படுத்துவதும், குறிப்பாக அறிவுசார் சட்டத்தில் அறிவுத்திறன் மேம்படுத்துவதற்காக எங்களுக்கு இந்த தலைப்பை வழங்கி இங்கே அந்த சிறப்பு விரிவுரை நிகழ்த்தியிருக்கின்றீர்கள். அதற்காக என் மாணவ செல்வங்கள் சார்பாக என்னுடைய நெஞ்சார்ந்த நன்றியை பதிவு செய்கின்றேன். இன்று பொங்கி வரும் வெள்ளமாக இருக்கக்கூடிய அறிவுசார் சொத்துரிமை சட்டம் என்பது அனைவருக்கும் புதிதாக ஒன்று. நாங்கள் கல்லூரியில் பயில்கின்ற பொழுது சொல்வார்கள், அறிவுசார் சட்டம் என்பது ஓல்டு வைன் இன் எ நியூ பாட்டில் அப்படிம்பார்கள். அது இன்றைக்கு நேற்றைக்கு வந்த ஒரு சட்டம் அல்ல. 1860 இந்திய தண்டனை சட்டம் தொடங்கப்பட்ட போதும் கூட, அல்லது 1911 அது சார்ந்த தொடர்புடைய சட்டங்கள் இயற்றப்பட்டாலும் கூட 1950 பின்பாக அதனுடைய வளர்ச்சியை நாம் பார்த்தோமேயானால் அது மாபெரும் வளர்ச்சியை, மாபெரும் உயரத்தை எட்டக்கூடிய இடத்தை நோக்கி சென்று கொண்டிருக்கின்றது. யாரும் தொட இயலாத, தொட மறுக்கின்ற, தொட விரும்புகின்ற ஒரு துறை அறிவுசார் சொத்துரிமை துறை. அந்த துறையில் யாவரும் ஒருவர் தன்னை மேம்படுத்திக் கொள்கின்றார்களோ மிக குறுகிய காலகட்டத்தில் வழக்கறிஞர் தொழில் மேம்பட முடியும். இதை நான் சொன்னால் அது ஏட்டு சொரக்காய் கூட்டுக்கு உதவாது என்பது ஒரு நம்ம ஊரில் பழமொழி உண்டு. சில வார்த்தைகளை அவங்களுடைய வாயினாலேயே கேட்கணும். பீர்பால் உங்களுக்கு தெரியும், தெனாலிராமன் தெரியும். பீர்பால் அவையில் பீர்பால் சொல்லக்கூடிய வார்த்தைக்கும் தெனாலிராமன் சொல்லுகின்ற வார்த்தைக்கும் வேறுபாடு உண்டு. இருவரும் ஒரே வார்த்தையை சொல்வார்கள். அந்த ஒரு வாதம் பீர்பால் அவையில் நடைபெற்றது. ஒரு குறிப்பிட்ட செய்தியை சொல்லி தெனாலிராமனிடம் இதை நீ போய் சொல்லு பொதுமக்களிடம் என்று சொல்லுவார் பீர்பால். தெனாலிராமன் மறுப்பார், அரசே, இதை நான் சொல்லுவதை விட நீங்கள் சொன்னால் அது பொதுமக்களிடம் விரைவாக சென்றடையும், நீங்கள் எதிர்பார்க்கின்ற பலன் உடனடியாக கிடைக்கும் என்பார். அதற்கு பீர்பால் மறுத்து, இல்லை இல்லை நீங்கள் தான் சொல்ல வேண்டும் என்பார். தெனாலிராமன் இல்லை இல்லை நீங்கள் தான் சொல்ல வேண்டும் என்று பீர்பாலுக்கும் தெனாலிராமனுக்கும் இடையே ஒரு கருத்து வாதம் நிகழும். அப்போ தெனாலிராமன் சொல்லுவார், ஐயா, ஒரே வார்த்தை தான், நீங்கள் சொல்வதற்கும் நான் சொல்வதற்கும் வேறுபாடு உண்டு. அப்படி என்ன வார்த்தை இருக்கின்றது என்று சொன்ன உடனே பீர்பாலை நோக்கி தெனாலிராமன் சொல்லுவார், காவல்காரரை நோக்கி கை தட்டுவார், இங்கே வாருங்கள் என்று காவல்காரரை அழைப்பார். காவல்காரர் வந்து நிற்பார். தெனாலிராமன் பீர்பாலை கைது செய்யுங்கள் என்று உத்தரவிடுவார். அந்த அவை அப்படியே நிதர்சனமாக ஒரு அமைதியாகி அதிர்ச்சிக்குள்ளாகி நிற்கும். அதே நிலைப்பாட்டை பார்த்தீர்களா மன்னா, இதை நான் சொல்ல வேண்டிய வார்த்தையை நீங்கள் சொல்லியிருந்தால் இந்நேரம் என்னை தூக்கி உள்ள வச்சு லாடம் கட்டியிருப்பாங்க. அந்த வார்த்தையை நான் சொன்னதனால் உங்களை கைது செய்யவில்லை என்கின்ற நிலைப்பாட்டை தெனாலிராமன் பீர்பாலுக்கு புரிய வைப்பார். அப்படிப்பட்ட அந்த நிகழ்வு இந்த அரங்கம். அறிவுசார் சொத்துரிமை சார்ந்த சட்டம் நம் பாடத்திட்டத்தோடு இருந்தாலும் கூட இன்று அதில் புலமை பெற்ற வழக்கறிஞர்களாக இருக்கக்கூடிய அருமை சகோதரி சாந்தினியும் அருமை சகோதரர் நீலகண்டனும் அவர்களை வழிநடத்துகின்ற கர்த்தாவாக இருக்கக்கூடிய நம் மாண்புமிகு நீதியரசரும் இந்த அவையை ஏற்றுக்கொண்டு உங்களுக்காக அறிவுசார் சொத்துரிமை சட்டத்தில் தங்களுடைய பயிற்சியையும் தங்களுடைய அனுபவத்தையும் தங்களுடைய விரிவுரையின் வாயிலாக அழகிய தமிழிலும்
புலமைமிக்க ஆங்கிலத்திலும் இங்கே வழங்க இருக்கின்றார்கள். இந்த அவையை அவர்களுக்கு வழங்கி நான் தென்னாலிராமனாக ஒதுங்கிக் கொள்கின்றேன். பீர்பாலிடம் ஒப்படைத்து இந்த அரங்கை விற்று எனக்கு தலைமையுரை வழங்க வாய்ப்பு வழங்கிய உங்கள் அத்தனை பேருக்கும் என்னுடைய நெஞ்சார்ந்த நன்றியினையும் வணக்கத்தையும் பதிவு செய்கின்றேன். இங்கே கூடியிருக்கக்கூடிய 15 கல்லூரி முதல்வர்களுக்கும் மாண்புமிகு சட்டக்கல்வி இயக்குனர் அம்மா அவர்களுக்கும் அங்கு இருக்கக்கூடிய பேராசிரியர் பெருமக்களுக்கும் கல்லூரியில் என்னோடு இணைந்து பணியாற்றுகின்ற என் சக பேராசிரியர் சகோதர சகோதரிகளுக்கும் நூலகர் சகோதரிக்கும் உடற்கல்வி இயக்குனர் அவர்களுக்கும் இந்த கல்லூரியின் என் அன்பு பிள்ளைகள் உங்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய காலை வணக்கத்தையும் என்றையும் பதிவு செய்கின்றேன். இங்கே ஒளி அமைப்பை ஏற்படுத்தி இந்த நிகழ்ச்சியை 15 கல்லூரிக்கு மட்டுமல்லாது யூடியூப் வாயிலாக உலக அரங்கில் நிலைநாட்டி கொண்டிருக்கக்கூடிய என் அருமை சகோதரர் அவருக்கும் என்னுடைய நன்றியினை பதிவு செய்கின்றேன். அருமை சகோதரர் நீலகண்டனோடு வந்திருக்கக்கூடிய அருமை சகோதரியையும் நான் இந்த கல்லூரி நிகழ்விற்கு வருக வருக என வரவேற்று இந்த வாய்ப்புக்கு நன்றி கூறி உங்களிடமிருந்து விடைபெறுகின்றேன். இந்த தளத்தை மாண்புமிகு நீதியரசர் ஐயா ஆனந்த் வெங்கடேசன் அவர்களிடம் வழங்கி எங்கள் மாணவர்கள் இன்று மதியம் செல்கின்ற பொழுது அறிவுசார் சொத்துரிமை சட்டத்தில் ஒரு அடிப்படை அறிவை பெற்று அடிப்படை விழிப்புணர்வை பெற்று வளமிக்க வழக்கறிஞர்களாக வருவீர்கள் என்கின்ற நம்பிக்கையை உங்களிடம் பதிவு செய்து வாய்ப்புக்கு நன்றி கூறி விடைபெறுகிறேன். நன்றி, வணக்கம். Thank you, sir. Thank you, sir, for the inspiring address. வாழ்வில் உயர்ந்தவர்கள் பலர், வாழ்வில் சாதனை புரிந்தவர்கள் சிலர். ஆனால் மக்கள் மனதில் நீங்காத இடம் பிடித்தவர்கள் வெகு சிலரே. மக்களின் குரலாக, மாணவர்களில் ஒருவராக தன்னை ஈர்த்த நீதிபதி அவர்களை கவிதை ஒன்றை சமர்ப்பித்து வரவேற்க இருக்கிறார் இறுதியாண்டு மாணவி திருமதி ஜெயஷீலா அவர்கள். அவைக்கு வணக்கம். நன்னிலம் காக்க திரு நந்தா கோர்த்த சூடாமணியாய் எங்கள் முன் சுடர்விடும் நீதி அரசரே, அரியணை ஏறினாலும் ஆள்பலம் கொண்டாலும் இயற்றிய சட்டம் காக்க ஈன்ற பிறப்பே ஆனாலும் உள்ளது உள்ளபடி ஊருக்கு நல்லபடி எல்லளவும் பிறளாது ஏட்டையை துணை கொண்டு ஐயமின்றி ஒருவரையும் விடாது ஓயாது உழைத்து ஔஷதமாய் சமூகம் ஒளி பெற எங்கள் முன் துணிவின் தூதுவனாய் மிளரும் நீதி அரசரே, மாசற்ற மேதையாய் தமிழ் இனமேல் போதையாய் சங்கம் வளர்த்த அறம் இன்று கற்றற்று களைவதை பொறுக்காமல் ஏறு மேடையெல்லாம் முரசொலியாய் கர்ஜிக்கும் எங்கள் நீதி அரசரே, பொன் வேண்டாம் பொருள் வேண்டாம் இன்று உங்கள் பொன்மொழி ஒன்றே போதும் என காத்திருக்கும் அனைத்து நல் உள்ளங்களின் சார்பாக வணங்குகிறோம். சத்தமில்லாமல் நித்தம் சரித்திரம் படைக்கும் வேல்விழி கொண்ட என் நீதி அன்னையே, உன் அரியணையை அலங்கரிக்கும் நம் தமிழ் புதல்வன் நீதி வலுவா நீதி அரசரை வணங்குவதில் பேரானந்தம் கொள்கிறோம். Moving on to the special address, a small introduction about the Honorable Mr. Justice N. Ananth Venkatesh sir. He studied in St. Mary's School at Perambur and did his BCom in AM Jain College, Meenambakam, did his BL at Ambedkar Law College, Chennai, enrolled in Bar Council of Tamil Nadu and Pondicherry in 1993, joined in the office of the senior Mr. B. Ramamurthy sir while he was a student and even after his enrollment, and he continues his practice. He was a first graduation lawyer. He took personal cases and he was specialized in the practice of original side, appellate side, criminal side and writ petition before the Honorable High Court of Madras. And he did also the service matters before the Central Administrative Tribunal, Chennai bench, practice in subordinate courts both in civil and criminal. In various occasions, he was appointed as amicus curiae by the High Court, both in civil and criminal side, while deciding some of the important questions of law. He regularly contributed articles on various legal issues, both in civil and criminal side, and same was reported in the law journals. He also was given an opportunity as a contact person in Tamil Nadu State Judicial Academy
and he was regularly addressing the subordinate court judges on various topics, both in civil and criminal law. He was a part of the consultation and drafting committee which suggested various improvements in the realm of commercial litigation all over the country, and that resulted in the enactment of Commercial Court, Commercial Division and Commercial Appellate Division of High Court 2015. He has an interest in sport, particularly cricket, and he played up to senior division conducted in TNCA. He also a music lover and books of various topics. Now I invite Honorable Justice N. Ananda Venkatesh Sir, High Court Chennai, to deliver his special address as a part of the legal lecture series on law of intellectual property right. உங்களை பார்த்தாலே புத்துணர்வு வந்துடுது எனக்கு. எல்லாருக்கும் காலை வணக்கம். இயக்குனர் விஜயலட்சுமி அவர்களுக்கும் திருநெல்வேலி சட்டக்கல்லூரி முதல்வர் மற்றும் மற்ற அனைத்து சட்டக்கல்லூரி முதல்வர்களுக்கும், ப்ரொஃபஸர்ஸ், அசிஸ்டன்ட் ப்ரொஃபஸர்ஸ், கெஸ்ட் லெக்சரர்ஸ் எல்லாருக்கும் என்னுடைய நன்றி கலந்த வணக்கம். உங்கள் முதல்வர் நான் காத்தால் வந்து சேர்ந்த உடனே என்கிட்ட கேட்டார், ஐயா நெல்லையப்பர் கோயிலுக்கு போகலாமா அப்படி கேட்டார். நான் சொன்னேன், அதுக்கு இணையாவோ இல்லை கொஞ்சம் கூடுதலாகவோ இருக்கிற இன்னொரு பெரிய கோயிலுக்கு நம்ம நேராக போயிடலாம், அதுதான் திருநெல்வேலி சட்டக்கல்லூரி. அப்போ அவர் மனசுக்குள்ளே தோணிச்சு, அப்போ இவர் எதை தெய்வத்தை பார்ப்பார்? ஒவ்வொரு மாணவ மாணவியினுடைய முகத்துலேயும் சிவன் எனக்கு பிரத்யேகமாக தெரிகிறார். ஒன்றும் கஷ்டமே இல்லை. கோயிலுக்கு போய் கடவுளை வேண்டிய அந்த மனோநிலை உங்கள் எல்லாரையும் பார்த்த உடனே எனக்கு வந்துடுச்சு. ரொம்ப சந்தோஷம், ரொம்ப சந்தோஷம். இந்த துறை சட்டம், அதாவது அறிவுசார் சொத்து உரிமைகள்னு சொல்லுவாங்க. இது அறிவுசார் சொத்து உரிமைன்றது வந்து படைப்பாளிகளின் அசல் படைப்புகளையும் கண்டுபிடிப்புகள், இலக்கியங்கள், அப்புறம் கலைப்படைப்புகள், சின்னங்கள், இவற்றுக்கெல்லாம் வழங்கப்படும் சட்ட பாதுகாப்புகளை கொடுக்கிறது தான் இந்த அறிவுசார் சொத்துரிமை. இதில் வந்து பல உரிமைகள் இருக்குது. அதை பற்றி அவங்க பேச போகிறாங்க. அவங்க ப்ராட்லி என்ன பேச போகிறாங்க? ஒன்று வந்து பேட்டன்ட்டுன்னு சொல்லுவாங்க, பேட்டன்ட் ரைட். பேட்டன்ட் ரைட்டுன்றது வந்து காப்புரிமை. காப்புரிமைன்றது எப்போ கொடுப்பாங்கன்னா புதிய கண்டுபிடிப்புகளுக்கு சட்ட பாதுகாப்பு வழங்குகிற சட்டத்துக்கு பேர் தான் பேட்டன்ட் லா. அதை பற்றி அவங்க பேசுவாங்க. அப்புறம் காப்பிரைட். காப்பிரைட்டுன்றது வந்து பதிப்புரிமை. பதிப்புரிமைன்றது எப்பொழுதுமே இலக்கியம், கலைப்படைப்புகள், புத்தகங்கள், ஓவியங்கள் இவற்றிற்கெல்லாம் வழங்கக்கூடிய பாதுகாப்பு தான் இந்த பதிப்புரிமை. அடுத்தது ட்ரேட்மார்க். ட்ரேட்மார்க்ன்றது வந்து வர்த்தக முத்திரைகள். தமிழில் சொல்லணும்னா வர்த்தக முத்திரைகள். இந்த வர்த்தக முத்திரைகளை பொறுத்த வரைக்கும் அந்த சட்டம் என்ன சொல்லுது? அந்த சட்டம் வந்து ஒரு வணிகத்தினுடைய தயாரிப்பு அல்லது சேவைகளை குறிக்கும் சின்னங்கள், மார்க், சின்னங்கள், பெயர்கள், குறியீடுகள், லோகோ, இது எல்லாவற்றையும் பாதுகாக்கக்கூடிய சட்டம் தான் இந்த ட்ரேட்மார்க் லா. டிசைன்ஸ்னு ஒன்று இருக்குது, டிசைன்ஸ் லா. டிசைன்ஸ்ன்றது வந்து வடிவமைப்புகள். இந்த காப்பிரைட்டுக்கும் வடிவமைப்புக்கும் இருக்கிற வித்தியாசம் என்ன, அதையெல்லாம் பற்றி அவங்க சொல்ல போகிறாங்க. இது வந்து பொருட்களின் தோற்றத்திற்கான பாதுகாப்பு.
அதுக்கு பேர் தான் வந்து டிசைன்ஸ் ஆக்ட், வடிவமைப்பு. இன்னொரு ரொம்ப பிரபலமாயிட்டு வர ஒரு உரிமை வந்து ஜிஐ, ஜியாகிராஃபிக்கல் இண்டிகேஷன் சொல்லுவாங்க. ஜியாகிராஃபிக்கல் இண்டிகேஷன்றது வந்து புவிசார் குறியீடு. புவிசார் குறியீடுகள் வந்து அந்த புவியியல் பகுதியில் இருந்து வரும் பொருட்களுக்கு வழங்கப்படும் உரிமை தான் புவிசார். இப்போ நம்ம திருநெல்வேலி எடுத்துக்கோங்க. திருநெல்வேலியை பொறுத்த வரைக்கும் பத்தமடப்பாய்க்கு வந்து ஜிஐ கொடுத்துருக்காங்க. பத்தமடைப்பாயின்றது இங்கே இருக்கிறது. இன்னொன்று உங்களுக்கு தெரியுமான்னு தெரில, வீரவநல்லூரில் செட்டி புட்டா புடவைன்னு ஒன்று இருக்குது, அதுக்கு இண்டிகேஷன் கொடுத்துருக்காங்க. உங்கள் ஊரில் ஏற்கனவே ஒரு தகராறு போயிட்டுருக்கு, இருட்டட அல்வா கடை ட்ரேட்மார்க், அந்த காப்பி ரைட் ட்ரேட்மார்க் இஷ்யூ ஒன்று ஓடிட்டுருக்கு. அதை தவிர வேறு பல இடங்கள்லையும் வந்து இப்போ கும்பகோணம் வெத்தலை, திண்டுக்கல் பூட்டு, அந்தந்த இடத்துக்கான பகுதியிலிருந்து வரும் பொருட்களுக்கு வழங்கப்படும் உரிமை. இதுதான் இந்த புவிசார் குறியீடுகள். இந்த சட்டங்களை பற்றி தெரிந்து கொள்ள வேண்டிய ஒரு முக்கியமான காலகட்டத்தில் நாம் இருக்கோம். ஏன்னா நம்மளுக்கு கல்லூரிகள் நடத்துறது வந்து அசையும் அசையா சொத்துக்கள், டிரான்ஸ்ஃபர் ஆஃப் ப்ராப்பர்ட்டி ஆக்ட், அதோடு நிறுத்திடுறோம். நம்ம வந்து சொத்துக்கள்ன்றது வந்து அவ்வளோ வரைக்கும் தான் பார்க்குறோம். ஆனால் இன்றைக்கி உலகம் எதை நோக்கி போயிட்டுருக்குன்னாக்கா, இந்த அறிவுசார் சொத்துன்றது வந்து இந்தியாவில் வந்து அதுக்கு வந்து ரெக்கக்னிஷனே கிடையாது, எந்த காலத்துலேயுமே இருந்ததே கிடையாது. ஏன்னா நம்ம ஆளுங்க எதுலேயுமே உரிமையை கொண்டாட மாட்டாங்க. ஏதாவது ஒன்று படைச்சிட்டு அவங்க பாட்டு போயிட்டே இருப்பாங்க, ஏதாவது ஒரு பாட்டு பண்ணுவாங்க, இல்லை கவிதை எழுதுவாங்க. நம்ம ஆளுங்கள்லாம் எவ்வளோ உயர்ந்த நோக்கம் கொண்டவர்கள்னால் யார் எழுதுனாங்கன்னு கூட எழுதாமல் சொல்லிட்டு போயிடுவாங்க. திருவள்ளுவர் தான் திருக்குறள் எழுதினாரான்னு நம்மளுக்கு இந்த நாள் வரைக்கும் தெரியல. நம்மளா திருவள்ளுவர்னு சொல்லிகிட்டு இருக்கோம். அவருக்கு நிஜமாகவே திருவள்ளுவரான்னு பேரே தெரியுது. தமிழ்ன்ற வார்த்தையே கிடையாது திருக்குறளில். அந்த அளவுக்கு ஒரு மேம்பட்ட ஒரு தமிழ்நாட்டில் வாழ்கிற அந்த பெருமையை நம்ம வச்சுக்கிட்டு இருக்கோம். அதனால் நம்மளுக்கு வந்து இந்த அறிவுசார் சொத்து உரிமை அப்படின்றத பற்றியான ஒரு சரியான ஒரு புரிதல் இல்லாமல் தான் ரொம்ப காலகட்டமாக போயிட்டு இருந்தது. ஆனால் இன்றைக்கி உலகமயமாக்கல் ஆகப்பட்டதுனால இந்த அறிவுசார் உரிமைன்றது வந்து மிக மிக முக்கியமான உரிமையாக பார்க்கப்படுது. இன்றைக்கே கூட பார்த்திங்கன்னாக்கா அவர் இளையராஜாவினுடைய பாட்டுக்களினுடைய ஒவ்வொரு ரீப்ரொடக்ஷன் போதும் ஒரு தகராறு நடக்குது. நீ எப்படி என்னுடைய பாட்டை எடுத்த? நம்ம ஆளுங்களுக்கு இன்னும் என்ன தெரிய மாட்டேங்குதுன்னா, அது எப்படி அவர் சொல்லுவார்? அது அவர் யோசித்து அவருடைய படைப்பு, அவருடைய குழந்தை, அது அவருடைய குழந்தையை எடுத்து நீங்கள் உபயோகிக்கும்பொழுது அவருடைய பர்மிஷன் கேட்கணும், இல்லை அதுக்கான ராயல்ட்டி பே பண்ணணும். நான் வந்து திருடுவேன் வெறும் இந்த லேப்டாப் இருக்குது எடுத்துகிட்டு போயிடுறது ஒண்டி திருட்டு இல்லை. இன்னொருத்தனுடைய அறிவு சார்ந்த ஒரு படைப்பை அவனை கேட்காமல் அதை உபயோகிப்பதும் ஒரு திருட்டு தான். அதற்கான ஒரு காலகட்டத்தில் முக்கியமாக தெரிந்து கொள்ள வேண்டிய காலகட்டத்தில் நம்ம வாழ்ந்துக்கிட்டு இருக்கோம். இப்போ அதையும் தாண்டி செயற்கை நுண்ணறிவு வந்துடுச்சு, ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் வந்துடுச்சு. இன்றைக்கி அந்த செயற்கை நுண்ணறிவு படைக்க ஆரம்பிச்சிடுச்சு. இன்றைக்கி செயற்கை நுண்ணறிவு பிகாசோ போன்ற ஓவியங்களெல்லாம் படைக்குது. ஒரு மியூசிக் டைரக்டர் ஆகுது. நம்ம இனிமேல் மியூசிக் டைரக்டர் பேர் அனிருத்து, இளையராஜா, ரகுமான்லாம் போடுறதுக்கு பதில் ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ்னு போட வேண்டிய நிலைமை வந்துடும். ஏன்னா அதனால் படைக்க முடியுது. அது மாதிரி அதுபோல் இலக்கியங்கள் எழுதுது. அடுத்த கேள்வி, இது போல் செயற்கை நுண்ணறிவுகள் படைக்க ஆரம்பிச்சிடுச்சுன்னா அதுக்கு யார் காப்பிரைட் கொடுப்பாங்க, யார் பேட்டன் கொடுப்பாங்க, யார் ட்ரேட்மார்க் கொடுப்பாங்க? அப்படின்ற காலகட்டத்தை நோக்கி ரொம்ப தொலைவில் இல்லை, இதோ ஆரம்பிச்சிடுச்சு, அந்த ப்ராப்ளம்லாம் ஆரம்பிச்சிடுச்சு. அதனால் இந்த மாதிரி ஒரு காலகட்டத்தில் நான் போன வாரம் பேசும்பொழுது கூட மாணவர்களுக்கிடையே பேசும்பொழுதும் நம்மளுடைய அந்த பழைய நிலைப்பாடுகள், நம்மளுடைய பழைய எண்ணங்கள், ப்ராக்டிஸ்னால் சிவில் கிரிமினல் அப்படின்றதோட நிறுத்த வேண்டிய அப்படின்ற காலகட்டங்கள்லாம் தாண்டி இன்றைக்கி மாணவர்களுக்கு, சட்டம் பயில்பவர்களுக்கு வந்து இந்த உலகம் வந்து பல இடங்களை திறந்து விட்டுருக்கு. அதில் ரொம்ப முக்கியமான ஒரு இடம் வந்து இந்த அறிவுசார் சொத்து உரிமைகள். இதை பற்றி தெரிஞ்சுக்கணுன்றது ரொம்ப முக்கியம். இது வந்து எல்லா அரசு கல்லூரிகளுக்கும் போய் அடையணுன்றது தான் என்னுடைய ஒரே மிஷன். நான் போன தடவை எங்கேயோ சொன்ன மாதிரி, நான் ஒரு கவர்மெண்ட் லா காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட். கவர்மெண்ட் லா காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட்டாக இருக்கிற நான் எல்லாம் கவர்மெண்ட் லா காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கும் போய் இது சேரணுன்றது வந்து என்னுடைய கடமையாக நான் எடுத்துக்கிட்டு இருக்கேன் அப்படின்னு நான் சொன்னேன். இதை பற்றி பேசுகிறதுக்கு 2 பேர் வந்திருக்காங்க. அவங்களுக்கு பேர் சாந்தினி பிரதீப் குமார். பார்க்குறதுக்கு ஸ்கூல் பொண்ணு மாதிரி இருப்பாங்க.
ஆனால் கீர்த்தி ரொம்ப பெருசு. பிரமாதமாக ப்ராக்டிஸ் பண்ணி அவ்வளோ அழகாக இப்போ அவங்களுக்கு எல்லாருக்கும் சொல்ல போகிறாங்க அதை பற்றி. அதனால் அவங்களுக்கு ஒரு பெரிய கரகோஷம் கொடுங்க. நீலகண்டன் பேசும்போது அவங்களுக்கு தெரியும் இவ்வளோ விஷயம் தெரிஞ்ச ஆளா அப்படின்னு சொல்லி. அவங்க 2 பேரும் இந்த துறையில், அந்த அறிவுசார் சொத்து உரிமைகள் துறையில் பெரிய அளவில் ரொம்ப பிரமாதமாக பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க. என்னுடைய நோக்கம் என்னென்னா மாணவர்களை போய் சென்று அடையணும். ஆனால் மாணவர்கிட்ட நானே பேசினா என் மூஞ்சியை பார்த்து போர் அடிச்சிடும், எப்போ பார்த்தாலும் இந்த ஆள் வந்து நிற்கிறான் அப்படின்னு சொல்லி. அதனால் மாணவர்கள்ட்ட போய் பேசும்பொழுது கூடவே மாணவர்கள்கிட்ட எப்படி போய் பேசணும் அப்படின்றதுக்கு இவங்கள மாதிரி ஆட்களை நான் ட்ரெயின் பண்ணின்னு இருக்கேன். 2 வேலை பண்ணிகிட்டு இருக்கேன். இதில் ஒரு வேலை வந்து மாணவர்களை போய் எல்லா சட்டங்களும் எல்லா கடைகோடி மாணவர்கள் எல்லா டிஸ்ட்ரிக்ட்லேயும் போய் சேரணுன்றது தான். அதுக்கு ஒரே ஆளே திரும்பி பண்ணுறதுக்கு பதிலாக நான் அதுக்கு பின்னாடி இருந்துக்கிட்டு இதை போன்ற நல்ல சட்ட மேதைகளை வச்சுக்கிட்டு அவங்கள வச்சு உங்கள்கிட்ட சொல்ல வச்சு அவங்களுக்கும் அதில் ஒரு திருப்தி இருக்கும். இதை விட என்ன பெரிய திருப்தி வந்துட போகுது? மாணவர்கள்ட்ட சொல்லி நீங்கள் நாளைக்கு இதை வச்சுக்கிட்டு நீங்கள் வந்து உங்களுக்கு ஒரு நல்ல எதிர்காலம் அமைஞ்சு போச்சுன்னாக்கா எனக்கு வேறு ஒன்றுமே வேணும், எனக்கு அவ்வளோ போதும். இங்கே நான் வேறு எதையுமே எதிர்பார்த்து வரவே இல்லை. அதனால் திரும்பி என்னுடைய ஒரே வேண்டுகோள் தான், நீங்கள் எல்லோரும் சனிக்கிழமை உங்களுடைய டைமை வீட்டில் வந்து நெட்ஃப்ளிக்ஸு அமேசான்லாம் பார்க்காம, நானும் கூட பார்த்துருப்பேன், அதனால் நான் அப்படி ஏதோ நீங்கள் மாத்திரம்தான் பார்ப்பீங்கன்னெலாம் இல்லை, அதெல்லாம் விட்டுட்டு சரி கொஞ்ச நேரம் நம்ம வந்து சட்டத்தை பற்றி பார்ப்போம். ஏன்னா இதெல்லாம் வந்து உங்களுடைய கல்லூரியில் வந்து நீங்கள் எழுதக்கூடிய பரீட்சையிலெல்லாம் ஒன்றும் பெருசாக இது வரலை. ஆனால் இந்த உலகம் அதை நோக்கி ரொம்ப விரைவாக போயிட்டுருக்கு. அதனால் இந்த சட்டங்கள் உங்களுக்கு தெரிஞ்சு ஆகணுன்றதுனால அந்த மாதிரி சட்டங்களெல்லாம் எடுத்து இது 6வது செஷன் இது இப்போ பண்ணிகிட்ருக்கோம். இதில் ரொம்ப ஒரு சந்தோஷமான விஷயம் என்னென்னா, நான் வெறும் திருநெல்வேலி அரசு சட்டக்கல்லூரி மாணவர்களுக்கு மாத்திரம் இது போய் சென்றடையலை. 15 சட்டக்கல்லூரி மாணவர்கள்னால் 1000 மாணவிகள் எல்லாம் இதில் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணுறதுன்றது வந்து எனக்கு வாழ்க்கையில் இதை விட ஒரு பெரிய பேர் கிடைக்கிறதுக்கு வாய்ப்பே கிடையாது. நான் எவ்வளோ பெரிய ஜட்ஜ்மெண்ட் எழுதினாலும் எவ்வளோ பிரமாதமாக எழுதினாலும் அதில் கிடைக்கிற சந்தோஷத்துலேருந்து இதில் கிடைக்கிற சந்தோஷம் அதில் எனக்கு ஒரு 1/3 பங்கு கூட கிடைக்காது. நான் உண்மையாக மனசார சொல்கிறேன் இதை. அதனால் நான் 3:30 மணிக்கு எழுந்தேன், 5 மணிக்கு போய் ட்ரெயினை பிடிச்சேன், அதெல்லாம் ஒன்றுமே இல்லை. உங்களை பார்த்த உடனே படு ஃப்ரெஷ் ஆகிடுச்சு. எனக்கு ஒன்றும் அதெல்லாம் ஒரு கஷ்டமே கிடையாது. எனக்கு ஒரே ஒன்று தான், இது எல்லாம் உங்களை சென்று அடையணும், நீங்கள் எல்லாம் பிரமாதமாக வரணும். இந்தியாவில் இருக்கிற எல்லாரும் தமிழ்நாட்டில் இருக்கிற வக்கீலுங்களெல்லாம் பார்த்துப்பா தமிழ்நாடு எப்படி ஆகிட்டாங்க அப்படின்னு மூக்கு மேலே விரல வைக்கணும். அது ரொம்ப முக்கியம் நம்மளுக்கு. அவங்க இன்னும் நம்ம வந்து அறிவுசார் சொத்து உரிமைகள்லாம் வந்து தமிழ்நாடு ஆளுங்கள் அப்படிலாம் நினைக்கவே கூடாது. இவங்களால் இவ்வளோ பண்ண முடியும் அப்படின்னு நினைக்கிறது தான். அதனால் முழு கவனமும் செலுத்துங்க. இதனுடைய அடிப்படைகள் எல்லாத்தையும் அழகாக அவங்க சொல்லுவாங்க, அது எல்லாத்தையும் பார்த்துக்கோங்க, கேட்டுக்கோங்க. இந்த விதைகளை நாங்கள் தூவிட்டு போயிடுறோம். நாங்கள் இப்போ பண்ணுறது வந்து மரம் வளர்க்குற வேலை இல்லை, விதைகளை தூவுகின்ற வேலைக்கு வந்திருக்கோம். விதை தூவி அது அதற்கான காலகட்டம் வரும்பொழுது அதுவாகவே தானாக விருட்சமாக வளரும். அதற்கான முதல் படியாக இன்றைக்கி நாங்கள் எல்லோரும் இங்கே வந்து உங்களுக்கு முன்னாடி நின்று இதை பண்ணுறோம். அதனால் என்னுடைய இங்கே வந்து எங்களுடைய அழைப்பை ஏற்று மாணவ செல்வங்கள் எல்லோரும் இங்கே வந்து அதற்கு உறுதுணையாக நின்ற எல்லா ஆசிரியர்களும் முதல்வர்களும் இயக்குனருக்கும் என்னுடைய மனமார்ந்த நன்றியை மறுபடியும் தெரிவிச்சுக்கிறேன். நன்றி. Thank you, sir. We are moving on to the session 1, lecture by the special lecture by Ms. Shantini Pradeep Kumar. A small introduction. Ms. Shantini holds a bachelor degree in law from O.P. Jindal Global University, after which she immersed herself in full-time litigation. She is known for the experience in complex multi-jurisdictional commercial litigation ranging through all flora, domestic and international commercial arbitration, and has distinguished herself as a top commercial lawyer with domain expertise in dispute resolution and intellectual property laws. She regularly advises clients with respect to
real estate and consumer laws, apart from seasoned transaction and advisory work with respect to commercial contracts and conveyance. Ms. Shantini Pradeep Kumar has also been instrumental and involved in public interest litigation, fighting for gender justice before the Madras High Court. I kindly request Ms. Shantini Pradeep Kumar to deliver a special lecture on law on intellectual property rights. உங்கள் எல்லாருக்கும் ஒரே ஒரு வேண்டுகோள் தான். திரும்பி அதை சொல்ல மறந்துட்டேன். அவர் ஒரு வாட்டியும் எல்லா கல்லூரியும் சொல்கிறேன், தமிழ் நம்மளுக்கு மூச்சு தான், தமிழ் நம்மளுக்கு உயிர் தான். நம்ம எந்த நிலையிலையும் தமிழை விட்டு கொடுக்கவே மாட்டோம். ஆனால் வழக்கறிஞர் தொழில்ன்றது ஒரு தொழில். அந்த தொழிலுக்கு ஆங்கிலம் ரொம்ப முக்கியம். நீங்கள் தமிழ்நாடை விட்டு வெளியில் போய் ஏதாவது பண்ணணுன்னா ஆங்கிலம் முக்கியம். இன்றைக்கி உலகத்தில் இருக்கிற பொதுவான மொழி, எல்லோரும் ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் நம்ம பேசிக்கணுன்னா ஆங்கிலம் தெரிஞ்சு தான் ஆகணும். அதனால் உங்களுடைய அந்த மைண்ட் செட்டை விட்டுடுங்க. தமிழில் இருந்தால் தான் புரியும் அப்படிலாம் எதுவுமே இல்லை. நீங்கள் பழகிக்கணும். அதை மொழி அப்படின்றதவே பழகக்கூடிய ஒரு விஷயந்தான். பழக 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 மொழி தானாக வந்துடும். அதனால் அவங்கள்ட்ட நான் என்ன சொல்லியிருக்கேன்னா, முடிஞ்ச வரைக்கும் ஆங்கிலத்திலே பேசுங்கன்னு சொல்லியிருக்கேன். உங்களுக்கு அது காதில் விழுந்துக்கிட்டே இருக்கணும். எங்கெங்கெல்லாம் நான் இன்டர்வியூன் பண்ணணுமோ, எங்கெங்கெல்லாம் உங்களுக்கு விளக்கணுமோ அந்த இடங்கள்லாம் வந்துடுவேன். அதனால் ஆங்கில மொழி பெரிய புலமையெல்லாம் கூட அவசியம் இல்லை. ஆங்கில மொழி உங்களுக்கு எவ்வளவு தூரம் மற்றவர்களுக்கு நாம் எண்ணங்களை பரிமாறிக்கொள்வதற்கு உதவியாக இருக்குமோ அந்த அளவுக்கு ஆங்கிலம் உங்களுக்கு தெரியணும். அந்த ஆங்கிலம் தெரிஞ்சால் தான் நம்ம இன்னும் மென்மேலும் வளர முடியும். சரியா? தமிழ் அன்னையே நம்ம ஆங்கிலம் தெரிஞ்சு இந்த சட்டத்துறையில் நம்ம சிறப்பாக செஞ்சால் நம்மளை பாராட்டுவாங்க. அதனால் அதை மனசில் நிறுத்திக்கோங்க தயவு செய்து. We traveled. He was telling us, நீங்க எவ்வளோ அப்ரோச்சபிளா இருக்கும், அவ்வளோ உங்களுக்கு அண்டர்ஸ்டாண்டிங்கும் அந்த லாவோட லவ்வும் வரும். So we hope that நானும் சரி அத்வைத்தும் சரி we are both able to, if not anything, இங்கேருந்து ஒரு ஜட்ஜ்மெண்ட்டோ ஒரு எக்ஸாம்பிளோ எடுத்து உங்களுக்கு இது இன்ட்ரெஸ்டிங்காக பட்டுதுன்னா we'll be more than happy. அதுதான் எங்களுக்கு வேணும் இதில். அண்ட் ஜட்ஜ் எங்களுக்கு he has given us a very big opportunity because இந்த மாதிரி ஸ்டூடெண்ட்ஸோட திரும்ப போய், எனக்கு லா ஸ்கூல் முடிஞ்சு ஆல்மோஸ்ட் 9 years ஆயிடுச்சு. ஸோ திரும்ப போய் ஸ்கூல் ஸ்டூடெண்ட்ஸோட உட்கார்றது feels like a very big opportunity and எனக்கும் ரொம்ப எக்ஸைட்டிங்காக இருக்குது.
ஸோ நீங்களும் என்ஜாய் பண்ணுவீங்க அண்ட் ஏதாவது லேர்ன் பண்ணிங்கன்னா அது எங்களுக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கும். ஸோ ஐ வில் ஸ்டார்ட் ஃபர்ஸ்ட். நம்ம வந்து ட்ரேட்மார்க் பற்றி பேச போகிறோம். ஸோ ஐ எம் ஷோயிங் 2 பாட்டில் இங்கே இருக்குது. ஒன்று வந்து நீங்கள்லாம் பார்த்துருப்பீங்க, கோகோகோலா பாட்டில் நம்ம எல்லாம் ரெகுலராக குடிப்போம் எல்லாம். ஸோ கோக் உங்கள் எல்லாருக்கும் தெரியும். அண்ட் another இஸ் பேராஷூட். இதுவும் உங்கள் எல்லாரும் பார்த்துருப்பீங்க. நிறைய நம்மலாம் ஸ்டோர்ஸில் எங்கே போனாலும் இது டெஃபினட்டாக இந்த 2 ஐட்டம் இருக்கும். இந்த 2 ஐட்டம் நம்ம ஏன் இம்பார்ட்டண்ட்டுன்னு நினைக்கிறோன்னா, ட்ரேட்மார்க் என்றது ஒரு பிராண்டோட ரெக்கக்னிஷன். அந்த பிராண்டை நிறைய விஷயத்தில் நம்ம ரெக்கக்னைஸ் பண்ணுவோம். சில பேர் வந்து ஒரு பாட்டில் ஷேப்பை வச்சு அவங்க ரெக்கக்னைஸ் பண்ணுவாங்க. ஓ, இந்த பாட்டிலாக ஹார்லிக்ஸ் மட்டும்தான் இதில் இருக்கும், இல்லை இன்னொரு பாட்டில் டெட்டால் மட்டும்தான் அதில் இருக்கும்னு நமக்கு தெரியும். சில அதர் டைம்ஸில் ஒரு பேக்கேஜிங் அது கலர் வச்சு நம்ம சொல்லுவோம். லைக் பேராஷூட்டில் நம்ம அந்த ப்ளூ டிஸ்டிங்டிவாக இருக்கும், அது மேலே எழுதியிருக்கிற பேராஷூட் என்ற நேம் அண்ட் அந்த ஃப்ளாக் டிவைஸ் எல்லாம் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கிறதுனால நம்மளால் ஞாபகம் வச்சுக்க முடியும். ஸோ இதெல்லாம் சர்டன் ஃபீச்சர்ஸ் ஆஃப் இந்த 2 ப்ராடக்ட்ஸ் which we are able to remember. ஆனால் why is this even there? யாரோ 2 பேர் கோகோகோலா மேனுஃபேக்சர் பண்ணுறாங்க, பேராஷூட் மேனுஃபேக்சர் பண்ணுறாங்க. இது ஏன் நமக்கு இம்பார்ட்டண்ட் ஆர் ரெலவெண்ட்? ஏன் நம்ம இதை பற்றி படிக்கிறோம்? நம்ம ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆஃப் ப்ராப்பர்ட்டி ஆக்ட் பற்றி படிக்கிறோம். ஒரு சொத்து யாராவது நம்ம கிட்டேருந்து எடுக்க ட்ரை பண்ணுறாங்கன்னா அதுக்கு எப்படி ரிலீஃப் வாங்கலாம், அது ஏன் தப்புன்னு நம்ம படிக்கிறோம். ஜஸ்ட் லைக் தட் இந்த ட்ரேட்மார்க்ஸும் ஒரு கம்பெனி ஒரு பர்சனோட பிராண்ட் ஐடென்டிட்டி, இது அவங்களோட இன்டான்ஜிபிள் அசெட் அண்ட் இதுதான் அவங்களோட சொத்து. சில டைம் சில பிராண்ட்ஸுக்கு தே மே நாட் ஹாவ் ஒரு பேக்கப் மணி பேக்கப் ஒரு ஃப்ளோ ரெகுலராக இருக்காது. பட் அவங்களோட இன்டலெக்சுவல் ப்ராப்பர்ட்டி அவ்வளோ ஹையாக வேல்யூ ஆகிருக்கும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், உங்களுக்கு மேபி தெரியாது, பிகாஸ் இது 1980s and 90sல there was a brand called Velvet. அந்த பிராண்ட் ஃபஸ்ட் டைம் ஷாம்பூ முன்னாடியெல்லாம் பாட்டிலில் தான் விற்பாங்க. ஒன்லி நிறைய பணம் இருக்கிறவங்களுக்கு மட்டும்தான் ஷாம்பூ பாட்டில் வாங்கி குளிக்க முடிஞ்சுது. பட் இந்த பிராண்ட் என்ன பண்ணாங்கன்னா, நாங்கள் சாஷே ரெவல்யூஷன் பண்ணுறோன்னு சொல்லி அந்த ஷாம்பூ எல்லாத்தையும் ஸ்மால் பிளாஸ்டிக் பில்லோ பவுச்சஸில் போட்டுட்டு 1 ரூபி 2 rupeesக்கு அந்த ஸ்மால் சாஷேஸை விற்றாங்க. அது விற்ற போது எவ்ரிபடி எல்லாரும் வாங்க முடிஞ்சதா, அஃபோர்டபிலிட்டி இருந்தது, எல்லாரும் வாங்குறதுக்கு சக்தியும் இருந்தது. ஸோ அந்த பிராண்டோட ஆக்சுவல் ரெக்கக்னிஷன் அந்த பில்லோ பவுச் வந்த போது தான். அந்த ஹோல் பிராண்ட் அதுக்கு முன்னாடி ஒரு பிக் பாட்டில் ஆஃப் ஷாம்பூவில் இருந்தால் கூட அந்த பில்லோ பவுச், அதோட டிசைன், அது எப்படி வெல்வெட் எழுதியிருக்காங்க, அதெல்லாம் வச்சு they were able to sell the brand and அவ்வளோ ரெக்கக்னிஷன் வந்தது. உங்கள் பேரண்ட்ஸ் யார்கிட்ட கேட்டிருந்தாலும் அவங்க டெஃபினட்டாக இதை பற்றி கேள்விப்பட்டிருப்பாங்க. அதுக்கப்புறம் இந்த பிராண்ட் ரொம்ப நாள் லைக் கொஞ்ச நாள் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் இல்லை, எதுவும் பெரிய மேனுஃபேக்சர் பண்ணலை. பட் இந்த ட்ரேட்மார்க் இன்னும் அவங்கக்கிட்ட இருந்தது. ஸோ அவங்க என்ன பண்ணாங்க, இதை லைசன்ஸ் பண்ணாங்க ரிலையன்ஸ் கிட்ட. ரிலையன்ஸ் நம்ம எல்லாருக்கும் தெரியும் எவ்வளோ பெரிய கம்பெனி இப்போது. ஸோ அவங்க அதை ரிலையன்ஸ்க்கு லைசன்ஸ் பண்ண போது தே ஹவ் கிவன் தம் த ரைட்ஸ். அவங்க மேனுஃபேக்சர் பண்ணி செல் பண்ணலாம், எங்களுக்கு வந்து ஒரு சர்டன் அமௌண்ட் ராயல்ட்டியாக கொடுங்க அப்படின்னு வெல்வெட் சொல்லியிருப்பாங்க. ஸோ இதில் என்னென்னா, அந்த 80s and 90sல அந்த பிராண்ட் அவ்வளோ பெருசாக இருந்துட்டு அதுக்கப்புறம் அவ்வளோ பெருசாக இல்லைனாலும் இன்றைக்கி ரிலையன்ஸோட இந்த அசோசியேஷன் வரதே பிகாஸ் அந்த பிராண்டோட வேல்யூ அத்தனை வருஷமாக இருக்குது அண்ட் அவங்க அதை ப்ரொடெக்ட் பண்ணுறதுக்கு ஸ்டெப்ஸ் எடுத்துகிட்டு இருக்காங்க. ஸோ டுடே அவங்களுக்கு ரிலையன்ஸ் செல் பண்ணும்போது அவங்களுக்கும் இதில் மானிட்டரி பெனிஃபிட் வரும். ஸோ நம்ம வந்து ஜஸ்ட் ஒரு பிராண்டை க்ரியேட் பண்ணிவிட்டு அது அப்போதைக்குன்ட்டு இல்லை, அட் எ லேட்டர் பாயிண்ட் மேபி நம்மளால் அதை மேனுஃபேக்சர் பண்ணி செல் பண்ண முடியலனாலும் நம்மளால் லைசன்ஸ் பண்ணியோ இல்லை அசைன்மெண்ட் மூலியமாக
transfer இன்னொரு பர்சனுக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணி அதில் we can still receive monetary benefit as a creator. And number, when we are looking at it from that lens, it's very important in today's day and age. And everything is digital marketing. நம்ம எல்லாருமே சோஷியல் மீடியாவில் இருக்கட்டும் இல்லை எனி அட்வர்டைஸ்மெண்ட் எல்லாத்துலேயும் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பிராண்டை செல் பண்ணுறதுக்கு சில டேக்லைன், பூஸ்ட் இஸ் த சீக்ரெட் ஆஃப் மை எனர்ஜியோ, அந்த மாதிரி நிறைய டேக்லைன்ஸ் இல்லை நிறைய ஐடென்டிஃபிகேஷனுக்காக நிறைய விஷயம் பண்ணுறாங்க. பிகாஸ் இன்னைக்கு நீங்கள் ஷாப்புக்கு போனீங்கன்னா 10 பிராண்ட்ஸ் இருக்கும் அதே ப்ராடக்ட்டுக்கு. ஆனால் நீங்கள் ஒரு பிராண்டை தான் பிக் பண்ணுவீங்க பிகாஸ் அதோட ஐடென்டிட்டி உங்களுக்கு ரெசோனேட் ஆகும், உங்களுக்கு அது பிடிச்சிருக்கலாம், ஏதோ அதை பற்றி அட்ராக்ட் ஆகும். ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கிறதுல ஒரு பிஸ்னஸ் பர்ஸ்பெக்டிவ்லேயும் இந்த ட்ரேட்மார்க்ஸ் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட். இதே நீங்கள் லா பண்ணாமல் பிஸ்னஸ் பண்ணுறீங்கனாலும் இது இம்பார்ட்டண்ட். அண்ட் லா பண்ணுறீங்கன்னா பிஸ்னஸஸ்க்கு எனேபிள் பண்ண நமக்கு இது ஏன் இம்பார்ட்டண்ட்டுன்னு அவங்களுக்கும் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணணும். ஸோ இந்த பாட்டில் ரெண்டுத்தையும் நீங்கள் பார்க்குறீங்க. ஃபியூ ஆஃப் த டிஸ்டிங்விஷிங் ஃபேக்டர்ஸ் நான் உங்களுக்கு நேம் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா கோக் அண்ட் பேராஷூட். கோக்கில் வந்து வேர்ட் மார்க், தெர் ஆர் மெனி டைப்ஸ் ஆஃப் ட்ரேட்மார்க், அது நம்ம லிஸ்ட் பண்ணியிருக்கோம். அதில் கோக்குக்கு வந்துட்டு the way it is written, அந்த ஐட்டாலிசைஸ் பண்ணி அந்த ஃபாண்ட்டில் எழுதுனது எல்லாம் ட்ரேட்மார்க் பண்ணியிருக்காங்க. அந்த கலர் ரெட் அண்ட் ஒயிட், அந்த எப்படி அந்த சி கர்வ் ஐ எண்ட் ஆகுது, அந்த ஹோல் லோகோ அண்ட் மேலே இருக்கிற இந்த ட்ரேட் ட்ரெஸ், அதாவது அந்த பாட்டில் வித் ரெட் கேப், அந்த ரெட் அண்ட் ஒயிட் லோகோ அரவுண்ட் த பாட்டில், இதெல்லாம் நமக்கு டிஸ்டிங்டிவாக கோக்குன்னு தெரியறதுக்கு அவங்க இதை பண்ணியிருக்காங்க. அண்ட் இட் இஸ் ஆல்சோ ப்ரொடெக்டட். இப்போ பேராஷூட்டில் பார்த்தீங்கன்னா அவங்களும் இந்த பேராஷூட் என்ற வேர்டை ரெஜிஸ்டர் பண்ணியிருக்காங்க, விச் இஸ் வை யூ வில் see ஆர், அந்த பேராஷூட் லோகோ கிட்ட ஆர்ன்னு ஸ்மாலாக பார்ப்பீங்க. அது இட் சிக்னிஃபைஸ் தட் இட் இஸ் அ ரெஜிஸ்டர்ட் ட்ரேட்மார்க். அதுக்கு மேலே யூ வில் see ஒரு ட்ரீ டிவைஸ் அண்ட் ஒரு ஃப்ளாக் மாதிரி ப்ளூ அண்ட் க்ரீனில், அதெல்லாம் கூட ட்ரேட்மார்க் பண்ணியிருக்காங்க. மோர் இம்பார்ட்டன்ட்லி சர்டன் ஸ்மாலர் ஆஸ்பெக்ட்ஸ், அந்த பாட்டிலில் ஒரு ட்ராப் டிவைஸ் மாதிரி இருக்குது. நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அந்த டாப்பில் ஜஸ்ட் பிலோ த கேப் ஒரு தம்ப் இம்ப்ரெஷன் மாதிரி ஒரு டிவைஸ் இம்ப்ரெஷன் இருக்குது, அது கூட அவங்க ட்ரேட்மார்க் பண்ணியிருக்காங்க. அண்ட் கீழே இருக்கிற அந்த 2 broken coconuts, அந்த ஹோல் டிவைஸை தே ஹவ் ட்ரேட்மார்க். இதெல்லாம் ஏன்னா சில பேர் நீங்களும் நானும் மேபி அந்த பேராஷூட் மாத்திரம் பார்த்து வி மைட் கெட் அட்ராக்டட், பட் சர்டன் அதர் பீப்புள் அதோட அந்த ப்ளூ கலரோ இல்லை அந்த ஃபங்க்ஷனாலிட்டி அந்த பாட்டிலில் பிடிக்கிற விதமோ அந்த டிவைஸ் ஆஃப் தட் ட்ராப்லெட் அதெல்லாம் அவங்களுக்கு அட்ராக்ட் ஆகும் அண்ட் அதை ரிமெம்பர் பண்ணவும் முடியுமா இருக்கும். ஸோ அது அந்த ரீசன்ஸ்க்காக இந்த பிராண்டை எப்படி பெஸ்ட்டாக ஒருத்தர் கன்சியூமருக்கு கொண்டு போகிறதுக்காக அவங்க இதெல்லாம் கிரியேட்டர்ஸ் வந்து தே வில் டூ திஸ். இப்போ கோக்கில் நிறைய பேர் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க, லைக் அவங்களோட சிஇஓஸ் தே வில் நாட் ட்ராவல் டுகெதர், ஏன்னா தே ஹாவ் அ சீக்ரெட் ஃபார்முலா ஃபார் கோக் த ட்ரிங்க். அந்த ட்ரிங்க்கை வந்துட்டு அவங்க போடுற அந்த சீக்ரெட் ஃபார்முலானால தான் வி ஆர் ட்ரிங்கிங் இட் த வே இட் இஸ். இல்லைனா பெப்சி கூட சிமிலர் டேஸ்ட் தான், பட் எக்ஸாக்ட் சேம் வராது, பிகாஸ் அதை வந்து அவங்க ட்ரேட் சீக்ரெட்டாக ப்ரொடெக்ட் பண்ணுறாங்க. ஸோ அந்த 3 சிஇஓவில் தேவில் ஏன் அவங்க ஒன்றா ட்ராவல் பண்ண மாட்டாங்கன்னா, அவங்க 3 பேருக்கும் லைக் இமேஜின் ஒரு கீ இருக்குது. ஸோ அவங்க 3 பேரில் ஒருத்தருக்கு கூட ஏதோ ஒரு பிளேன் கிராஷ்லேயோ ஏதாவது ஆகுதுன்னா அந்த இன்னொரு 2 பேருக்கு they still have the key to the trade secret, which is identity and very important for them to protect. இருட்டுக்கடை அல்வா தான். புரியணுன்றதுக்காக சொல்றேன். கொக்கோ கோலா எல்லாம் தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு லோக்கலாகவும் அதுதான்.
அந்த ஒரு பெக்யூலியர் டேஸ்ட் அதில் இருக்கு இல்லையா? ஏன் அவ்வளோ பேர் போய் அலமோதி போய் வாங்குறாங்க? அதை பெருமையாக நான் போய் திருநெல்வேலிக்கு போய் அல்வா வாங்கின்னு வந்தேன்னு ஏன் சொல்கிறாங்கன்னா, அதான் அந்த அந்த ட்ரேட் சீக்ரெட்னு ஒன்று சொல்கிறாங்க பாருங்கள். அந்த ட்ரேட் சீக்ரெட்னுடைய தாத்பரியத்துக்காக சொல்கிறேன். ஒரு நேம் ஒரு வேர்ட் கேன் பி அ ட்ரேட்மார்க். ஆனால் இட் டசன்ட் மீன் தட் அந்த கம்பெனி நேம் தான் அதோட ட்ரேட்மார்க். நீங்கள் நெஸ்லே இல்லை மேகி சாப்பிட்ருப்பீங்க, யாருக்குமே அது நெஸ்லே இஸ் த கம்பெனின்னு தெரியாது. நம்ம எல்லாருக்குமே மேகி என்ற பிராண்ட் தான் தெரியும். ஸோ சில டைம்ஸ் அது ஜஸ்ட் ஒரு வேர்டாக இருக்கும். அந்த மாதிரி ஒரு மார்க்கு கூட ட்ரேட்மார்க் பண்ணலாம். இல்லைனா இட் கேன் பி அ லோகோ, ஒரு டிவைஸ், ஒரு ஃபோட்டோ ஆஃப் சம்திங், ஒரு நியூ கிரியேஷன் ஆஃப் அந்த கோகனட் டிவைஸ் பார்த்தோம்ல, அந்த மாதிரி ஒரு நியூவாக நம்ம பண்ணால் அதை கூட ட்ரேட்மார்க் பண்ணலாம். அப்புறம் ஸ்லோகன்ஸ், பூஸ்ட் இஸ் த சீக்ரெட் ஆஃப் மை எனர்ஜி எல்லாரும் கேள்விப்பட்டிருப்போம். அந்த மாதிரி ஸ்லோகன்ஸை ட்ரேட்மார்க் பண்ணலாம். டேக்லைன்ஸ், ஸ்லோகன் டேக்லைன் அந்த மாதிரி இருக்கிற விஷயம் கூட ட்ரேட்மார்க் பண்ணலாம். இன்னொன்று வந்து சவுண்ட் பார்த்தீங்கன்னா, உங்களில் எத்தனை பேர் அந்த 90s நோக்கியாவுக்கு ஒரு டோன் இருக்கும், அதை கூட ட்ரேட்மார்க் பண்ணியிருக்காங்க. தோ இன் இந்தியா நம்ம நிறைய சவுண்டை ட்ரேட்மார்க் பண்ணுறதில்ல. பட் நீங்கள் ஃபாரின் ஜூரிஸ்டிக்ஷன்லலாம் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய யூஎஸில் யூகேல இதெல்லாம் ரொம்ப காமன், சவுண்டை ட்ரேட்மார்க் பண்ணுறது. நெட்ஃப்ளிக்ஸில் அந்த டடடம் அந்த சவுண்ட் கூட ட்ரேட்மார்க் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ நீங்கள் இமேஜின் பண்ணலாம் அவங்க எவ்வளோ அட்வான்ஸ்டாக இந்த மாதிரி ட்ரேட்மார்க்கில் அவங்க கான்சென்ட்ரேட் பண்ணியிருக்காங்க. அப்புறம் கலர் காம்பினேஷன், நம்ம அந்த ப்ளூ கலர் பேக்கேஜிங் ஆஃப் தட் பேராஷூட் பேசணும். நம்ம ஊரில் we cannot trademark ஒரு plain கலரு, ஜஸ்ட் ஒரு ரெட் கலரோ ப்ளூ கலரோ அந்த மாதிரி இருந்தால் we cannot trademark. தோ யூகேல வந்து கேட்பரிக்கு அது ஒரு டிஸ்டிங்க்ட் பர்பிள் கலர், அந்த கேட்பரிஸ் சாக்லேட்டுக்கு ஒரு பர்பிள் இருக்குது, அந்த பர்பிள் கலரை ட்ரேட்மார்க் பண்ணலான்னு சொல்லியிருக்காங்க. பட் நம்ம ஊரில் வந்து how they look at itனா கலர் காம்பினேஷன் இருக்கணும். ஒரு ப்ளூவில் அந்த க்ரீன் ஒரு மாதிரி இருக்கணும். இல்லை ஒரு நீங்கள் ரங்காராவில் அகர்பத்தி பார்த்துருப்பீங்க, அந்த எல்லோ மங்கள்தீப் அந்த மாதிரியெல்லாம் அகர்பத்தி பார்த்துருப்பீங்க. ஒரு கலர்லேருந்து இன்னொரு கலருக்கு ட்ரான்சிஷன் ஆகும். அந்த மாதிரியெல்லாம் ட்ரான்சிஷன் ஆனால் அதை ப்ரொடெக்ட் பண்ணலாம் ட்ரேட்மார்க்கில். ஃபைனலி ஷேப்ஸ் கூட ட்ரேட்மார்க்கில் ப்ரொடெக்ட் பண்ணலாம். பட் தேர் இஸ் அ டிஃப்ரென்ஸ். ட்ரேட்மார்க்கில் எப்படி ஒரு ஷேப்பை ப்ரொடெக்ட் பண்ணுறோமோ வர்சஸ் காப்பிரைட்டில் அத்வைத் எப்படி ப்ரொடெக்ட் பண்ணுவோன்னு சொல்வார். பட் ஷேப் நமக்கு ட்ரேட்மார்க் கான்செப்டில் ட்ரேட் ட்ரெஸ்ஸில் ரொம்ப ப்ரெவலண்ட். ஒரு எனி ப்ராடக்டை எடுத்திங்கன்னா அவங்களோ அந்த சேம் பேராஷூட் எக்ஸாம்பிள் எடுத்தோன்னா அதோட ஷேப் ஆஃப் த பாட்டில் இஸ் வெரி டிஃப்ரெண்ட். மற்ற ஆயிலெல்லாம் அதே மாதிரி எக்ஸாக்டாக இருக்காது, சர்டன் டிஃப்ரென்சஸ் இருக்கும் அதில். அந்த மாதிரி ஒரு ப்ராடக்ட் ஷேப்பை பேராஷூட் இஸ் ஏபிள் டு ட்ரேட்மார்க். இந்த பேராஷூட்டுன்னு எப்பயுமே நான் ஏன் இந்த எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறேன்னா, நீங்கள் ஓகே படம் பார்த்துருப்பீங்க. அதில் அவர் சந்தானம் சொல்வார், இந்த சாவர நேரத்தில் தேங்காய் எண்ணெய் வச்சுட்டு நான் என்ன பண்ணுறது. அவர் அங்கே அந்த ஏன் இதை சொல்வார்னா, அந்த ஏர் ஹோஸ்டர்ஸ் சொல்லுவாங்க, நீங்கள் உங்களுக்கு எதுவும் ஆகாது, உங்களுக்கு ஏதாவது ஆகுதுன்னா நாங்கள் பேராஷூட் தருவோன்ட்டு. அந்த பேராஷூட் வேர்ட் நம்ம எல்லாருக்கும் எவ்வளோ இன்கிரேண்டாக இருக்குன்னா, அந்த வேர்டை சொன்னாலே உடனே நம்ம அந்த தேங்காய் எண்ணெய் தான் ஞாபகம் வருது. நமக்கு ஒரு டையிங் டைமில் கூட நமக்கு அது அதை நம்மளை சேவ் பண்ணோன்ட்டு ஞாபகம் வர மாட்டேங்குது. அவ்வளோ ரெக்கக்னிஷன் வந்திருக்கு அந்த மார்க்குக்கு. ஸோ அந்த மாதிரி we can create பிராண்ட்ஸுக்கு அதோட வேல்யூ. அண்ட் இந்த வேல்யூவை க்ரியேட் பண்ணும்போது லாயர்ஸோட ஹெல்ப் இந்த பிராண்டோட நாலேஜில் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட். இப்போது ஒரு கம்பெனி ஒரு பர்சன் வந்துட்டு தே கேன் டூ ஆல் த மார்க்கெட்டிங், எப்படி அவங்களுக்கு பெஸ்ட்டாக கன்சியூமருக்கு கொண்டு போகிறதுன்ட்டு அவங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும். ஆனால் நம்ம ஆஸ் லாயர்ஸ்
நம்மளால தான் அதை எப்படி ப்ரொடெக்ட் பண்ணுறதுக்கு என்னெல்லாம் மெக்கானிசம்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு நம்ம அவங்களுக்கு எடுத்து சொல்கிறதுக்கு நமக்கு தான் அது இருக்குது. ஸோ ஈவன் தோ அவங்க பிராண்ட் அவங்களுக்கு தான் பெஸ்ட்டாக தெரிஞ்சாலும் நமக்கு இந்த இன்டெலெக்சுவல் ப்ராப்பர்ட்டி ரைட்ஸ் பற்றி தெரிஞ்சால் we are able to show them உங்கள் பிராண்டை ஏதாவது யாராவது இன்ஃப்ரிஞ்ச் பண்ணுறதுக்கோ இல்லை ஸ்டீல் பண்ணுறதுக்கோ இல்லை காப்பி பண்ணுறதுக்கு பார்த்தாங்கன்னா நம்ம எப்படி அதை கோர்ட்டுக்கு போய் ஹெல்ப் பண்ணுறதோ இல்லை அதுக்கு முன்னாடி அவங்க பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி எப்படி அதை ரெஜிஸ்டர் பண்ணுறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுறதுன்ட்டு நம்மளோட தாட்லேருந்து அந்த மாதிரி ஹெல்ப் பண்ணலாம். ஸோ சர்டன் ட்ரேட்மார்க்ஸ் இங்கே இருக்குது. நீங்கள் டாட்டா பார்த்துருப்பீங்க, அமேசான், கேட்பரி நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம். டாட்டா வந்து அவங்களோட கம்பெனி பேரே டாட்டா அண்ட் சன்ஸ், பட் அவங்க பிராண்ட்ஸ் எல்லாமே கூட டாட்டா தான். நீங்கள் காராக இருக்கட்டும், எனி டாட்டா கன்சல்டன்சியாக இருக்கட்டும், எது இருந்தாலும் அவங்க டாட்டா பேர் போட்டுப்பாங்க. பிகாஸ் அதுதான் அவங்களோட ட்ரேட் நேம் அண்ட் ட்ரேட்மார்க். அண்ட் இந்த மாதிரி பிக் பிராண்ட்ஸ் ரிலையன்ஸ், டாட்டா எல்லாம் they can get trademarks in any classes. ஏன்னா அவங்க ரெப்யூட்டேஷன் அவ்வளோ பெருசாக இருக்கிறதுனால யார் அந்த பிராண்டை பற்றி பேர் ட்ரேட் நேமோ ட்ரேட்மார்க்கை சொன்னாலோ இம்மீடியட்டாக நம்ம ஒருத்தரை தான் நினைப்போம். அந்த ஒருத்தர் வந்து ப்ரொடெக்ட் பண்ணுறதுக்கு தான் இந்த ஸ்டாச்சூட் சில மெக்கானிசம்ஸ் கொடுத்துருக்கு. ஒன் சச் மெக்கானிசம் இஸ் டு ரெஜிஸ்டர் இட். ஸோ ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் வர்சஸ் அன்ரெஜிஸ்டர்ட் ட்ரேட்மார்க்கோட டிஃப்ரென்ஸ் நான் ஃபர்ஸ்ட் உங்களுக்கு ஷேர் பண்ணுறேன். அதுக்கப்புறம் நம்ம எப்படி ரெஜிஸ்டர் பண்ணுறது பார்க்கலாம். ஸோ அன்ரெஜிஸ்டர்ட் ட்ரேட்மார்க்ஸ்னால் அந்த ஸ்டாச்சூட் ட்ரேட்மார்க்ஸ் ஆக்ட் கீழே ரெஜிஸ்டர் பண்ணாததெல்லாம் விச் யூ கேன் ஸ்டில் யூஸ், அது எல்லாமே அன்ரெஜிஸ்டர்ட் ட்ரேட்மார்க்ஸ். இந்த அன்ரெஜிஸ்டர்ட் ட்ரேட்மார்க்ஸில் நீங்கள் எனிவே ப்ரொடெக்ஷன் வேணும்னா கேட்கலாம். பட் த டிஃபிகல்ட்டி இஸ் தட் உங்களுக்கு ப்ரையர் யூஸ் இருக்கணும். இதே நீங்கள் தான் ஃபர்ஸ்ட்டு ஒரு ட்ரேட்மார்க்கை யூஸ் பண்ணுறீங்கன்னு சொல்கிறதுக்கு அதோட ப்ரூஃப் வேணும், நிறைய மெட்டீரியல் வேணும், அதை நம்ம தான் ஃபர்ஸ்ட்டு யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னு சொல்கிறதுக்கு. ஸோ அதுக்காக இட் இஸ் மோர் டிஃபிகல்ட் to argue a trademark suit without registration as opposed to with registration. இதே registration இருந்தால் statute கீழே வரதுனால the statute prescribes for infringement action, which means உங்களோட trademark மாதிரியே வேறு யாராவது ஃபோனட்டிக்காவோ இல்லை விஷுவலாக சிமிலராக இருந்தால், இப்போ ஒரு டாட்டா மாதிரி பாட்டான்ட்டு யாராவது they start cars, அந்த டாட்டா வில் சவுண்ட் ஸோ சிமிலர் டு டாட்டாவில், இல்லை டேட்டா ஒரு கார் ஆரம்பிக்கிறாங்கன்னா சவுண்ட் ஸோ சிமிலர் டு த ஆல்ரெடி எக்ஸிஸ்டிங் கம்பெனினால they can stop them from using it, so that இவங்களோட ரெப்யூட்டேஷன் அண்ட் இவங்களோட சொத்தா நினச்சிருக்கிற இந்த பிராண்ட் ரெக்கக்னிஷன் கீழே போகாது. அந்த இன்னொரு கம்பெனி வந்துட்டு இதே அவங்க லோ குவாலிட்டி ப்ராடக்ட் செல் பண்ணுறாங்க வச்சுக்கோங்க, அப்போ நம்ம லைக் டாட்டாவோட பேரும் கெட்டு போகும். ஏன்னா எல்லாரும் இது ரெண்டும் சேம் பிராண்ட் போல் இருக்குது, இல்லை அவங்க டாட்டாவை TAA போடுறாங்கன்னா அதுவும் ரொம்ப சிமிலர், நம்மளுக்கு சவுண்டும் ரொம்ப சிமிலராக இருக்கும், ஸ்பெல்லிங்கும் ரொம்ப சிமிலராக இருக்கிறதுனால அந்த கன்ஃபியூஷன் க்ரியேட் பண்ணும் இன் த மைண்ட்ஸ் ஆஃப் கன்சியூமர்ஸ். இந்த ட்ரேட்மார்க்ஸில் பொறுத்த வரைக்கும் இட்ஸ் நாட் அபவுட் ஹவு ஐ நோ ஜட்ஜ் இஸ் சிட்டிங் ஹியர், பட் அவர் கூட வென் ஹீ இஸ் லுக்கிங் அட் ட்ரேட்மார்க்ஸ் இன் அ சூட் அவர் ஒரு லே பர்சன் எப்படி கன்ஃபியூஸ் ஆவாங்க அதை பார்த்து தான் அவர் ஜட்ஜ்மெண்ட் சொல்வார் அந்த மார்க்கில். ஸோ இதோட ரெக்கக்னிஷன் வித் எவ்ரிபடி இஸ் வெரி இம்பார்ட்டண்ட். ஸோ அதனால தான் ஸ்டாச்சுட்டரி ரிலீஃப்காக we generally say trademark register பண்றது is better. So registration process in பாத்தீங்கன்னா we need to first come up with what the trademark is. நம்ம client will come and tell us என்னோட trademark வந்துட்டு ஆப்பிள் வச்சுக்கோங்க. ஸோ அதுக்கு நம்ம TM சர்ச்சில் போய் ஆப்பிளில் வேறு ஏதாவது ப்ராடக்ட்ஸ் இருக்கா தேடணும்.
இப்போ ஆஃப்கோர்ஸ் ஆப்பிளில் ப்ராடக்ட்ஸ் இருக்குது, ஸோ உங்களுக்கு அதோட சர்ச்லேயே வந்துடும் சேயிங் ஆல்ரெடி எக்ஸிஸ்டிங் மார்க். அப்படி ஆல்ரெடி எக்ஸிஸ்டிங்காக இருக்குன்னா வாட் இஸ் அட்வைசபிள் இஸ் நம்ம ஐதர் வி கேன் சேஞ்ச் ஆர் மார்க், இல்லைனா we can tell the client that இந்த மாதிரி தான் it's similar to a already existing thing. நீங்கள் வேறு ஏதாவது ட்ரேட்மார்க் பண்ணலாம், இல்லைனா வேறு ஏதாவது யூசேஜுக்கு பண்ணலாம், இதே சேம் ப்ராடக்ட் இல்லாமல் வேறு ஏதாவது ப்ராடக்ட்டுக்கு. ஸோ இதே இஃப் இட்ஸ் அ பிராண்ட், சப்போஸ் ஆப்பிள் டசன்ட் எக்ஸிஸ்ட் இன் த மார்க்கெட் டுடே, இதே ஒரு புது பிராண்டை நம்ம சொல்கிறோன்னா அந்த பிராண்ட் சர்ச்சில் வேறு எதுவுமே சிமிலராக இல்லைன்னா we can file an application to the registry. ரெஜிஸ்ட்ரி என்ன பண்ணுவாங்க, ட்ரேட்மார்க் ரெஜிஸ்ட்ரி எக்ஸாமினேஷன் பண்ணுவாங்க இந்த ட்ரேட்மார்க்கு. இதில் டூ திங்ஸ் மெயினாக பார்ப்பாங்க. இதே மாதிரி சிமிலராக வேறு ஏதாவது ட்ரேட்மார்க் இருக்கா, இல்லை இந்த ட்ரேட்மார்க் வந்து டிஸ்கிரிப்டிவாக இருக்கான்ட்டு பார்ப்பாங்க. நம்ம டிஸ்கிரிப்டிவாக இருக்கா என்ன மீனிங்னு பார்த்தோன்னா, இப்போ ஒரு ப்ராடக்ட் இந்த மைக் நம்ம செல் பண்ணுறோன்னா மைக்கின் நேமில் செல் பண்ண முடியாது, பிகாஸ் இட் இஸ் டிஸ்கிரிப்டிவ் ஆஃப் வாட் த ப்ராடக்ட் இஸ். ஸோ ட்ரேட்மார்க்ஸில் இட் ஷுட் நாட் பி அந்த ப்ராடக்ட் அண்ட் அதோட ட்ரேட்மார்க் ஷுட் நாட் பி டிஸ்கிரிப்டிவ் ஆஃப் ஈச் அதர், அதோட மீனிங்காக இருக்கக்கூடாது. ஆர் இப்போ இந்த டேபிளை செல் பண்ணுறதுக்கு 4 legs stool அப்படின்னு சொல்கிறோன்னா அது கூட இட் இஸ் டிஸ்கிரிப்டிவ், பிகாஸ் டேபிள்னா 4 legs எல்லாருக்குமே தெரியும். ஸோ அண்ட் ஸ்டூல் அண்ட் டேபிள் ஆர் சிமிலர். ஸோ அந்த மாதிரி டிஸ்கிரிப்ஷனாக இருக்கக்கூடாது. ஸோ அப்படி இருந்தால் ட்ரேட்மார்க் ரெஜிஸ்ட்ரியே சொல்லும் இந்த மார்க்கை எங்களால் பண்ண முடியாது, இதே அப்படி ட்ரேட்மார்க் பண்ண முடியாது அப்படின்னு ரெஜிஸ்ட்ரி சொன்னால் நம்ம ரிப்ளை பண்ணலாம் நம்மளோட கேஸை சொல்கிறதுக்கு, சேயிங் ஏன் இந்த ட்ரேட்மார்க் அதெல்லாம் மீறி கூட இது ட்ரேட்மார்க்குக்கு வேலிடாக இட் கேன் பி வேலிட் அப்படின்ட்டு என்னெல்லாம் ரீசன் இருக்குன்ட்டு நம்ம எடுத்து சொல்லி ரெஸ்பான்ஸ் கொடுக்கலாம், விச் இஸ் நார்மலி அது சாட்டிஸ்ஃபேக்டரியாக இருந்தால் ட்ரேட்மார்க் ரெஜிஸ்ட்ரி வில் அக்செப்ட் இட் அண்ட் அலோவ் இட் டு கோ ஃபார் பப்ளிகேஷன். இந்த பப்ளிகேஷன் ஆஸ்பெக்ட் இஸ் இம்பார்ட்டண்ட். ஏன்னா தெர் இஸ் அ ட்ரேட்மார்க்ஸ் ஜேர்னல். டைம் அண்ட் அகெயின் இந்த ட்ரேட்மார்க்ஸ் ஜேர்னலில் பார்த்து தான் நமக்கு தெரியும் வெதர் தெர் இஸ் அ சிமிலர் ட்ரேட்மார்க் ஆர் நாட். ஸோ நம்மளோட புது மார்க் அப்ளை பண்ணுறது அந்த ஜேர்னலில் போடும்போது தேர்ட் பார்ட்டி எல்லாம் மற்றவங்கெல்லாம் பார்த்து பப்ளிக் நாலேஜ்க்கு வந்த அப்புறம் தே கேன் டெல் இது ஏன் மார்க் மாதிரி இருக்கே, அதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணலாம், நம்ம அதுக்கு தான் ஒப்ஜெக்ஷன் அந்த மிடில் இருக்கிற ஒப்ஜெக்ஷன் ஆஸ்பெக்ட் வரும். we can file an objection saying that இது ஏன் ட்ரேட்மார்க் மாதிரி இருக்குது, ப்ளீஸ் அவங்களுக்கு ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் கிராண்ட் பண்ணாதீங்க. இதை பேசிஸாக வச்சு ட்ரேட்மார்க் ரெஜிஸ்ட்ரி அகெயின் அக்செப்ட் பண்ணோம் இல்லை ரிஜெக்ட் பண்ணோம் இந்த அப்ளிகேஷனை. ஸோ இதே அக்செப்ட் பண்ணிடுச்சுன்னா it will go into the next stage, which is trademark registration. In the registration stage la it is most important, because idla if we have prior use of the trademark, idhe நம்ம இந்த trademark ரொம்ப வருஷமா, like lordship said, in the iruttukada alva வந்து 1990s லேந்தே they are using it. so அவங்களுக்கு யூஸ் அந்த டேட்லேருந்தே வரும். தோ ட்ரேட்மார்க்கே இப்போது 2025 அவங்க அப்ளை பண்ணால் கூட இதே அவங்களுக்கு ப்ரூஃப் இருக்குது, 1990லேருந்தே அவங்க இந்த கடை வச்சுருக்காங்க, இந்த பிராண்ட் வச்சுருக்காங்கன்னு சொல்கிறதுக்கு ப்ரூஃப் இருந்தால் they can always go ahead with it, and அதுக்கப்புறம் இந்த registry will also accept it and அந்த ட்ரேட்மார்க் சர்டிஃபிகேட்டுன்னு இஷ்யூ பண்ணும். அந்த சர்டிஃபிகேட்டில் அந்த ப்ரையர் யூஸ் டேட், அது ரெஜிஸ்ட்ரி சர்டிஃபிகேட்டில் நீங்கள் அதோட பேரை பார்ப்பீங்க, கால் யூசர் டீட்டெயில். இது ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட், பிகாஸ் நம்ம ட்ரேட்மார்க்ஸ்லேயே நம்ம ஃபர்ஸ்ட்டாக இருந்தால் தான் நமக்கு ப்ரொடெக்ஷன். ஸோ அந்த யூசர் டீட்டெயில் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட். இதே நீங்கள் முன்னாடி யூஸ் பண்ணல, இப்போ தான் ஃப்யூச்சரில் யூஸ் பண்ண போகிறீங்கன்னா அந்த யூசர் டீட்டெயிலில் இன்னியோட தேதி ஆஃப் அப்ளிகேஷன் டேட்க்கு அந்த ட்ரேட்மார்க் வரும். இட் வில் நாட் கம் ஆஸ் ஆன் த பாஸ் டேட். ஃபைனலி ரெக்டிஃபிகேஷன். இதே ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் பண்ண அப்புறம் தேர்ட் பார்ட்டி யாரோ கண்டுபிடிக்கிறாங்க, இது என்னோட மார்க் மாதிரி இருக்குது, எனக்கு ஏற்கனவே ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் இருக்குது, ஆர் ஐவ் பின் யூஸிங் திஸ் மார்க் அப்படின்ட்டு அவங்க ஃபீல் பண்ணாங்கன்னா அவங்க they can again file something called as rectification petition, informing
2 places, either trademark registry க்கு சொல்லலாம் இல்லனா ஹை கோர்ட்ல சொல்லலாம், சேயிங் எனக்கும் இதே மாதிரி சிமிலர் மார்க் இருக்கு, இதை ரெஜிஸ்ட்ரியிலேருந்து கேன்சல் பண்ணிடுங்க, அந்த ரெஜிஸ்ட்ரியோட ரெக்கார்ட்லேருந்து ரெக்டிஃபை பண்ணிடுங்க அப்படின்னு சொல்கிறதுக்கு தான் இந்த ரெக்டிஃபிகேஷன் இருக்குது. ஸோ ட்ரேட்மார்க் prior to at the point of registration and after that இந்த மாதிரி protect பண்ணலாம் from a prosecution level. இதுக்கப்புறம் we are seeing how rights of a trademark proprietor. இப்போ registered proprietor ஓட rights ஒரு செகண்ட். இப்போ அந்த பின்னாடி இப்போ இதெல்லாம் சொன்னாங்கல்ல, நீங்கள் எல்லாத்தையும் கவனிச்சிங்கன்னா இப்போ இது எல்லாத்தையும் மனசில் நிறுத்திக்கிட்டு just go to the previous this one yeah correct next yeah இப்போ அவங்க எல்லாம் சொன்னாங்கல்ல, அந்த ஒரே ஒரு டிக்கு தான் அதில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டிக்கு தான் இருக்கு. ஆனால் அந்த ஒரு டிக்கை பார்த்த உடனே நம்மளுக்கு அப்படின்ற டேக்லைன், ஒரே ஒரு டிக், ஒரு நேம், ஒரு டேக்லைன். நம்ம ஒரு ட்ரேட்மார்க் ரெஜிஸ்ட்ரேஷனுக்கு போகும்பொழுது ப்ராடக்ட் என்ன? ப்ராடக்ட் இஸ் ஷூஸ் ப்ராடக்ட். ஒரு ட்ரேட்மார்க் ரெஜிஸ்ட்ரேஷனுக்கு போகும்பொழுது ஒரு புது ஷூ மேனுஃபேக்சரர் நம்மள்கிட்ட வரும்பொழுது இஃப் ஹி கம்ஸ் அப் வித் சம் ஐடியா லைக் திஸ், சார் இது மாதிரி வந்து எல்லாம் ரைட் டைரக்ஷனில் போகிறதுக்காக நம்ம ரைட் போட்டுடலாம் சார், அதுக்கு வந்து பேர் வந்து இப்படி வச்சு நைக்கின்னு கூட வைக்க வேணாம், வேற ஏதோ வைக்கிறாருன்னு வைக்கல, பைக்குன்னு வைக்கிறாரோ இதோன்னு வைக்கிறாரு, எது வச்சாலும்னாலே அதை பார்த்த உடனே ஒரு கன்சியூமர் அதை பார்த்த உடனே, ஒரு ஷூ வாங்க போகிறோம் பார்த்த உடனே ஃபஸ்ட்டு பொறுத்து அந்த டிக்கை பார்த்த உடனே ஹீ வில் திங்க், ஓ இது நைக்கி ப்ராடக்ட் போல இருக்கு அப்படின்னு நினச்சிப்பான். ஸோ அவங்க என்ன சொன்னாங்கன்னா, வென் யூ டிசைட் வெதர் தேர் இஸ் அ வயலேஷன் இன்ஃப்ரிஞ்ச்மெண்ட் இருக்கான்னா ஒரு பெரிய புத்திசாலியினுடைய லெவல்லேருந்து நீங்கள் அதை யோசிக்க முடியாது. ஒரு நார்மல் கன்சியூமர் அதை பார்க்கும்போது என்ன நினைப்பான் அப்படின்ற ஒரு நிலைப்பாடுலேருந்து தான் பார்க்கணும். ஸோ நீங்கள் இதில் பார்க்குறது எல்லாமே தினம் நீங்கள் எல்லாத்தையும் பார்த்து உங்கள் மனசில் அது வந்து பூரா உள்ளே போயிருக்கும். உங்களுக்கு நீங்கள் பார்க்கும்போதே ப்ராடக்ட் தெரியும் அது என்னென்னு. ஆப்பிள் யோசிச்சுக்காங்க, அவ்வளவுதான் அந்த சிம்பிள், அவ்வளவுதான் அந்த ஆப்பிள், அதை யாராலையும் தொடக்கூட முடியாது. அது அவ்வளவு எஸ்டாப்ளிஷ்ட் ட்ரேட்மார்க். அது அதில் என்ன இருக்குது? ஒன்றுமே இல்லை, ஒரே ஒரு டிசைன் போட்டு ஒரு புள்ளி மாதிரி மேலே இருக்குது, அவ்வளோதானே. ஆனால் இட்ஸ் அ வெரி பவர்ஃபுல் ட்ரேட்மார்க் பிகாஸ் எவ்ரி டைம் வென் யூ see it you will only immediately recollect an Apple product. It will be a phone or it can be an iPod or it can be a watch, it can be any product of Apple, but immediately you identify it as an Apple. And Apple by itself has developed a reputation for itself. So யாரோ ஒருத்தர் அந்த அறிவுசார் உரிமையை வந்து நான் என்னுடைய ப்ராடக்ட்டுக்கு யூஸ் பண்ணிக்கிறேன்னு சொன்னாங்கன்னா ஃபஸ்ட் இன்ஃப்ரிஞ்ச்மென்ட் சொல்லி நிற்கும். உங்களுக்கு புரியுதா? இந்த தியரி பார்த்து பார்க்கும்போது நம்ம தினம் வாழ்க்கையில் பார்க்குற இதெல்லாம் நம்மளுக்கு ஞாபகம் வரணும். இப்போ அடுத்தது இன்னொன்று போட்டிங்கல்ல, டைப்ஸ் ஆஃப் ட்ரேட்மார்க். அடுத்தது இதை பாருங்களேன், சிம்பிள். ஃபோக்ஸ்வேகன் வண்டி பார்த்தீங்கல்ல, கார் பார்த்துருக்கீங்கல்ல, அதில் என்ன இருக்கு? ஒரு சர்க்கிள், அதனுக்குள்ள ஒரு வி, அது கீழே ஒரு டபிள்யூ, இவ்வளோதான் இருக்கு. ஆனால் அந்த பர்டிகுலர் அந்த ட்ரேட்மார்க்கை நீங்கள் எதுக்குமே யூஸ் பண்ண முடியாது. ஏன்னா நீங்கள் அதை பார்க்கும்பொழுதே ரெண்டு விஷயம் நம்மளுக்கு பட்டுன்னு ஞாபகம் வரும். ஒன்று காரு, இன்னொன்று பிராண்டு ஃபோக்ஸ்வேகன். அதே மாதிரி ஒன்றுமே இல்லை, எம், அவ்வளோதான். மொத்த ட்ரேட்மார்க் ஒரு எம், அதாவது வந்து எண்ணுக்கு முன்னாடி இருக்கிற எம், அவ்வளோதான் அது. ஆனால் அந்த ஒரே ஒரு ஆல்பபெட் மாத்திரமே ட்ரேட்மார்க் ஆயிடுச்சு. ஸோ அதை பார்க்கும்பொழுதே தெரியும். அதுக்கு கீழே இருக்கிற டேக்லைன், ஸ்லோகன், ஐ எம் லவ்விங் இட்.
வச்சே வந்து நம்மளுடைய மக்களினுடைய மனதில் அது புகுந்து நம்மளுக்கு அந்த ஐடென்டிட்டி வந்துடும். அந்த ட்ரேட்மார்க்கினுடைய தாற்பயமே அதுதான். திரும்பி திரும்பி அவங்க ப்ரொவிஷன் அதெல்லாம் சொல்லுவாங்க, ப்ரொவிஷன் எல்லாம் இருக்கும். அது ப்ரொவிஷன் நீங்கள் படிக்கிற காலத்தில் கரெக்டாக ப்ரொவிஷன், ஆனால் இந்த ஃபண்டமெண்டல்ஸ் தெரியாமல் நீங்கள் ப்ரொவிஷனில் போய் படிச்சிங்கன்னா ரொம்ப வேகாக இருக்கும். அதனால தான் அறிவுசார் உரிமைகள் எல்லாமே பார்த்தா ஏதோ நம்மளுக்கு ரொம்ப தூரம் போல இருக்குன்னு நினச்சிக்கிறோம். ஆக்சுவலாக அப்படி இல்லை. நம்ம தினம் வாழ்க்கையில் தினம் ட்ரேட்மார்க் பார்த்துக்கிட்டே இருக்கோம். என்னென்னா அந்த ட்ரேட்மார்க்குக்கு பின்னாடி இவ்வளோ பெரிய சட்டம் இருக்குதுன்னு நம்மளுக்கு தெரியாது, அவ்வளோதான். அதனால தான் நம்ம ஆளுங்க வந்து ஏமாத்துறதுக்கு என்ன பண்ணுறான், நைக்கியை பைக்கின்னு விற்பான். அதே மாதிரி டிக்கு போட்டு 1000 ரூபாய் ஷூவில் பைக்கின்னு போட்டு விற்பான். அடிடாஸை படிடாஸ் அப்படின்னு போட்டு விற்பான். அபிபாஸ் அப்படின்னு போட்டு விற்பான். அடிடாஸை அபிபாஸ் அப்படின்னு போட்டு விற்பான். டக்குன்னு பார்க்கும்போது உங்களுக்கு அபிபாஸ்ன்னு படாது, அது அடிடாஸ் மாதிரி தான் தெரியும். அது இது வந்து இதுதான் நான் ஆரம்பத்தில் சொன்னேன், திருட்டுன்னு சொன்னேன் இல்லையா. திருட்டுன்றது வந்து வெறும் பொருளை எடுத்து பேக்கெட்டில் போட்டுக்கிறது இல்லை, இதுவும் திருட்டு. அறிவுசார் சொத்தினுடைய திருட்டு இது. அதனால் ஏன் நான் திரும்பி இதை சொல்கிறேன்னா, அறிவுசார் உரிமைகள்ன்றது வந்து நம்மகிட்ட ரொம்ப தொலைவிலலாம் இல்லை, நம்மளுடைய தினம் வாழ்க்கையில் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கோம். அதை தினமாக நம்ம யூஸ் பண்ணுற பல ப்ராடக்ட்ஸில் வந்து ட்ரேட்மார்க் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கோம். அதை நம்ம சட்டத்தோடு வச்சு பார்க்கல. அதற்கான ஒரு பெரிய ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டியை தான் இப்போ அவங்க கிரியேட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. இதை மனசில் வச்சுக்கோங்க. ஆனால் இது வந்து ஒரு மிகப்பெரிய ஆப்பர்ச்சுனிட்டி பின்னாடி ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறதுக்கு. இது பயங்கரமாக வளர்ந்துக்கிட்டே போகுது. இந்த உரிமைகள்லாம் இப்போ இந்தியாவில் நிறைய வந்து வர ஆரம்பிச்சிடுச்சு. இனிமேல் வந்து இதுலேயும் தப்பிக்க முடியாது. அதனால் ஒரு ரெஜிஸ்ட்ரேஷன், ஒரு பிஸ்னஸ் மேன் அவ்வளோ முதலீடு போட்டு பண்ணுறான் அப்படின்னா இவ்வளோ யோசிச்சு பண்ணணும். ஏன்னா அவன் முதலீடு பண்ணி போட்டு முடிச்சுட்டு இந்த பிராண்டில் இருக்கிற யாராவது ஒருத்தர் வந்து கேஸ் போட்டு எந்த மாதிரியே இருக்குன்னு சொன்னால் நீங்கள் ஒன்றில் பிராண்ட் நேமை மாற்றி ஆகணும், இல்லைன்னா உங்கள் பிஸ்னஸை மூடி ஆகணும். இல்லைன்னா அவனுக்கு எவ்வளோ பெரிய உரிமை இருக்குன்னா உங்ககிட்ட இருக்கிற எல்லா ப்ராடக்ட்டையும் எடுத்துன்னு போயிடுவாங்க. அவ்வளோ பெரிய டேஞ்சர் இருக்குது இதில். அதனால் அந்த ஒரு முக்கியமான ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி இதில் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுற அட்வொகேட்டுக்கு உண்டு. அதுக்காக தான் இன்ஃபேக்ட் சார் சொன்ன மாதிரி நீங்கள் அந்த எம் ஆப்போசிட்டாக போட்டால் அது அந்த டபிள்யூ வோக்ஸ் வேகனோட டபிள்யூ வந்துடுது. ஸோ அவ்வளோ டிஸ்டிங்ஷன் ஃபார் ஜஸ்ட் சச் அ ஸ்மால் ஜஸ்ட் அந்த இன்வர்ஷன்னால எவ்வளோ டிஃப்ரென்ஸ் அண்ட் எவ்வளோ அதோட வேல்யூ நமக்கு இன்ஸ்டண்ட்டாக லைக் ரிமெம்பர் பண்ணுற முடிகிறதுன்னு தெரியுது. ஸோ இப்போ ஒரு ட்ரேட்மார்க்கை வந்து நம்ம ட்ரேட்மார்க் ரெஜிஸ்டர் பண்ணிட்டோம். இந்த ரெஜிஸ்டர் பண்ணதில் அந்த ஓனருக்கு என்ன ரைட்ஸ் வரும், இப்போ ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி நம்ம பேரில் இருந்தால் நமக்கு என்ன மாதிரி ரைட்ஸ் வருமோ அதே மாதிரி இந்த ட்ரேட்மார்க்லேயும் சர்டன் ரைட்ஸ் வருது. சர்டன் ரைட்ஸ்னால் ஒரு ரைட் வந்து லைசன்ஸ் பண்ணுறது. வி கேன் கிவ் இட் டு சம்படி எல்ஸ், டெல் தம் நீங்கள் ட்ரேட்மார்க்கை யூஸ் பண்ணிக்கோங்க, இதுக்காக என்னை காம்பன்சேட் பண்ணிவிடுங்க. நான் இந்த ட்ரேட்மார்க்கை க்ரியேட் பண்ணதுனால எனக்கு வந்து ஐ எம் த ஒன்லி ஒன் ஹூ கேன் யூஸ் த ட்ரேட்மார்க், ஐ ஹாவ் மொனாப்பலி, நான் மட்டும்தான் இதை யூஸ் பண்ண முடியும்னு சட்டம் சொல்லுது. ஸோ அதுக்காக நீங்கள் யூஸ் பண்ணிவிட்டு எனக்கு அதை காம்பன்சேட் பண்ணிவிடுங்க அப்படின்னு சொல்லி லைசன்ஸ் பண்ணலாம். இல்லைனா we can sell it. அது செல்லிங்கை தான் நம்ம ட்ரேட்மார்க்கில் அசைன்மெண்ட்டுன்னு சொல்லுவோம். வேர் அதோட என்டையர் நம்ம எப்படி நமக்கு ரைட்ஸ் இருக்கோ அதை அப்படியே இன்னொருத்தருக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிடலாம். தோ இட் இஸ் நாட் அ டேஞ்சபிள் அசெட், ப்ராப்பர்ட்டி மாதிரி பார்த்து கொடுக்க முடியல, லைக் ஒரு ஏரியாவை பார்த்து சொல்லி இதுதான் அசெட்டுன்னு சொல்லி கொடுக்க முடியலனாலும் இது இன்டான்ஜிபிள் அசெட் விச் எல்லாரும் தே கேன் ஸ்டில் ட்ரான்ஸ்ஃபர் இட் டு another person. ஆஃப்கோர்ஸ் நம்ம ப்ராப்பர்ட்டி மாதிரியே இதுக்கும் யூ வில் ஹாவ் டு பே அ ஸ்டாம்ப் டியூட்டி, அதோட ரெஜிஸ்ட்ரேஷன், ஆல் ஆஃப் தட் இஸ் இம்பார்ட்டன்ட், ஜஸ்ட் லைக் அ ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆஃப் சேல் ஆஃப் அ ப்ராப்பர்ட்டி. இது தவிர நம்ம பார்த்தோம்னா எக்ஸ்க்ளூசிவ் ரைட் டு யூஸ், யாருக்கு அந்த ட்ரேட்மார்க் இருக்கோ அவங்க மட்டும்தான் இதை யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்றது தான் இஸ் த லா. ஸோ இஃப் த லா இஸ் சச் தட் ஒன்லி த பீப்புள் ஹூ ஹாவ் ப்ரொடெக்ஷன் கேன் யூஸ் இட்னா வாட் ஹேப்பன்ஸ், வேறு யாராவது நம்ம மார்க்கை யூஸ் பண்ணாங்கன்னா அதுக்கு தான் லா இன்னொரு சட்டம் சொல்லுது, சேயிங் தட் இன்ஃப்ரிஞ்ச்மெண்ட் ஆக்ஷன், அதாவது இந்த ட்ரேட்மார்க்கை காப்பி பண்ணாங்கன்னா விச் இஸ் ரெஜிஸ்டர்ட், அதுக்கு யூ கேன் சே certain parameters in which அது ரெண்டும் சிமிலராக ஏன் இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறதுக்கு. இப்போ இந்த ஆடிடாஸ் அண்ட் ஹேபிபாஸ்
எக்ஸாம்பிளில் பார்த்தீங்கன்னா இட் சவுண்ட் சிமிலர், அது எழுத்தும் கொஞ்சம் சிமிலராக எழுதியிருப்பாங்க. ஒரு அந்த நைக்கி பைக்கில் அந்த என் மாதிரியே ஒரு பியை போட்டு எழுதியிருப்பாங்க. அந்த மாதிரியெல்லாம் பண்ணும்போது there are 3 main parameters according to the act. இந்த 3 main parameters என்னென்னா யூஸ் ஆஃப் ஐடென்டிக்கல் ஆர் டிசெப்டிவ்லி சிமிலர் மார்க். அந்த மார்க் வந்து நம்ம விஷுவல் அப்பியரன்ஸில் பார்க்கும்போது இட் ஷுட் பி சிமிலர். இல்லையா when we hear the mark அது நமக்கு சிமிலராக கேட்குறதுக்கு சிமிலராக இருக்கணும். நெக்ஸ்ட் இஸ் குட்ஸ் அண்ட் சர்வீசஸ் சிமிலாரிட்டி. ஏன்னா எவ்ரி ட்ரேட்மார்க் நம்ம ஒரு கிளாஸில் பண்ணுவோம், சேயிங் இந்த ட்ரேட்மார்க் வந்து இந்த பர்டிகுலர் குட்ஸோட கிளாஸில் வரும். நீஸ் கிளாசிஃபிகேஷன்ட்டு நம்ம ஒரு கிளாசிஃபிகேஷன் இருக்குது, வி ஹாவ் அன் அக்ரிமெண்ட் யூனிவர்சலி. ஸோ அதுக்காக நம்ம அந்த கிளாசிஃபிகேஷன் பிரகாரம் வி வில் ஃபைல் ஆர் ட்ரேட்மார்க்ஸ். ஸோ அந்த சிமிலாரிட்டி ஆஃப் த குட்ஸ் அண்ட் சர்வீசஸ் இஸ் வெரி சிமிலர். அதே கிளாஸில் இருந்தால் தட் இஸ் ஆல் த மோர் ரீசன் வை ஒரு லேமேன் வந்து கன்ஃபியூஸ் ஆவாங்க. யாரோ கன்சியூமர் ஏதாவது கடையில் 4 ஐட்டம் ஒரே எல்லா ஆட்டாவும் ஒரே இதில் தான் இருக்கும், எல்லா ரைஸ் பேக்கெட்டும் ஒரே செக்ஷனில் தான் இருக்கும். பட் நீங்கள் உங்களுக்கு வேண்டிய ரைஸை உங்களுக்கு தெரிஞ்ச பிராண்டை வச்சு தான் எடுப்பீங்க. ஸோ அது சிமிலராக இருந்தால் நிறைய கன்ஃபியூஷன் ஆகும். இதே அந்த ஃபோனட்டிக் இல்லை விஷுவல் சிமிலாரிட்டி இருந்து சிமிலர் கிளாஸ்லேயும் இருந்தால் இல்லை சிமிலர் கூட்ஸாகவும் இருந்தால் it is all the more reason for confusion. And in the confusion the person who is doing it confuse பண்றதுக்கு அந்த person பண்றாங்கல தெஃப்டோ இல்ல இன்ஃப்ரிஞ்சர் ன்னு கூப்பிடுவாங்க. that person ஓட mental thought is to mislead or deceive the public அப்படின்னு சொல்லுவோம். by that என்ன சொல்றோம்னா அவங்களுக்கு இன்டென்ஷன் இருக்கு காப்பி பண்ணி மற்றவங்களோட பிராண்ட் கன்சியூமர்ஸை அவங்களுக்குன்னு எடுத்துக்கிறதுக்காக அந்த இன்டென்ஷனோட பண்ணுறது தான் நம்ம டிசீவ் ஆர் மிஸ்லீட் த பப்ளிக் அப்படின்னு சொல்கிறோம். ஸோ இந்த ஜென்ரலாக நமக்கு தெரியும், சிபிசி படிச்சிருப்போம், இதே சூட் ஃபைல் பண்ணணும்னா நம்ம வந்து அந்த ரெஸ்பெக்டிவ் டிஸ்ட்ரிக்ட் கோர்ட்லேயோ இல்லை ஹை கோர்ட்டில் எங்கே ஜூரிஸ்டிக்ஷன் இருக்கோ அங்கே தான் நம்மளால், எங்கே டிஃபெண்டன்ட் ரிசைட் பண்ணுறாங்களோ இல்லை எங்கே அவங்க பிஸ்னஸ் கேரி பண்ணுறாங்களோ அங்கே தான் ஃபைல் பண்ண முடியும். பட் இந்த ட்ரேட்மார்க் ஆக்டில் வெரி இம்பார்ட்டண்ட் பார்ட் இஸ் திஸ் செக்ஷன் 134 வேர் ஜூரிஸ்டிக்ஷன் பற்றி பேசுகிறாங்க. இதே ஒரு ட்ரேட்மார்க் ஓனர், அவருக்கு சென்னையில் வீடு இருக்குது, பிஸ்னஸ் சென்னையில் இருக்குது, அவர் இவ்வளோ பெரிய பிராண்டை பண்ணியிருக்காரு, ஆர் மேபி நாட் ஈவன் அ பிக் பிராண்ட், சின்ன பிராண்டாக பண்ணியிருக்காரு, அவரோட காப்பி வந்துட்டு டெல்லியில் பண்ணுறாங்க. இதே ஒரு ஸ்மால் பிளேயர், ஒரு சின்ன பர்சனை நம்ம கேன் வி எக்ஸ்பெக்ட் தெம் எவ்ரி டைம் டெல்லிக்கு போய் ஒரு சண்டை போட்டுட்டு வர்றதுக்கு? வி கான்ட், ரைட்? அண்ட் அவங்களுக்கு அதோட ஆக்சஸ் டு த ஜஸ்டிஸ் கூட கிடைக்காது அப்படி இருந்தால். அதனால தான் ஒரு ஸ்பெஷல் ப்ரொவிஷனாக இங்கே எந்த ஊரில் அந்த ஓனர் இருக்காங்களோ அதே ஊர்லேயே நீங்கள் ஃபைல் பண்ணலாம் இன்ஃப்ரிஞ்ச்மெண்ட் ஆக்ஷன் அப்படின்ட்டு இந்த லா வந்திருக்கு. ஆல் த மோர் ரீசன் டு எனேபிள் கிரியேட்டர்ஸ் to hold on to their intellectual property and to be able to get justice also. Now இப்போ நம்ம வந்து இன்ஃப்ரிஞ்ச்மெண்ட் அண்ட் இன்ஃப்ரிஞ்ச்மெண்ட் பற்றி நிறைய பேசியிருக்கோம். இந்த இன்ஃப்ரிஞ்ச்மெண்ட் பண்ணால் நம்ம ரியலி எப்படி ப்ரொடெக்ட் பண்ணுவோம், என்னதான் பண்ணி கோர்ட்டோ இல்லை எப்படி நம்ம ரிலீஃப் கேட்கலாம் அப்படின்னு பார்த்தா there are different types of reliefs. First and most important relief வந்து injunction. அந்த இன்னொரு பர்சனை ஸ்டாப் பண்ணலாம். we can tell them that நீங்கள் court will tell them that நீங்கள் வந்து இந்த டிஃபெண்டன்ட் ஒரு இன்ஃப்ரிஞ்சர் காப்பி பண்ணுறவங்க இந்த மார்க்கை யூஸ் பண்ணக்கூடாது. சில டைம் என்ன ஆகும், இன்டரிம் ப்ரேயராக கேட்பாங்க. அந்த சூட் டிசைட் ஆகி கம்ப்ளீட் ஆகிறதுக்கு முன்னாடியே எங்களுக்கு இந்த ப்ரேயர் கொடுங்க, ஏன்னா வி வாண்ட் டு இம்மீடியட்லி ஸ்டாப் தெம், இல்லைனா என்னோட பிராண்டோட ரெப்யூட்டேஷன் கம்மியாகும், ஸோ ப்ளீஸ் கிவ் அஸ் திஸ் ரிலீஃப் அப்படின்ட்டு ஏர்லியராகவே கேட்கலாம். அது தவிர இன் தி எண்ட் அந்த சூட்டு டிக்ரி ஆகும் போது permanent relief of injunction கேட்கலாம். by injunction we mean அந்த இன்னொரு பர்சனை to stop them from using that product or selling that copied product. Next comes to damages. In the damages also is very important. ஒரு ஓனர் வந்து அவ்வளோ டைம் அண்ட் எஃபர்ட்
பிராண்டிங் ஸ்ட்ராட்டஜி பண்ணி அவர் ஒரு பிராண்டை க்ரியேட் பண்ணுறாரு. அது ஈஸியாக இன்னொருத்தங்க காப்பி பண்ணுறாங்க. காப்பி பண்ணிவிட்டு அதுக்கு அவங்களுக்கு ப்ராஃபிட்டும் வரும். பிகாஸ் அவங்க அந்த குட்ஸை செல் பண்ணுறாங்க, அதுக்கு அவங்களுக்கு ப்ராஃபிட் வர்றதுனால என்ன பண்ணல, கோர்ட் என்ன சொல்லணும்னா, நீங்கள் வந்து ஐதர் உங்கள் அக்கௌண்ட்ஸ் ஆஃப் ப்ராஃபிட் தாங்க, உங்கள் என்னெல்லாம் ப்ராஃபிட் பண்ணியிருக்கீங்களோ எனக்கு எழுத்து முறையில் எனக்கு கோர்ட்டில் சப்மிட் பண்ணணும்னு கேட்பாங்க. அதர்வைஸ் they will say that ஒரு estimated figure of damages அந்த டிஃபெண்டன்ட்டோ இன்ஃப்ரிஞ்சரோ காப்பி பண்ணவங்க they should give that as the loss suffered by the person who is the owner. And the owner might have suffered a loss of few lakhs, few crores, எவ்வளோ வேணாலும் பண்ணியிருக்கலாம். Whatever the court feels is reasonable in terms of that loss suffered, அது வந்து court வந்து compensation it will give as damages. Then comes to destruction. இதே இந்த ரெண்டு தவிர what is the third remedy, civil remedy ன்னு பார்த்தோன்னா, அந்த we have actually done this நிறைய இந்த எஸ்பெஷலி இந்த தீப்பெட்டியில் வந்து நிறைய இன்ஃப்ரிஞ்சிங் சீட்டாக இருந்தால் பீட்டாக வரும், நிறைய சிமிலராக பார்த்துருப்பீங்க. ஸோ என்ன இந்த கம்பெனிஸ் பண்ணுவாங்கன்னா, அந்த ஃபேக்ட்ரிக்கே போயிடுவாங்க. பிகாஸ் அந்த சில டைம் ஸ்மால் பிளேயர் வந்து கோர்ட்டுக்கெல்லாம் வரமாட்டாங்க. ஸோ கோர்ட் என்ன சொல்லும், நீங்களே அந்த கம்பெனிக்கு அந்த ஃபேக்ட்ரிக்கு போயிட்டு அந்த ஃபேக்ட்ரியில் இருக்கிற இன்ஃப்ரிஞ்சிங் ப்ராடக்ட்ஸ் எல்லாம் சீஸ் பண்ணிவிட்டு ஐதர் அங்கேயே ஒரு ரூமில் போட்டுடுவாங்க, இல்லைன்னா கோர்ட்டுக்கே எடுத்துகிட்டு வர மாதிரி பண்ணிடுவாங்க. இதை பண்ணிவிட்டு இட் இஸ் அப் டு த ஓனர் அந்த ப்ராடக்ட்ஸ் எல்லாத்தையும் டிஸ்ட்ராய் பண்ணுறதுக்கு. சில டைம் என்ன ஆகும்னா, அந்த ப்ராடக்டையே டிஸ்ட்ராய் பண்ணாமல் ஜஸ்ட் அதோட கவர், அந்த கவர் தானே நமக்கு ட்ரேட்மார்க், அந்த கவர் தானே ட்ரேட் ட்ரெஸ், அதை மட்டும் வெளியில் எடுத்துட்டு அதை மட்டும் டிஸ்ட்ராய் பண்ணிடுவாங்க. லாஸ்ட் இஸ் கிரிமினல் பெனல்ட்டிஸ். நம்ம சிவில் ரீகோர்ஸ் பார்த்துருக்கோம், இதுக்கு கிரிமினல் பெனல்ட்டிஸும் இருக்குது. ஜெயிலுக்கு போகிற அளவுக்கு இது அவ்வளோ பெரிய குற்றம். ஆனால் நிறைய பேர் வந்து அதை மீறியும் அவ்வளோ பெரிய ஒரு பெனல்ட்டி இருந்தால் கூட அதை மீறி கூட நோயிங்லி ஆர் அன்னோயிங்லி அவங்க காப்பி பண்ணுறதுக்கு ட்ரை பண்ணுறாங்க. பட் இப்படி ஒரு கிளைண்ட் நமக்கு வந்தாங்கன்னா நம்ம டெஃபினட்டாக அவங்களுக்கு சொல்லணும், உங்களுக்கு போத் சிவில் ரெமெடிஸ் அண்ட் கிரிமினல் இருக்குது, உங்களுக்கு எந்த டிரெக்ஷனில் போகலாம், இல்லை ரெண்டுமே பண்ணலாமா அப்படின்னு கேட்டு நம்ம டிசைட் பண்ணலாம். நவ் நம்ம எப்படி இந்த ஸ்டாச்சூட் நம்மளை ப்ரொடெக்ட் பண்ணுறோன்னு பார்த்தோம். பட் தெர் இஸ் another ரெமெடி ஆல்சோ. இதே நம்ம ட்ரேட்மார்க் வந்து ரெஜிஸ்டர் பண்ணலை வச்சுக்கோங்க, பட் ரொம்ப நாளாக யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம். அப்போது எப்படி அதை ப்ரொடெக்ட் பண்ணுறதுன்னு பார்த்தா, பாசிங் ஆஃப் அப்படின்ற ஒரு ரிலீஃப் இல்லை ப்ரொடெக்ஷன் கொடுப்பாங்க. இதில் எப்படின்னா, இப்போ ஒரு அன்ரெஜிஸ்டர்ட் மார்க் இருக்குன்னா அந்த மார்க்குக்கு வந்து 3 திங்ஸ் ஆர் வெரி இம்பார்ட்டண்ட். One is the goodwill and reputation. And the mark should have genuinely been so big that even though registration illama kuda people should be able to recognize that mark. So appadi or mark irunda adu it will pass the test. Adadu owner will pass the test for first test for passing off. Second, அவர் என்ன பாஸ் பண்ணணும்னா, he has to show the court that அந்த டிஃபெண்டன்ட்டோ இல்லை இன்ஃப்ரிஞ்சர் வந்து இவரை மாதிரியே காப்பி பண்ணியிருக்காங்க, இவரை மாதிரியே அந்த நம்ம இன்ஃப்ரிஞ்ச்மெண்ட்டில் பார்த்த ஆல் ஆஃப் தோஸ் சிமிலாரிட்டிஸ் இங்கேயும் அது சிமிலராக இருக்கணும் அப்படின்ட்டு பார்க்குறது தான் இந்த மிஸ்ரெப்ரசன்டேஷன். அதாவது அந்த ஓனர் வந்து மிஸ்ரெப்ரசன்ட் பண்ணுறாரு, அவர் ப்ராடக்ட் வந்து இன்னொருத்தர் ப்ராடக்ட் மாதிரி அப்படின்னு சொல்லி. The last வந்துட்டு we will see in terms of damages. Even for passing off remedy, இதே இன்னொருத்தங்க unregistered மார்க்கை காப்பி பண்ணால் கூட நம்ம கோர்ட்டில் டேமேஜஸ்க்கு கேட்கலாம். அதுக்கு we have to show proof that முன்னாடியெல்லாம் this is what they used to do. அந்த ஒரு CS certificate மாதிரி காட்டுவாங்க. They'll show how அந்த depreciation is there in terms of அதோட sales of that particular brand. இப்போ சப்போஸ் மை பிராண்ட் இஸ் அன் இன்ஃப்ரிஞ்சிங் பிராண்ட், இட் கேம் அவுட் இன் 2005. அத்வைத் வந்துட்டு ஹீஸ் ஹேட் அ பிராண்ட் சின்ஸ் 1990 இட் செல்ஃப். அந்த பிராண்ட் வந்து இட்ஸ் ப்ரையர் யூஸ், ஆப்வியஸ்லி எல்லாருக்கும் நிறைய அந்த பிராண்டை தெரிஞ்சிருக்கும். இப்போ என்னோட பிராண்ட்
அவரது மாதிரியே நான் அவரது மாதிரியே காப்பி பண்ணி அவரது மாதிரியே செல் பண்ணுறேன்னா அது தப்பு. ஈவன் தோ ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் அத்வைத்க்கு இல்லைனாலும் அது அப்படி செல் பண்ணக்கூடாது, அது தப்புன்னு சொல்கிறதுக்கு தான் இந்த பாசிங் ஆஃப் ரெமெடி. இந்த ரெமெடியில் another important aspect is trade dress. இப்போது சில டைம் அந்த ட்ரேட் மார்க்கை ஜஸ்ட் அப்படியே அந்த மார்க் பேராஷூட்டுன்னு இருக்காது, அந்த ஹோல் பாட்டில் அந்த எப்படி இருக்கிறது அதெல்லாம் கூட பாசிங் ஆஃபில் ஒரே ப்ராடக்ட் மாதிரி இன்னொரு ப்ராடக்டை செல் பண்ணால் அதுவே பாசிங் ஆஃப்க்கு குவாலிஃபை ஆகும். There is another concept in the trademarks, it's called well-known trademarks. Well-known trademarks என்னன்னு இங்கே சில எக்ஸாம்பிள்ஸ் கொடுத்துருக்கோம். அமுல், ஆச்சி, டிவிஎஸ், ஸ்டாண்டர்ட் ஃபயர் ஒர்க்ஸ், ராம்ராஜ் வேஷ்டி லுங்கி, அந்த மாதிரி இந்த டிஃப்ரெண்ட் ட்ரேட்மார்க்ஸ் வந்து வெல் நோன் ஸ்டேட்டஸ்க்கு வந்திருக்கு. அதாவது அவ்வளோ ரெப்யூட்டேஷன் வந்திருக்கு தட் தே ஆர் கால்ட் எஸ் அ வெல் நோன் மார்க். ஸோ ஜென்ரலி ஸ்டாச்சுட்டரியும் ட்ரேட்மார்க் ஆக்டும் இதை ரெக்கக்னைஸ் பண்ணும், ரெஜிஸ்டர் பண்ணலாம். இல்லைன்னா ஒரு கோர்ட் கூட இதை ரெக்கக்னைஸ் பண்ணும். நம்ம ஒரு இன்ஃப்ரிஞ்ச்மெண்ட் ஆக்ஷனில் இஃப் வி ஆர் ஏபிள் டு ஷோ சஃபிஷியன்ட்லி இந்த பர்டிகுலர் மார்க் அமுலோ ஆச்சி அவ்வளோ ரெப்யூட்டேஷன் கேதர் பண்ணியிருக்கு அப்படின்னு இஃப் வி ஆர் ஏபிள் டு ஷோ, அதை கோர்ட்டே கூட தே கேன் டிக்ளேர் இட் ஆஸ் அ வெல் நோன் ட்ரேட்மார்க். அதுக்காக நம்ம ஸ்பெசிஃபிக்காக ப்ளீட் பண்ணி ப்ரேயர் கேட்டிருக்கணும். அதுக்கு பண்ணியிருந்தால் கோர்ட் டெஃபினட்டாக அதை ரெக்கக்னைஸ் பண்ணலாம். ஓகே, சொல்லுங்கள் சார். சொல்லுங்கள் சார். இப்போ இந்த ஆட்ல பார்த்தீங்கன்னா வெரி சிம்பிள். அவங்க என்ன பண்ணியிருக்காங்க, ஜஸ்ட் 2 கோக் பாட்டிலில் காமிச்சிட்டு தே ஹவ் செட் தட் அந்த கோக் பாட்டில் 2த்துலேயும் மேலே அவர் நின்றுட்டு அந்த 2 கோக் பாட்டில் மேலே அவர் நின்றுட்டு அவருக்கு கோக் பிடிக்கலையா, அவர் பணத்தை போட்டு அந்த 2 கோக் பாட்டில் வாங்கினதே அதுக்கு மேலே நின்று அந்த பெப்சி பாட்டிலை எடுக்கிறதுக்கு தான், அந்த பெப்சி கேனு. ஸோ இதை வந்து இன்ஃப்ரிஞ்ச்மெண்ட்டுன்னு சொல்லலாமா? நம்ம இவ்வளோ பார்த்துருக்கோமே, அவங்க அதே ஃபோட்டோவை காமிக்கிறாங்களே, இதை நம்ம இன்ஃப்ரிஞ்ச்மெண்ட்டுன்னு சொல்லலாமா? இதை வந்து கோர்ட்டுக்கு எடுத்துகிட்டு போயிருக்காங்க saying that இது வந்து trademark infringement, என்னோட லோகோவை அப்படியே போட்டிருக்காங்க. அண்ட் இதை போட்டதுனால எனக்கு வந்து பாதிப்பு வருது, ஏதோ என்னோட ப்ராடக்ட் வந்து கம்மி, அது மேலே நின்று அவர் இன்னொரு ப்ராடக்டை எடுக்கிறாரு, அதுக்கு பேர் டிஸ்பேரேஜ்மெண்ட். இது 2 வேர்ட், இந்த இன்ஃப்ரிஞ்ச்மெண்ட் அண்ட் டிஸ்பேரேஜ்மெண்ட் சொல்லி அவங்க கோகோ கோலா வந்து சூட் போட்டிருக்காங்க அகேன்ஸ்ட் பெப்சி. கோர்ட் என்ன சொல்லுச்சு, இது வந்து கம்பேரிட்டிவ் அட்வர்டைசிங், அதாவது இதில் வந்து தே ஹவ் நாட் கோக் இருந்தாலும் பெப்சி சாப்பிட்றது அவரோட ப்ரெஃபரன்ஸ், அதை ஒரு ஒப்பீனியனாக தான் சொல்லியிருக்காரே தவிர அது தப்பாக ஒன்றும் இன்னொரு ரெப்யூட்டேஷனை ஹர்ட் பண்ணுற மாதிரி எதுவும் சொல்லலை அப்படின்னு கோர்ட் சொல்லுச்சு. ஸோ கோக் வந்துட்டு ஆப்வியஸ்லி இதில் நமக்கு ரிலீஃப் கிடைக்கலையா, அவங்களோட மார்க்கெட்டிங் டீம் இதை எவ்வளோ ஸ்மார்ட்டாக யூஸ் பண்ணியிருக்காங்கன்ட்டு நம்ம இன்னொரு வீடியோவில் இப்போ பார்ப்போம்.
that frees up even more pixels for personalization and an inventory of features to up your game. இப்போ இதில் பார்த்தீங்கன்னா அவர் அந்த கோக் பாட்டில் எடுக்கிறதுக்காக அந்த 2 பெப்சி பாட்டில் வாங்கிட்டு அது மேலே நின்று எடுத்துட்டு திரும்பவும் வச்சுட்டாரு அந்த 2 பெப்சி பாட்டிலில். ஸோ இதை பார்த்து நிறைய பேர் இது பேக் தென் 2000s எல்லாம் இது ரொம்ப பெரிய ஃபேமஸ் ஆட் மாதிரி, ரைவல்ரி கோக்குக்கும் பெப்சிக்கும். அவங்க எப்பயுமே மாதிரி அட்வர்டைஸ்மெண்ட் நெக்ஸ்ட் டைம் நீங்கள் டிவியில் பார்ப்பீங்க. அந்த பிராண்ட் பவர் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு லைசாலை இன்னொரு இதுக்கு பக்கத்தில் காமிச்சிட்டு அந்த லைசால் தான் 99% க்ளீனிங் அப்படின்னு சொல்லி எல்லாம் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க. ஸோ அந்த ஆட்ஸுக்கு பேர் தான் கம்பேரிட்டிவ் அட்வர்டைஸிங். சில டைம் இதே ஆட்ஸில் ஏதாவது அந்த பர்டிகுலர் ப்ராடக்டை பற்றி தப்பாக சொன்னாங்களோ இல்லைன்னா அந்த ரெப்யூட்டேஷனுக்கு ஹார்ம் பண்ணுற மாதிரி ஏதாவது ஆச்சுன்னா அப்போ courts will definitely recognize that and it will say that இதுக்கு பேர் disparagement. ஒரு ப்ராடக்டை கம்மியாக போட்டுட்டு இன்னொன்று அதிகமாக காட்டுற டைமில் அந்த ப்ராடக்ட்டுக்கு லாஸ் காமிச்சு அண்ட் அன்ட்ரூத்ஃபுல்லாக இதெல்லாம் சொன்னால் அது தப்பு அப்படின்னு சொல்கிறதுக்கு தான் அந்த டிஸ்பேரேஜ்மெண்ட் என்ற கான்செப்ட் வந்திருக்கு. ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து நம்ம பேட்டன்ட்ஸ் பார்க்கலாம். Can I just interrupt? Just one example, trademark. Good Day பிஸ்கெட்டில் வந்து ப்ளூ கலர் பார்த்தீங்கன்னா பட்டர் பிஸ்கெட்னு எல்லாருக்கும் தெரியும்ல. இப்போ உங்களுக்கு என்ன இது வந்து இப்போ ரீசெண்டாக மட்ராஸ் ஹைகோர்ட் முன்னாடி வந்தது. குட் டே வந்து சன்ஃபீஸ்ட் அண்ட் மற்ற சன்ஃபீஸ்ட் அதாவது ஐடிசி அவங்கள வந்து சூ பண்ணாங்க. ஐடிசியோட கம்பெனி அதாவது சன்ஃபீஸ்ட் அவங்களும் அவங்க பட்டர் பிஸ்கெட் வந்து ப்ளூ கலர் பேக்கெட்டில் விட்டுருந்தாங்க. எக்ஸாக்ட்லி தட் சேம் ப்ளூ கலர். இப்போது ஒரு ப்ளூ கலர் பேக்கெட் குட் டேன்னு பார்த்தா அது பட்டர் பிஸ்கெட் நம்ம எல்லாருக்கும் பதிவாக இருக்கும். மட்ராஸ் ஹைகோர்ட் என்ன சொல்லிச்சுன்னா இந்த மாதிரி அது கரெக்ட், அது வந்து குட் டே இட் பிலாங்ஸ் டு பிரிட்டானியா, அவங்களோட குட் டேக்கு மட்டும் தான் அந்த ப்ளூ கலர் பட்டர் குக்கீஸ்ன்ட்டு. ஸோ சன்ஃபீஸ்ட் அண்ட் மற்ற நிறைய பேர் யாரெல்லாம் காப்பி எடுக்கிறீங்களோ அது வந்து இட்ஸ் அன் இன்ஃப்ரிஞ்ச்மெண்ட் ஆஃப் பிரிட்டானியாஸ் ட்ரேட்மார்க். ஸோ அது ஐ ஜஸ்ட் வாண்ட் டு டெல் தட் எக்ஸாம்பிள் வெரி ரீசென்ட். No, absolutely. In fact, because our அந்த எக்ஸாம்பிள் மென்ஷன் பண்ணதில் ஐ வாண்ட் டு ஜஸ்ட் பிரிங் அப் ஒன் மோர் எக்ஸாம்பிள். நீங்கள் மேகிக்கு கீழே அந்த மேஜிக் மசாலா அப்படின்ட்டு போட்டிருக்கோம். ஸோ அந்த மேஜிக் மசாலா வந்துட்டு இன்னொரு நூடுல்ஸ் பேக்கெட் இப்பி நூடுல்ஸ் பேக்கெட் கீழேயும் மேஜிக் மசாலா போட்டிருக்கோம், அப்புறம் லெரியும் அந்த மாதிரி ஒரு ட்ரேட்மார்க். இது மேஜிக் மசாலா காமன் வேர்டாக இருந்தாலும் அது வந்து இட் ஹஸ் கெயின் ரெப்யூட்டேஷன். ஏன்னா அதோட டேஸ்ட் அவ்வளோ வண்டர்ஃபுல்லாக இருக்கும் அப்படின்னு சொன்னாங்க. பட் ஆஃப்கோர்ஸ் அந்த மாதிரி ஆர்கியூ பண்ணலாமே தவிர இட் cannot actually be protected like that. The court did hold saying magic masala are 2 words which are descriptive of that product or any food ku you can use the words magic masala அப்படினு சொல்லி they closed that case. So the next is patents. இப்போ நம்ம பேட்டன்ட்ஸ்ன்னு பார்த்தா what is a patent? இப்போ ட்ரேட்மார்க்ஸ் வந்து நம்ம பார்த்துட்டோம், பிராண்ட் ரெக்கக்னிஷனுக்கு இட்ஸ் வெரி இம்பார்ட்டண்ட். பேட்டன்ட்டுன்னு பார்த்தா ஒரு பிராண்ட் ஏதாவது ப்ராடக்ட் கொண்டு வருதுன்னா அதுவே நியூ இன்வென்டிவாக அண்ட் ஒரு இண்டஸ்ட்ரியல் அப்ளிகேஷனோட ஒரு ப்ராடக்டை கொண்டு வந்தாங்கன்னா அது நம்ம பேட்டன்ட் பண்ணலாம். உங்கள் எல்லார்கிட்டேயும் ஒரு ஃபோன் இப்போ இருக்கலாம், அந்த ஃபோன்லேயே அத்தனை பேட்டன்ட்ஸ் இருக்குது. ரைட் ஃப்ரம் த கிளாஸ் ஆஃப் அந்த கொரில்லா கிளாஸ்லேருந்து certain softwares in the certain hardwares in the phone வரைக்கும் எல்லாமே patent, it is patentable.
சம்டைம்ஸ் வாட் ஹேப்பன்ஸ், நீங்கள் நிறைய மெடிசின்ஸ் பார்த்துருப்பீங்க, கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க, அதை பேட்டன்ட் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்ட்டு. இந்த மெடிசின்ஸ் பேட்டன்ட் பண்ணுறது இஸ் அ வெரி பிக் வெரி இம்பார்ட்டண்ட் ஸ்டெப். ஏன்னா நீங்கள் பேட்டன்ட் பண்ணிங்கன்னா அந்த மெடிசினை நீங்கள் மட்டும்தான் 20 இயர்ஸுக்கு அந்த வேலிடிட்டி ஆஃப் த பேட்டன்ட் இருக்கிற வரைக்கும் நீங்கள் மட்டும்தான் யூஸ் பண்ணலாம். நம்ம வீட்டில் ப்ரெஷர் குக்கர் இருக்கும், இதெல்லாம் கூட பேட்டன்ட் ஆன பொருட்கள். அது தவிர மேபி ஈவன் இந்த ஸ்விட்ச் போர்ட்ஸ் எல்லாம் பார்க்குறீங்கல்ல, இதெல்லாம் கூட த டைப் ஆஃப் த ஸ்விட்ச் போர்டை இஃப் தெர் இஸ் அ ஃபங்க்ஷனல் ஆஸ்பெக்ட் ஆஃப் இட், அதை நம்ம பேட்டன்ட் பண்ணலாம். ஸோ பேட்டன்ட் பண்ணுறதுல வாட் இஸ் த பெனிஃபிட் அப்பார்ட் ஃப்ரம் திஸ் 20 இயர்ஸ் நமக்கு ப்ரொடெக்ஷன் இருக்கிறதுல நமக்கு ஒரு பர்சனுக்கு என்ன பெனிஃபிட்? அவங்களுக்கு இந்த மொனாப்பலி இருக்கும் போது அந்த அந்த ஹோல் ஷாப்லேயோ இல்லை அந்த எனி பிளேஸுக்கு போனால் அவங்களோட ப்ராடக்ட் மட்டும்தான் அதை விற்றுட்டு இருப்பாங்க. அதே மாதிரி இப்போ ட்ரேட்மார்க்கில் வந்து 2-3 ப்ராடக்ட் அதே ப்ராடக்ட்ஸ் இருக்கும்ல, அந்த மாதிரி இது கிடையாது. அந்த ஒரு ப்ராடக்ட் தான். வேறு மாதிரியான ப்ராடக்ட் அதே மாதிரி இருக்கலாம். ஒரு ஸ்டவ் பார்த்தீங்கன்னா அந்த கிளாஸ் ஸ்டவ்னு கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க, விடியம் எல்லாம் ஆட்ஸ் பார்த்துருப்பீங்க. அது தே ஹவ் பேட்டன்டட். அதுக்குன்ட்டு இன்னொரு ஸ்டவ் இல்லைன்ட்டு இல்லை, பட் அந்த மாதிரி இருக்கிற கிளாஸோட சர்டன் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் இருக்கிறது மற்ற ஒரு ஸ்டவ்ல இருக்காது. ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீலாக இருக்கலாம், அது இன்ஃப்ரிஞ்ச்மெண்ட் கிடையாது. பட் அதே மாதிரி அந்த கிளாஸ் ஸ்டவ் இருந்து அதே மாதிரி கீஸ் அண்ட் எஃபிகசி இருந்ததுன்னா அது நம்ம சிமிலர்ன்ட்டு சொல்லுவோம். ஓகே, இப்போ பேட்டன்ட்டை எப்படி நிறைய ப்ராடக்ட்ஸ் நம்ம பார்க்குறோம், நிறைய திங்ஸ் நம்ம தான் ஃபஸ்ட்டு கொண்டு வரோம் அப்படின்னு நினச்சி சில ஐட்டம்ஸ் வரும். ஸோ அதில் அந்த ப்ராடக்ட்ஸில் வாட் இஸ் பேட்டன்டபிள்க்கு மோஸ்ட் இம்பார்ட்டண்ட் திங் இஸ் தட் நாவல்ட்டி. இந்த உலகத்துலேயே நீங்கள் தான் ஃபஸ்ட்டாக இருக்கணும் அந்த ப்ராடக்டை கொண்டு வரத்துக்கு. இதுக்கு முன்னாடி யாருமே அந்த ப்ராடக்டை கொடுத்துருக்கக்கூடாது. இதே அந்த ப்ராடக்ட் ஆல்ரெடி இந்த மார்க்கெட் இருக்குது. சப்போஸ் ஒரு சம்திங் லைக் சே ஒரு பேராசிட்டமால் மெடிசன் எடுத்துக்கோங்க, அது ஏற்கனவே இருக்குது, அதுக்கு சர்டன் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் இருக்கும், அதை வந்து அவங்க பேட்டன்ட் பண்ணியிருப்பாங்க. பட் இன்னொரு ப்ராடக்ட் சேம் இதே தலைவலிக்கே க்யூர் பண்ணுறதுக்காக இஃப் தே பிரிங் இன் சம்திங் லைக் சே ஐபுப்ரூஃபின் போட்டு இன்னொரு டேப்லெட், ஒரு க்ரோசினோ or ஐமால் அந்த மாதிரி இன்னொரு டேப்லெட் which has ibuprofen போட்டு ஒரு டேப்லெட் வந்ததுன்னா அதோட எஃபெக்ட் ஆன் த ஹெடேக் ஆன் த பாடி இட் செல்ஃப் வில் பி டிஃப்ரெண்ட் ஃப்ரம் அ பேராசிட்டமால். பேராசிட்டமால் மேபி ஒரு 2 ஹவர்ஸ்க்குள்ளே ஒரு தலைவலியை நிற்குதுன்னா மேபி திஸ் நியூ ப்ராடக்ட் which has ibuprofen அது they can show that அது 5 செகண்ட்ஸ்லேயே அந்த ப்ராடக்ட் நம்ம பாடியில் வேலை பண்ணும். தலைவலி மட்டும் இல்லாமல் கோல்டுக்கு ரிலீஃப் கொடுக்கும், கன்ஜஷன், ஃபீவர் எல்லாமே போயிடும் இந்த ப்ராடக்டில். விச் மீன்ஸ் நியூ என்ஹான்ஸ்மெண்ட்ஸ், நியூ எஃபிகசி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இதோட ஒரு எக்ஸாம்பிள் இஸ் த நோவார்டிஸ் கேஸ். பேட்டன்ட் அப்படின்னு நீங்கள் ஜஸ்ட் பேட்டன்ட் இந்தியான்னு கூகுளில் டைப் பண்ணிங்கன்னா you will see this Novartis case as the first case that most landmark judgment patents lena it will be this case for sure. adula enna they would have got into nu pathina they would have got into the aspect of what is whether something is patentable or not. anga India la they would have applied for patent of a medicine called Glyvic, yes. So Glyvic. So on the Novartis வந்துட்டு they would have sought for protection of this Glyvic patent saying that இது வந்து ஒரு cancer curing drug அப்படின்னு சொல்லி. ஸோ இந்த ட்ரக்குக்கு வந்து சுப்ரீம் கோர்ட் வந்து ஒரு செக்ஷனை 3Dன்னு சொல்லுவோம், அதை இன்டர்பிரட் பண்ணி சொல்லியிருக்கு saying that
இந்த பேட்டன்ட்ல எந்த புதுமையும் இல்லை. பிகாஸ் இந்த பேட்டன்ட் though it may have new properties, maybe new drugs இருக்கலாம், new things அந்த ப்ராடக்ட் உள்ள அந்த மெடிசின் உள்ள போட்டாலும் the court says that இது வந்து it does not change the therapeutic efficacy of that product அப்படின்னு சொல்லி it has held. So நீங்கள் எந்த patent matterல this will be one of the first things you should study to understand how we can say efficacy எப்படி ஒரு court understand பண்ணிக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறதுக்கு இது it is relevant. இன்னொன்று வந்துட்டு industrial applicability. Why a patent is different from a copyright or design அந்த மாதிரின்னு பார்த்தோன்னா இந்த patent வந்து it will actually be a functional product. It can't just be an image of a table. அந்த ப்ராடக்ட் அது மேலே உட்காரலாம், அது மேலே புக்கு படிக்கலாம், ஆர் அதில் சாப்பிடலாம். அந்த மாதிரி அதுக்கு ஒரு ஃபங்க்ஷனாலிட்டி இருந்தால் தான் அதை நம்ம பேட்டன்ட் பண்ண முடியும். லாஸ்ட்லி ஆல் பேட்டன்ட்ஸ் have to be registered. So whatever falls under exclusions, அதாவது இந்த லாஸ்ட் திங் பார்த்தீங்கன்னா பேட்டன்டபிள் சப்ஜெக்ட் மேட்டர் செக்ஷன் 3 அப்படின்னு போட்டிருக்கு. ஸோ அதில் வாட் எவர் ஆர் த எக்ஸ்க்ளூஷன்ஸ் அதை மட்டும் we cannot patent. ஸோ எதை பண்ணலாம் இஸ் அ பிகர் ஆம்பிட், ஆனால் இதெல்லாம் பண்ணக்கூடாது அப்படின்ட்டு the statute itself prescribes certain இந்த மாதிரி வாட் வி கேனாட் பேட்டன்ட்னு பார்த்தீங்கன்னா யாஹூ ஒரு கேஸ் ஃபர்ஸ்ட் பேக் தென் எல்லாம் யாஹூ மெசஞ்சர் ஆல் ஆஃப் தட் வாஸ் வெரி நியூ. ஸோ அவங்க வாட் தே ட்ரை டு டூ, அவங்க கம்ப்யூட்டர் ப்ரோக்ராம்ஸை தே ட்ரை டு பேட்டன்ட். இதை வந்து கோர்ட் செட் கம்ப்யூட்டர் ப்ரோக்ராம்ஸ் பர் சே கேனாட் பி பேட்டன்டட். இட் இஸ் ஆல்சோ அன் எக்ஸ்க்ளூஷன் இன் தி ஆக்ட். பட் இஃப் இட் ஹேஸ் இதே சேம் கம்ப்யூட்டர் ப்ரோக்ராம் அதை எழுத்து முறையில் காமிக்க முடியும்னா அத்வைத் சொல்வார் எப்படி அதை காப்பிரைட் பண்ணலாம் அப்படின்ட்டு. ஒன் லாஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் ஐ வாண்ட் டு கிவ் ஃபார் பேட்டன்ட். இட்ஸ் திஸ் கேஸ் ஆஃப் டர்மரிக். ஸோ யூஎஸில் வந்து ஒரு யூனிவர்சிட்டி வந்து தே பேட்டன்டட் டர்மரிக். நம்ம எல்லாம் மஞ்சள் சொல்கிறோம்ல, நமக்கு எவ்வளோ காலமாக இந்த மஞ்சள் தெரிஞ்சிருக்கோம். அவங்க வந்து இதை பேட்டன்ட் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ இதை பேட்டன்ட் பண்ணும்போது நம்ம இந்தியன் கவர்மெண்ட் ஆப்வியஸ்லி எப்படி இதை பேட்டன்ட் பண்ணலாம், நமக்கு இந்த யூசஸ் ஆஃப் டர்மரிக் பற்றி ரொம்ப வருஷமாக தெரியுமே, ஏன் இவங்க பண்ணியிருக்காங்கன்னு அதை இன்னும் கொஞ்சம் பார்த்தாங்க. ஸோ அதில் பார்த்தா யூஎஸ் யூனிவர்சிட்டி சொல்லியிருக்கு, நாங்கள் இதை பேட்டன்ட் பண்ணுறோம், நான் தான் ஃபஸ்ட்டு கண்டுபிடிச்சிருக்கேன் இதுக்கு ஹீலிங் ப்ராப்பர்ட்டி இருக்குது அப்படின்னு சொன்னாங்க. அதுக்கு நம்ம இந்தியா நம்ம என்ன சொன்னோன்னா, எஸ் மேபி நீங்கள் அதை கண்டுபிடிச்சிருக்கலாம், மீனிங் அது ஒரு பொருளாக இங்கே இருக்குன்னா அதை கண்டுபிடிச்சிருக்கலாம். பட் தட் டசன்ட் குவாலிஃபை ஆஸ் அ பேட்டன்ட். இது வந்து ட்ரெடிஷ்னல் நாலேஜ் இந்தியாவுக்கு ஆயுர்வேதாலையும் நம்மளோட லைக் பல வருஷமாக நம்மளோட ஜெனரேஷன்ஸ்க்கு இதை பற்றி ஏற்கனவே தெரியும். இட்ஸ் ஆல்ரெடி தேர், நம்ம ஸ்கிரிப்சர்ஸ்லையும் இருக்குது. ஒரு கோயிலுக்கு போனால் கூட மஞ்சள் குங்குமம் தானே நம்ம பார்க்குறோம். இது அவ்வளோ காலமாக இருந்திருக்கு. ஹவு கேன் யூ சே இதை நீங்கள் தான் கண்டுபிடிச்சிருக்கீங்க அப்படின்னு நம்ம சொன்ன போது யூஎஸ் கோர்ட் வந்து அதை ரிவோக் பண்ணியிருக்கு, சேயிங் எஸ் இந்த ட்ரெடிஷ்னல் நாலேஜ் வந்து there is traditional knowledge in this turmeric and இது வந்து it belongs to India. We cannot seek protection just because ஒரு pile of thingsல இதை நம்ம கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் அப்படின்னு சொல்லி it helped. So thank you. I hope உங்களுக்கு இதை என்ஜாய் பண்ணீங்க. Thank you, ma'am, for your wonderful presentation. We'll have a tea break, 15 minutes. So kindly come after 15 minutes. Thank you.
The second session So starting with the second session, special lecture of Mr. Advait Neelagandan. So a small introduction, Mr. Advait is a qualified advocate enrolled with the Bar Council of Tamil Nadu and Puducherry. He graduated in BA LLB Honours from the Gujarat National Law University, and he was also successfully completed his postgraduate Masters in International Dispute Resolution and Arbitration in Leiden University, Netherlands. Prior to the joining of ARK Law Associates, Mr. Advait was an associate at Anirudh Krishnan Law Chambers, which specializes in the area of commercial dispute resolution and arbitration, and an associate at the Morgan Associate with specialization in the area of intellectual property law. Mr. Advait Neelagandan has an extensive experience in the area of commercial dispute resolution with particular focus on industrial disputes, arbitration, intellectual property disputes, and insolvency and bankruptcy matters. He primarily practiced before the Madras High Court, and he also appears before Delhi High Court, Bombay High Court, NCLT, NCLAT, DRT, DRAT, TNERC. He also regularly publishes scholarly and newspaper articles and has contributed towards authorizing of 2 chapters titled Position of Secured Creditors under IBC 2016 regime and the treatment of avoidance transaction under the code in the book called Commercial Dispute Resolution State of Law in India with Anirudh Krishnan and its chief editor. So it goes on. On behalf of the Government Law College, Tirunelveli, I kindly request Mr. R. Advait Neelagandan to deliver a special address, a special lecture on the law of property, intellectual property rights. Over to you, sir. Thank you, madam. To Justice N. Anand Venkatesh, sir, Ms. Professor J. Vijayalakshmi, Professor N. Ramapiran Rajan Singh, the professors, students, and all the other dignitaries and students and professors present online. Thank you so much for giving me this opportunity today. இங்கே வந்து இந்த லெக்சர் கொடுக்கறதுக்கு வந்து ரொம்ப தேங்க்ஸ். ப்ரைமரிலி ஐட் லைக் டு தேங்க் என்னோட மென்டர் மிஸ்டர் அனிருத் கிருஷ்ணன். அவர்னால தான் இன்னைக்கு வந்து ஜட்ஜிக்கிட்ட பேச முடிஞ்சு இந்த லெக்சர் கொடுக்க வாய்ப்பு கிடச்சிது எனக்கு ஆக்சுவலி. ஸோ நான் வந்து ஸ்ட்ரெயிட்டாக ஐல் கெட் டு த பிஸ்னஸ். நம்ம பேச போகிறது வந்து இப்போது காப்பி ரைட். இப்போது சாந்தி வந்து பேசுனது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு பிஸ்னஸ்க்கான அடையாளம் இல்லை நீங்கள் பண்ணுறதுக்கான ஒரு அடையாளம் பற்றி, ட்ரேட்மார்க்ன்றதை பற்றி பேசினாங்க. இல்லை நீங்கள் புதுசாக ஒன்று கண்டுபிடிச்சி, அதாவது இப்போ ஃபேன் வந்து எவ்வளோ ஃபாஸ்ட்டாக ஓடுது, அந்த ஃபேனில் லைட் இருக்கா, அந்த ஃபேன்லேருந்து வேறு ஏதாச்சும் வருதா, இல்லை இந்த ப்ரொஜெக்டர் வந்து வேறு மாதிரி வேலை செய்தா, இல்லை இந்த கேமரா வந்து ஜூம் வந்து 300x அடிக்குதா, அது வந்து பேட்டன்ட். காப்பிரைட்ன்றது வந்து ஒரு கலைக்கு சம்மந்தப்பட்டது. அதாவது இட் இஸ் ரிலேட்டட் டு, இப்போ நீங்கள் எழுதுறதுனா, அதாவது நீங்கள் இப்போ எழுத்தால் போயம் எழுதுறீங்க, இல்லை ஒரு கதை எழுதுறீங்க, இல்லை நீங்களாகவே ஒரு படம் எடுக்கிறீங்க, உங்கள் பட்ஜெட்டை வச்சு ஒரு படம் எடுக்கிறீங்க, இல்லை நீங்களாகவே ஒரு பாட்டு உருவாக்குறீங்க, இல்லைனா நீங்களே ஒரு ஓவியம் வரைகிறீங்க. அதாவது உங்களோட பர்சனலாக நீங்கள் வந்து உங்கள் கலையை வெளிப்படுத்துறது, உங்கள் திறமையை வெளிப்படுத்துறதுக்கு ப்ரொடெக்ஷன் கொடுக்கறது, இல்லை பாதுகாப்பு கொடுக்கறது தான் காப்பிரைட். அதாவது இப்போ பிஸ்னஸ்லேருந்து நம்ம மூவ் பண்ணுறோம் இப்போதைக்கு, பட் எக்ஸ்பிளனேஷன் பேசிஸில். பட் காப்பிரைட்ன்றது வந்து அந்த கலை, அந்த கலைக்கான ஒரு பாதுகாப்புன்றது தான் காப்பிரைட். ஸோ காப்பிரைட்ன்றது பார்த்தீங்கன்னா உங்களோட ஒரிஜினல்
உங்களோட ஒரிஜினல் வேலை. இப்போ வந்து நீங்களே இன்னொருத்தரோட வேலையை எடுத்து போட்டுக்கிட்டீங்கன்னா அது வந்து காப்பிரைட் கிடையாது. ஆனால் நீங்களா உங்கள் உழைப்பால், உங்கள் திறமையால், உங்கள் ஸ்கில், உங்களோட கிரியேட்டிவிட்டி நீங்கள் ஏதாச்சும் கண்டுபிடிச்சிங்கன்னா இல்லை இயக்குனீங்கன்னா, that is if you author something, then that copyright will be yours. ஸோ காப்பிரைட்ன்றது வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா இந்தியாவில் வந்து காப்பிரைட் ஆக்ட் ஆஃப் 1957 ஆக்சுவலி பார்த்தீங்கன்னா திஸ் இஸ் காப்பிரைட் ஆக்ட் 1957ன்றது வந்து இஸ் ஒன் ஆஃப் தி இண்டிபெண்டன்ஸ்க்கு அப்புறம் வந்த முதல் ஐபிஆர் லெஜிஸ்லேஷன் சொல்லலாம். ஏன்னா பேட்டன்ட் வந்து 1970, டிசைன்ஸ் 2000, ட்ரேட்மார்க் வந்து 1999, 1999. ஸோ காப்பிரைட்ன்றது வந்து முதல்ல வந்தது. ஏன்னா இந்த ஆக்டோட பர்பஸ் என்னன்னா பாதுகாப்புக்கு மட்டும் கிடையாது. இப்போ வந்து நீங்க ஒரு இசையை வந்து நீங்க வந்து கிரியேட் பண்ணீங்கன்னா, ஒரு பாட்டு கிரியேட் பண்ணீங்கன்னா, இப்போ அதை மட்டும் ப்ரொடெக்ட் பண்றது மட்டும் அந்த ஆக்டோட வேலை கிடையாது. அந்த ஆக்ட் இஸ் ஆல்சோ தேர் டு ப்ரொடெக்ட் தி பப்ளிக் ஆக்சஸ். இப்போ எப்படி வந்து லோகேஷ் வந்து ஹாலிவுட் மாதிரி படம் எடுக்கிறாரு, இல்ல கமல்ஹாசன் வந்து நிறைய நாவல் ஐடியாஸோட திருப்பி வர்றாரு. அதாவது கிட்டத்தட்ட வந்து 1980s அவர் புது கான்செப்ட்ஸா எடுத்துட்டு வர்றாரு. ஆனா இதுக்கெல்லாம் அவர் தான் யோசனையாளா, முதல் வாட்டி அவர் தான் யோசிச்சிருக்காரான்னு கேட்டீங்கன்னா ஏன் பதில் நோன்னு நான் சொல்லுவேன். ஏன்னா அவர் வந்து மற்ற உலகத்தில் எந்த இடத்துலையும் சினிமாவை பார்த்து அதுலேருந்து ஐடியாவை எடுத்து நம்ம ஊருக்கு எப்படி அரைச்சி போட்டு வந்தாலும் அதுக்கு காப்பிரைட் இருக்கு. ஸோ ஒரு காப்பிரைட் ஒர்க் வந்து இன்னொரு காப்பிரைட் ஒர்க்கை பார்த்து கற்றுக்கிட்டு அது நம்ம எப்படி வந்து இன்னும் உருவாக்கலாம், இன்னும் பெட்டர் ஆக்கலாம், இல்லை மக்களுக்கு போய் எப்படி பெட்டராக சேர்க்கலாம், இல்லை மக்களுக்கு பிடிக்கிற மாதிரி எப்படி எடுத்துகிட்டு போகலாம், இல்லை வந்து நான் இது வந்து என்னோட பெர்ஸ்பெக்டிவ்லேருந்து இது எப்படி மாற்றலாம். ஓகே, இப்படி அவர் டைரக்டர் வந்து இப்படி பார்த்துருக்காரு, நம்ம கீழ் வழியால் பார்த்தா எப்படி இருக்கும், சைடு வழியால் பார்த்தா எப்படி இருக்குன்ற ஒரு ஐடியா, ஒரு தாட் ப்ராசஸ். அதாவது காப்பிரைட் ஆக்ட் ப்ரொடெக்ட் பண்ணுறது வந்து இஸ் ஆல்சோ யோர் ரைட்ஸ், உங்களோட ரைட்ஸ் அகேன்ஸ்ட் அ காப்பிரைட் ஹோல்டர். இப்போ சாந்தி ஹேஸ் அ காப்பிரைட்னு வச்சுங்க. சாந்தி வந்து அவகிட்ட இருக்கு, நம்மளுக்கு எல்லாம் தெரியும் அவகிட்ட காப்பிரைட் இருக்குன்னு. ஆனால் வந்துட்டு அவ வந்து பப்ளிக் வந்து வெளிப்படுத்த மாட்டேங்கிறான். ஸோ பப்ளிக் வந்து கேட்கலாம், இது வந்து ஒரு இது வந்து ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் வேலையாச்சு, இது வந்து நம்ம வந்து தெரிஞ்சுக்க வேணாமா, நம்ம முன்னேற்றத்துக்கு இதை பற்றி தெரிஞ்சுக்க வேணாமான்ற ஒரு யோசனை வரும்போது காப்பிரைட் ஆக்ட் வில் ஆல்சோ gives you the right, gives you the உரிமை to go to the commercial court and ask Chandni to disclose or publish her work. அதாவது அவங்க வேலையை வெளிப்படுத்த காட்டு சொல்லி அவங்களுக்கான ராயல்ட்டியை கொடுத்துருங்க. ஸோ இதுதான் காப்பிரைட்ன்றது வந்து ஒரு பேலன்சிங் ஆக்ட். உங்களை பாதுகாப்புறது மட்டும் இதோட வேலை இல்லை, பட் பப்ளிக்கான ஆக்சஸையும் பேலன்ஸ் பண்ணுறது தான் காப்பிரைட் ஆக்ட் முன்னேற்றத்துக்கும். ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா as I said, like protecting the creators and rewarding creativity, balancing of private rights with public access. So this is copyright. Now காப்பிரைட்ன்றது வந்துட்டு ஐ திங்க் ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் ஜட்மெண்ட்லேருந்து பார்த்தீங்கன்னா டு ப்ரிசர்வ் த ஃப்ரூட்ஸ் ஆஃப் எஃபர்ட், லேபர், டேலண்ட் ஆர் டெஸ்ட்ன்றாங்க. அதாவது உங்கள் உழைப்பால், உங்கள் திறமையால், நீங்கள் வந்து உங்கள் முயற்சியால் உருவாக்கப்பட்டதுக்கு தான் காப்பிரைட். அது மட்டும் இல்லை, உங்கள் ஐடியா, இப்போ நீங்கள் ஒன்று யோசிச்சு வச்சுருக்கீங்க, நீங்களே வந்துட்டு நினச்சி பாருங்களேன், ஏஆர் ரஹ்மானோட ரோஜா படம் பாட்டு வந்து நீங்களே யோசிச்சு வச்சுருந்தீங்க, அவருக்கு முன்னாடியே யோசிச்சு வச்சுருந்தீங்கன்னு வைங்க. ஆனால் அது வெளிப்படுத்தலை, எனக்கு இந்த பாட்டு இப்படி தான் போகும்னு எனக்கு தெரியும்னா அந்த ஐடியாவை நீங்கள் காப்பிரைட் பண்ண முடியாது. நீங்கள் வந்து அந்த ஐடியாவை எடுத்து ஒரு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் எடுத்து, கீபோர்டோ ட்ரம்ஸோ இல்லை எதையோ எடுத்து அதை உருவாக்கினா தான் அதுக்கு காப்பிரைட். அது உங்கள் மண்டையில் இருக்கக்கூடாது, அது வரணும், அது ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி ஆகணும். இட் ஷுட் பி இன் எனி ஃபார்ம். பட் ஐடியான்றது வந்து நீங்கள் எழுத்தால் உருவாக்கலாம், இல்லை ஓவமா உருவாக்கலாம். நிறைய மோட்ஸ் ஆர் தேர், வேரியஸ் மோட்ஸ், வேரியஸ் வேஸ் பை விச் யூ கேன் எக்ஸ்பிரஸ் your ideas, and that will get the protection of a copyright. That's the purpose of this legislation. So இப்போ காப்பிரைட் ஆக்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்ட்ரக்சர் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 15 சாப்டர் இருக்கு. இந்த 15 சாப்டர்லையும் வந்துட்டு காப்பிரைட்னா என்ன, யார் காப்பிரைட்டோட ஓனர், எவ்வளோ நாளுக்கு காப்பிரைட்டர் இருக்கு, வேரியஸ் சாப்டர்ஸ் இருக்கு. பட் ஐ எம் நாட் கோயிங் டு ஸ்பெண்ட் டூ மச் டைம். ஏன்னா நீங்கள் பேராக்ட் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கே இது தெரியும், ஸோ நீங்கள் பார்த்துக்கலாம். ஸோ எந்த மாதிரி வேலைகளுக்கு காப்பிரைட் ப்ரொடெக்ஷன் இருக்குன்றது தான் அடுத்த கேள்வி. இப்போ
லிட்ரரி ஒர்க், அதால் எழுத்தால், எழுத்து நீங்க வந்து ஏதாச்சும் எழுதினீங்கன்னா இல்ல டைப் பண்ணீங்கன்னா, இந்த காலத்துல நம்ம டைப்பிங் பண்றோம், எழுத விட டைப்பிங் தான் ஜாஸ்தி. பொன்னியின் செல்வன் நாவல் எடுத்துங்க, கல்கி ஆத்தர் பண்ணது, அது வந்து இஸ் ப்ரொடெக்டட் பை காப்பிரைட். அது இஸ் ப்ரொடெக்டட் பை காப்பிரைட் பிகாஸ் இட் இஸ் தி ஒரிஜினல் ஒர்க் ஆஃப் கல்கி. ஜிபேயோட அப்ளிகேஷன், நம்ம ஜிபே இருக்குல்ல, இப்போ வந்து ஒரு கியூஆர் கோடு காட்டுறோம், அந்த கியூஆர் கோடு காமிச்சு நம்ம பாஸ்கோட் அடிச்சுட்டு அந்த பேமெண்ட் பண்றோம். அந்த ஆப்புக்கு வந்து கோடிங்னுவாங்க. கோடிங்னா என்ன தெரியும்ல உங்களுக்கு? அதாவது அந்த ஆப்பை உருவாக்குறதுக்குன்றது வந்து ஒரு கோடு போட்டு கம்ப்யூட்டர்ல அது எப்படி இருக்கணும், என்ன மாதிரி கலர்ல இருக்கணும், எந்த இடத்துல எப்படி இருக்கணும், கியூஆர் கோட் ஸ்கேன் பண்றதுக்கு எப்படி வந்து சாஃப்ட்வேரை உருவாக்கணும்ன்றது வந்து எழுத்துல இருக்கும். ஸோ தட் இஸ் ஆல்சோ ப்ரொடெக்டட் அண்ட் ஆஸ் அ லிட்டரரி ஒர்க். ஸோ இட்ஸ் அ கம்ப்யூட்டர் ப்ரோக்ராம். உங்களோட மைக்ரோசாஃப்ட் ஆஃபீஸ் எடுத்தீங்க இல்லை, நம்ம இந்த சாஃப்ட்வேர் பிபிடி சாஃப்ட்வேர் இருக்கே, அதே ஒரு காப்பிரைட். அது எப்படி இது ப்ரெசென்ட் பண்ணுறது, எஃப் அழுத்தினா ஃபுல் ஸ்க்ரீன் ஆகுது, இல்லை நம்ம ஃபாண்ட் அழுத்தினா ஃபாண்ட் இது வந்து அடுத்தது இப்படி மாற்றினா அது ஒரு ஃபங்க்ஷன். ஸோ இதுக்கு எல்லாமே காப்பிரைட் ப்ரொடெக்ஷன் இருக்குங்க. ஸோ திஸ் இஸ் த பியூட்டி ஆஃப் காப்பிரைட், தட் இட் கேன் ப்ரொடெக்ட் எனிதிங் தட் இஸ் ரிட்டன் அண்ட் எக்ஸ்பிரஸ் அண்ட் இட்ஸ் நாவல் அண்ட் ஒரிஜினல். அதாவது புதுசாக இருக்கணும். உங்கள் திறமையை மட்டும் வெளிப்படுத்தினா பத்தாது, அந்த திறமையோட புதுசாக ஏதாச்சும் இருக்கணும். அடுத்ததாக ப்ரொடெக்ட் பண்ணது வந்து ட்ராமா. இப்போ வந்துட்டு ட்ராமா பார்த்தீங்கன்னா ரோட்டில் தெருக்கூத்து பிளே இருக்கும், இல்லைனா சிவகாமியின் சம்மதம் பிளேஸ் பார்த்துருக்கீங்களா, இல்லைனா எஸ்வி சேகரோட நாடகம், கிரேசி மோகனோட நாடகம்லாம் பார்த்துருந்தீங்களா? அதெல்லாம் அவங்களோட ஒரிஜினல் ஒர்க், அதுக்கு ப்ரொடெக்ஷன் இருக்கும். அந்த ட்ராமாக்குன்ற ஒரு ப்ரொடெக்ஷன் இருக்கும், அதில் எழுதின டைலாக்ஸுக்கும் ப்ரொடெக்ஷன் இருக்கும். ஆர்டிஸ்டிக் ஒர்க், இப்போ மோனாலிசா பெயிண்டிங் பற்றி எல்லாரும் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க. அது வரைஞ்சது வந்து லியோனார்டோ டாவின்சி, ஒரு இட்டாலியன் பெயிண்டர். அவருக்கு அந்த காப்பிரைட் இருந்திருக்கும், அவருக்கு இருந்திருக்கும். இப்போ சாந்தி வந்து கொக்கோ கோலா காமிச்சாங்க இல்ல, ஞாபகம் இருக்கா உங்களுக்கு? அந்த கொக்கோ கோலா வந்து ஒரு மாதிரி எழுதியிருப்பாங்க, இல்ல இந்த பாராஷூட் வந்து ஒரு ஸ்டைல் எழுதியிருப்பாங்க. அது வந்து ட்ரேட்மார்க் ப்ரொடெக்ஷனும் இருக்கு, ஒத்துக்கிறேன். ஆனா அது வந்து அதுக்குன்னு ஒரு அடையாளம் இருக்குல்ல, அது வரைஞ்சது ஒரு வழியில வரைஞ்சது தானே, தனிப்பட்ட ஒரு ஐடென்டிட்டி இருக்கு. கொக்கோ கோலானா அது பார்த்தா இப்படி மஞ்சள் கலர்லயோ செவப்பு கலர்லயோ அமிர்தாஞ்சன் ஸ்டிக்கர் போட்டு ஒரு முட்டி போட்டோ இருக்கும், அதுல ரெட் கலர்னு இருக்கும், அதுல உங்க காலில் இது தடவுற மாதிரி ஒரு ஆப்ஸ்ட்ராக்ட் சிம்பிள் மாதிரி ஒன்று இருக்கும். அண்ட் அமிர்தாஞ்சன் எழுதியிருக்கிறது வந்து ஒரு ஃபாண்ட்ல ஒரு வேற விதமான ஃபாண்ட்ல எழுதியிருப்பாங்க. அது ஒரு ஆர்டிஸ்டிக் ஒர்க், ட்ரேட்மார்க் மட்டும் கிடையாது. ஸோ இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா நாங்கள் சாந்தியும் நான் ஒர்க் பண்ண ஆஃபீஸில் ட்ரேட்மார்க் சூ பண்ணும்போது காப்பிரைட்டும் சூ பண்ணுவோம். ஏன்னா நீ ட்ரேட்மார்க் மட்டும் காப்பி அடிக்கல, நான் வரைஞ்ச ஆர்ட்டை கூட நீ காப்பி அடிச்சிருக்கேன்ற மாதிரி. ஸோ அது ஒரு ஆப்ஷன், 2 ஆப்ஷன். ஸோ தட் இஸ் ஆல்சோ ஆர்டிஸ்டிக் ஒர்க். இப்போ வந்து மெட்ராஸ் ஹைகோர்ட் எடுத்துங்க. மெட்ராஸ் ஹைகோர்ட் வந்து ஒரு டிஃப்ரெண்ட் கைண்ட் ஆஃப் ஆர்கிடெக்ட். மெட்ராஸ் ஹைகோர்ட் வந்து ஒரு டிஃப்ரெண்ட் கைண்ட் ஆஃப் ஆர்கிடெக்சர். அதோட ஸ்கெட்சு யாராச்சும் அழகாக வரைஞ்சிங்கன்னா, சார்கோல் வச்சு வரைகிறீங்கன்னா, இல்லைனா வேற விதமான பெயிண்ட் ப்ரஷ் இல்லை பென்சில் வச்சு வரைகிறீங்கன்னா அதுக்கு ஒரு காப்பிரைட், ஆர்டிஸ்டிக் ஒர்க்ன்றது. அடுத்தது வந்து படங்கள், சினிமாட்டோகிராஃப் ஃபிலிம்ஸ். அதாவது நீங்க படத்தை எடுத்து ப்ரொடியூசர் ஒருத்தர் படத்துக்காக காசு போட்டு உருவாக்கின படம் அண்ட் ரிலீஸ் பண்றீங்க, அது ஒரு காப்பிரைட் ப்ரொடெக்ஷன். இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் ஜெயிலர் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன். ஷோஸில் பார்த்தீங்கன்னா கேம் ஆஃப் த்ரோன்ஸ் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க. அண்ட் நீங்களே இப்போ வந்து ஒரு ஷார்ட் ஃபிலிம் எடுக்கிறீங்க, நீங்கள் லீகல் அவேர்னஸ்க்குன்னு ஒரு ஷார்ட் ஃபிலிம் எடுக்கிறீங்க, நீங்கள் காலேஜில் ஃபேமிலி லாவில் வந்து ஒரு லீகல் அவேர்னஸ்க்கு எடுக்கிறீங்க. இந்த மாதிரி வந்து யூனிஃபார்ம் சிவில் கோட் பற்றி நாங்கள் எடுக்கிறோம். ஒரு ஷார்ட் ஃபிலிமில் வந்து 3 பேர் இருக்காங்க, ஹிந்து, முஸ்லீம், கிறிஸ்டியன் ஒரு புத்தர்கள், யாராக இருந்தாலும் எல்லாரையும் இன்வால்வ் பண்ணி ஒரு ஷார்ட் ஃபிலிம் எடுத்து ஏன் நம்மளுக்கு யூனிஃபார்ம் சிவில் கோட் வேணுன்ற அழகாக நீங்கள் அந்த கதையை எடுத்துகிட்டு போனீங்கன்னா அதுக்கு உங்களுக்கு காப்பிரைட் இருக்குது. யூ ஹேவ் அ காப்பிரைட் ஃபார் தட். So that is important to know that cinematograph films will also have a copyright. அடுத்தது வந்து இசை, மியூசிக்கல் ஒர்க். அதாவது இப்போ இளையராஜா வந்து நான் அனிருத் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன், ஏன்னா நான் ரெடி தான் பாட்டு வந்து எப்படி அந்த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் பிளே ஆகுன்றது வந்து, அதாவது ஒரு இடத்துல வந்து அந்த அசல் கோளார் வரதுக்கு முன்னாடி இந்த பாட்டில் வந்து இப்படி தான் இந்த மாதிரி போகணும், இந்த பீட்ஸ் இந்த இடத்துல வரணும், இல்லை இந்த இடத்துல வந்துட்டு மெலடி இப்படி இன்க்ரீஸ் ஆகணும், இல்லைனா ட்ரம்ஸ் கொஞ்சம் கம்மி ஆகணுன்றது வந்து அது வந்து வெளிப்படுறதுக்கு முன்னாடி, அதாவது அனிருத் யோசிச்சு வச்சுட்டு நோட்ஸ் போடுவார், இல்லை அவர் சாஃப்ட்வேரில் இருக்கும், சாஃப்ட்வேரில் நம்ம பாட்டு இப்படி தான் வரணும், இப்படி வந்தால் நல்லா இருக்குன்ற மாதிரி யோசிச்சு வைக்கிறது வந்து தட் இஸ் அ மியூசிக்கல் ஒர்க். என்னோட சிம்பிள் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் பார்த்தீங்கன்னா ரெசிபி, ஒரு ரெசிபி வந்து எழுதால ஒரு ரெசிபி இருந்ததுன்னா
that is protected as a musical work. Sound recording musical ஒரு ஓவர்லாப் இருக்கும். ஆனால் சவுண்ட் ரெக்கார்டிங்ன்றது வந்துட்டு அந்த மியூசிக்கல் ஒர்க்கை எடுத்து ஒரு படத்தில் நுழைச்சிங்கன்னா இல்லைனா அது ரிலீஸ் பண்ணிங்கன்னா, அதாவது ஒரு பாட்டாக மாற்றி ஒரு இசையை பாட்டாக மாற்றி பப்ளிஷ் பண்ணிங்கன்னா அதுக்கு பேர் சவுண்ட் ரெக்கார்டிங். ஸோ இதுக்கான வித்தியாசம் இதுதான். ஸோ as I said, there are 6 kind of works that will be protected by copyright. 6 விதங்களான வேலைகளுக்கு காப்பிரைட் ப்ரொடெக்ஷன் இருக்கிறது. இப்போ வந்து சாந்தி வந்து ட்ரேட்மார்க்லேயும் சொன்னாங்க, பேட்டன்ட்லையும் சொன்னாங்க. அதாவது உறுதியாக பதிவுபடுத்தணுமா, ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் மேண்டேட்ரியா அப்படின்னு நீங்கள் என்கிட்ட கேட்டிங்கன்னா, காப்பிரைட் ஆக்ட் இஸ் வெரி யூனிக். நோ, யூ டோன்ட் நீட் அ காப்பிரைட் ப்ரொடெக்ஷன். யூ டோன்ட் நீட் அ ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் ஃபார் அ காப்பிரைட் ப்ரொடெக்ஷன். அதாவது நீங்கள் வேணாம் காப்பிரைட் ப்ரொடெக்ஷனுக்கு. நீங்கள் உருவாக்கின வேலைக்கு உருவாக்குற நாள்லேருந்து நீங்கள் ப்ரூவ் பண்ணணும் தட் இது நான் தான் உருவாக்கினேன், இன்னைக்கு உருவாக்கினேன், இப்படி உருவாச்சுன்ற மாதிரி நீங்கள் ப்ரூவ் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு இப்போ சப்போஸ் ஒரு டிஸ்பியூட் இருக்கிற அத்தனை கண்ட்ரீஸும் சேர்ந்து இந்த ட்ரிப்ஸ் அண்ட் பர்ன் கன்வென்ஷன், அதாவது காப்பிரைட் சம்மந்தப்பட்ட உலகத்தில் இருக்கிற அத்தனை பேரும் உட்காந்து நாங்கள் யோசிச்சு காப்பிரைட் ஆக்ட் எல்லாம் இப்படி இருக்கணும், இந்த மாதிரி ரைட்ஸை ப்ரொடெக்ட் பண்ணணும், நம்ம ஊருக்கும் உன் ஊருக்கும் வித்தியாசம் வேணாம், நம்ம ஊருக்கும் என் ஊருக்கும் வந்து இப்போ இந்தியாவுக்கும் ஸ்பெயினுக்கும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த 2 ஊருக்கும் காப்பிரைட் லா வந்து வித்தியாசம் கம்மியாக இருக்கும். ஏன்னா பர்ன் அண்ட் ட்ரிப்ஸ் கன்வென்ஷன் 2 பேரும் சைன் பண்ணியிருப்பாங்க. ஸோ உலகத்துலேருந்து வந்து இந்தியாவில் லெஜிஸ்லேஷன் உருவாகிறது தான் இங்கே காப்பிரைட். அதில் ஆட்டோமேட்டிக் பிரின்சிபிள்னுவாங்க. ஆட்டோமேட்டிக், அதாவது நீங்கள் கிரியேட் பண்ண உடனே ஆட்டோமேட்டிக்காக உங்களுக்கு வந்து யூ கெட் த காப்பிரைட். ஸோ தட் இஸ் ஒன் ஆஃப் த மோஸ்ட் யூனிக் ஃபீச்சர்ஸ் ஆஃப் த காப்பிரைட் ஆக்ட். ஆட்டோமேட்டிக்காக யூ ஹேவ் இட். பட் ஹேவிங் செட் தட், நீங்கள் ரெஜிஸ்டர் பண்ணீங்கன்னா ஒருவேளை உங்களுக்கு ஒருவேளை ஃபியூச்சரில் வந்துட்டு உங்களுக்கு வந்து ஒரு பிரச்சனை வருதுன்னு வைங்க. அந்த பிரச்சனையை ஃபேஸ் பண்ணும்போது நீங்கள் ரெஜிஸ்டர் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா அந்த ரெஜிஸ்டரிங் அத்தாரிட்டி கவர்மெண்ட்டோட தான் இருக்குது. கவர்மெண்ட் ரெக்கார்ட்ஸ் வில் ஷோ தட் நீங்கள் ரெஜிஸ்டர் பண்ணியிருக்கீங்க, இந்த தேதியில் ரெஜிஸ்டர் பண்ணியிருக்கீங்க, நான் வந்து உனக்கு முன்னாடியே நான் ரெஜிஸ்டர் பண்ணிட்டேன்னு காமிச்சா உங்களுக்கு சாதகமாக இருக்கும். அவ்வளோதான், ஒரு அட்வான்டேஜ். நீங்கள் ரெஜிஸ்டர் பண்ணீங்கன்னா ஒரு அட்வான்டேஜ் இருக்கும் உங்களுக்கு லீகல் ப்ரொசீடிங்ஸ்லாம் வரும்போது. அதுக்குன்னு சொன்னால் நீங்கள் வந்து ரெஜிஸ்டர் பண்ணாதான் உங்களுக்கு காப்பிரைட் ப்ரொடெக்ஷன்னா அது கிடையாது. ஸோ தட் இஸ் அ யூனிக் ஃபீச்சர் ஆஃப் த காப்பிரைட் ஆக்ட். இப்போ டேர்ம் ஆஃப் த காப்பிரைட் ஆக்ட், காப்பிரைட் பார்த்தீங்கன்னா எந்தெந்த மாதிரி வேலைகளுக்கு எவ்வளோ இயர் ப்ரொடெக்ஷன். ஒன் சிம்பிள் ஆன்சர், 60 வருஷம். 60 வருஷம் ப்ரொடெக்ஷனுங்க. அதாவது இப்போ எழுத்து, ட்ராமா, ஆர்டிஸ்டிக் ஒர்க் இல்லை மியூசிக்கல், அதாவது இசை ஒர்க்குனா அந்த ஆத்தர், அதாவது யார் உருவாக்குனாங்களோ, இப்போ இளையராஜா எடுத்துங்க மியூசிக்கல் ஒர்க்குன்ட்டு, அவர் லைஃப் டைம் பூரா அவருக்கு இருக்கு. அவர் இறந்த பிறகு இன்னும் 60 வருஷத்துக்கு அவரோட தான். தட் இஸ் கோன் டு பி ஹிஸ் ஒர்க். சினிமாட்டோகிராஃப் ஃபிலிம் எடுத்துங்க. இப்போ வந்துட்டு சன் பிக்சர்ஸ் கூலி எடுத்தாங்க. கூலி படத்துக்கு வந்து 2025 எடுத்திருக்காங்க. 60 வருஷம் ப்ரொடெக்ஷன், 60 இயர்ஸ். இல்லைனா எந்திரன் படம் 2010 எடுத்தாங்க, 2070 வரைக்கும் எந்திரன் அவங்களோடது தான். அவங்க கிட்ட தான் அந்த ரைட்ஸ் இருக்கு, அவங்க தான் ஓனராக இருப்பாங்க. ஆனால் 60 வருஷம் இருக்கும். சவுண்ட் ரெக்கார்டிங், அதாவது பாட்டு வந்து பப்ளிஷ் பண்ணாங்க. டி சீரீஸ், சோனி மியூசிக், இந்த மாதிரி லேபிள்ஸ் பார்த்துருப்பீங்க. அவங்களுக்கு 60 வருஷம் அந்த பாட்டு வந்து அவங்க உருவாக்கியிருப்பாங்க, கம்போசரோட உருவாக்கி ப்ரொடியூஸ் பண்ணதுனால 60 வருஷம் ப்ரொடெக்ஷன் வரும். அண்ட் கவர்மெண்ட் ஒர்க், இப்போ கவர்மெண்ட் வந்து ஒரு சர்வே எடுத்து நம்ம வந்து இந்த ஏரியாவில் இந்தந்த பிரச்சனைகள் இருக்குது, இந்த பிரச்சனைனால இந்த தீர்வு சொல்கிறோம், நம்ம வந்து இந்த ஸ்டெப் 1, 2, 3 வாட்டர் இரிகேஷன் இம்ப்ரூவ் பண்ணணும், மக்களுக்கு வந்து இன்னும் சப்சிடி கொடுக்கணும் அப்படின்ற ஒரு கவர்மெண்ட் ஒர்க் இருந்தால் கூட அது கூட இஸ் ப்ரொடெக்டட் பை காப்பிரைட் ஃபார் 60 இயர்ஸ். 60 இயர்ஸ் இட்ஸ் ப்ரொடெக்டட். தட்ஸ் ஸோ இம்பார்ட்டன்ட், ரைட்? இப்போ கவர்மெண்ட் வந்து அவங்களா முயற்சி பண்ணி இறங்கி வேலை செஞ்சு உருவாக்கி மக்களுக்கு நம்ம என்ன தீர்வு கண்டுபிடிக்கணுன்றது அதுக்கும் ஒரு காப்பிரைட் இருக்கு. இல்லை வந்து இப்போ மோடிஜியோட ஸ்பீச் இருக்குன்னு வைங்க, அது வந்து கவர்மெண்டோட இது இருக்கு, அது கூட இஸ் ப்ரொடெக்டட் பை த கவர்மெண்ட்ஸ் காப்பிரைட். ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு யூனிக் வே ஆஃப் கெட்டிங் ப்ரொடெக்ஷன், அதுக்கும் 60 வருஷம். பப்ளிக் அண்டர்டேக்கிங்ஸ், இன்டர்நேஷ்னல் ஆர்கனைசேஷனா யூஎன், யுனைடெட் நேஷன்ஸ், அவங்க இறங்கி வேலை பண்ணுறது, இல்லைனா விபோ, இந்த மாதிரி நிறைய இன்டர்நேஷ்னல் ஆர்கனைசேஷன்ஸ் இருக்காங்க. ஸோ அவங்களாம் வந்துட்டு பண்ணுறதெல்லாம் வில் கெட் காப்பிரைட் ப்ரொடெக்ஷன். நவ் இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அனானிமஸ் அண்ட் சூடோனிம்ஸ் ஒர்க்குன்னு இருக்குது பார்த்தீங்களா? இப்போ ஆப்ஸ் லைக் ரெடிட், எக்ஸ், ட்விட்டர்,
ஆர் சப்ஸ்டாக், இதுலலாம் வந்துட்டு என் பேர் அத்வைத். ஆனால் நான் வந்து என்ன பண்ணுவேன், சில தடவை என் பேர் அத்வைத் இல்லாமல் தி லீகல் கிங்னு அந்த மாதிரி ஏதாவது பேர் போட்டுட்டு எழுதுவேன். ஏதாச்சும் எழுதுவேன், நான் வந்து கிரிட்டிசைஸ் பண்ணுவேன். இல்லைனா வந்து இந்த ஜட்ஜ்மெண்ட்டில் இப்படி எழுதியிருக்கணும்னு நான் எழுதுவேன். இல்லைனா வந்துட்டு இது வந்து கன்சிடர் பண்ணல இந்த ஜட்ஜ்மெண்ட்டு நான் எழுதினா அதுக்கு ஒரு காப்பிரைட் ப்ரொடெக்ஷன் இருக்கு. பட் தட்ஸ் பிகாஸ் ஐம் அனானிமஸ். தே டு நாட் நோ தட் ஐ எம் அத்வைத். தே நோ ஒன்லி ஆஸ் தி லீகல் கிங் அண்டர் அனானிமஸ். ஸோ அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கும் 60 வருஷம் ப்ரொடெக்ஷன் இருக்கு. அதாவது அதுக்கு முன்னாடி நான் வந்து வெளியில வந்து சொல்றேன் ஒரு நாளைக்கு நான் தான் லீகல் கிங் அப்படின்னு சொன்னேன்னா அதுக்கப்புறம் அது மாறும். பட் ஆனால் இப்போ வந்து போயமாச்சு பேர் இல்லாமல் இன்ஸ்டாகிராமில் வேற பேர் வச்சு அந்த மாதிரி பேர் வச்சு போனீங்கன்னா அதுக்கு ஒரு காப்பிரைட் ப்ரொடெக்ஷன் இருக்கு. ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா காப்பிரைட் ஆக்ட் உங்களுக்கு கொடுக்க கூடிய கட்டு, உரிமையோட கட்டுன்னு நான் சொல்லுவேன். பண்டில் ஆஃப் ரைட்ஸ், தட்ஸ் வாட் they'll say. ஒரு கட்டு வச்சுங்க, அதில் வந்து உரிமைகள் கட்டி உங்ககிட்ட கொடுக்குறாங்க. காப்பிரைட் ஆக்ட், நீங்கள் காப்பிரைட் இருந்ததுன்னா கொடுப்பாங்க. இப்போ வந்து உங்கள் வேலை எழுத்தால், ட்ராமா, இல்லை இசை, இல்லைனா ஒரு ஓவியம் வேலைன்னா உங்களுக்கு அது வந்து நீங்கள் எப்படி அதை யூஸ் பண்ணலான்ற ரைட்ஸ் இருக்கும். நீங்கள் எப்படி அதை ரீப்ரொடியூஸ் பண்ணலாம், எப்படி பப்ளிஷ் பண்ணலாம், நான் விகடனில் போடணுமா, இல்லை ஏதாச்சும் ஃபேமஸ் மேகசினில் போடணுமா, இல்லை ஹிந்து பேப்பரில் போடலாமா, அந்த மாதிரி. இல்லை இதை வந்து ஒரு படமாக எடுக்கிறேன்னு வைங்க. இப்போ வந்துட்டு கல்கி பொன்னியின் செல்வனே எடுத்துங்க. பொன்னியின் செல்வன் வந்து முதல்ல வந்துட்டு கல்கியோட இருந்தது. கல்கி வந்து எம்ஜிஆர் கிட்ட கொடுத்தாராம், எம்ஜிஆர் வந்து கமல்ஹாசன் கிட்ட கொடுத்தாரு, கமல்ஹாசன் வந்து கடைசியில் மணிரத்னமோட ஷேர் பண்ணி இன்னைக்கு படம் எடுத்திருக்காங்க. ஆனால் அது முதல்ல கல்கி எம்ஜிஆர் கிட்ட கொடுத்ததுனால தான் கமல்ஹாசனும் மணிரத்னம் கிட்டயும் வந்து சேர்ந்துருக்கு. ஸோ அந்த அடாப்டிங் ரைட்ஸ், நீங்கள் எழுதினீங்கன்னா அது உங்களோட ரைட். அடாப்டிங், நீங்கள் எப்படி வேணாலும் அது யார் வேணாலும் வச்சு எடுக்கலான்றது. டிரான்ஸ்லேட், இப்போ நிறைய படம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா புஷ்பாலாம் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா பயங்கரமாக இங்கே தமிழ்நாட்டிலே ஓடுது. கேஜிஎஃப் தமிழ்நாட்டில் பயங்கரமாக ஓடுது, இல்லை நார்த் இந்தியாவில் பயங்கரமாக ஓடுது. ஏன்னா கன்னடா படம் தெலுங்கு படம்லாம் இல்லை. அது நீங்கள் டிரான்ஸ்லேட் பண்ணி வேற மாதிரி இருந்தால் கூட அது இங்கே ஓட்டலாம். தட்ஸ் ஆல்சோ த சினிமாட்டோகிராஃப் ஃபிலிம்ஸில் யூ வில் ஆல்சோ ஹேவ் த ரைட் டு கம்யூனிகேட் டு த பப்ளிக் இன் அ வெரி டிஃப்ரெண்ட் லாங்குவேஜ். ஸோ அதுவும் இருக்கும். இல்லை நீங்கள் ஒரு புத்தகமே எடுத்துங்க, இப்போ ஒரு ஃபேமஸ் புத்தகம் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா அது வந்து இந்த பாஷையில் இல்லாமல் இப்போ வந்து வெளிநாட்டில் பயங்கர ஃபேமஸ் ஆயிடுச்சு. இப்போ வந்து சாமியாரோட வேலையெல்லாம் எடுத்துங்க. இப்போ அவங்க எழுதுறதெல்லாம் இங்கே வந்து இருக்கிற சங்கராச்சாரியார் இருக்காரு, இங்கே சங்கராச்சாரியார், இல்லைன்னா காஞ்சி மடத்தில் இருக்கிறவங்க, இல்லை எந்த சாமியார் வேணாலும் எடுத்துங்க, நித்யானந்தாவே எடுத்துங்க. அவங்க சொன்னது வந்து நிறைய இருக்கு. அவங்க வந்து தமிழில் சொல்லியிருப்பாங்க, ஆனால் அது வந்து வெளிநாட்டில் பயங்கர ஹிட் ஆகிடும். ஓ இப்படி சொல்லியிருக்காரா அப்படின்னு. ஹிட் ஆனோடனே என்ன யோசனை வரும், நம்ம ஏன் இங்கிலீஷில் பப்ளிஷ் பண்ணக்கூடாது, நம்ம ஏன் ஃப்ரெஞ்சில் பப்ளிஷ் பண்ணக்கூடாது, நம்ம ஏன் வந்து ஸ்பானிஷில் பப்ளிஷ் பண்ணக்கூடாதுன்னு சொன்னால் நித்யானந்தா will have the right to make it into Spanish, French or English and publish it elsewhere. That is Nityananda's right. ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு சொல்கிறேன், சினிமாட்டோகிராஃப் ஃபிலிம்ஸ் இப்போ படம் எடுத்தீங்கன்னா அது நீங்கள் காப்பியாக எவ்வளோ காப்பி, இப்போ அந்த காலத்துலலாம் டிவிடி விசிடிலாம் இருந்தது. இப்போ காலம் மாறிடுச்சு, இப்போ ஓடிடி வந்துருச்சு, டிவிடி சிவிடி பிளேயரே கிடைக்க மாட்டேங்குது. பட் ஆனால் இப்போ ஓடிடியில் வெளில விடுறோமா, இப்போது ஒரு படம் 2 ஓடிடிலே அவைலபிளாக இருக்கும். எங்கே அவைலபிளாக இருக்கும், ஆஹாவில் இருக்குமா, இல்லை ஹாட்ஸ்டாரில் இருக்குமா, இல்லை இங்கே மட்டும்தான் இருக்குமா, இல்லை நான் எங்கே டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணணும், இப்போ வந்து தமிழ்நாட்டில் மட்டும்தான் நான் டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணுவேன், இல்லை கேரளாலையும் டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணுவேன். நான் கேரளாவில் தமிழ் படம் ஓடுது, ஸோ நான் கேரளாலையும் டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணலாமே, அது ஒரு ரைட். இப்போ ஸ்ட்ரீமிங், நான் வந்து as I said ஸ்ட்ரீம் பண்ணுறது வந்துட்டு ஆன்லைனில் நீங்கள் ஸ்ட்ரீம் பண்ணுறது, ஓடிடியில் எந்த ஓடிடியில் வெளியே விடலாம், இல்லை யூடியூப்லேயே வெளியே விட்டுடலாமா, ஆமீர் கான் தாரி சமீன் பர் விட்டார், இப்போ யூடியூப்லேயே விடலாமா, இதெல்லாம் வந்து ஒரு யோசனை. அண்ட் யூ ஹாவ் த ரைட் டு டூ இட். அண்ட் ஓவரால் நம்ம வந்து இது வந்து பப்ளிக் கிட்ட போய் எப்படி சேர்க்க போகிறோம்ன்ற வந்து ரைட் வந்து நம்ம கிட்ட தான் இருக்குது. ஒரு சினிமாட்டோகிராஃப் ஃபிலிமோட ப்ரொடியூசராக இருந்தீங்கன்னா உங்கள் ரைட் அதுதான் இருக்குது. சேம் திங் வித் சவுண்ட் ரெக்கார்டிங்ஸ். இது நீங்கள் ரீரெக்கார்ட் பண்ணலாம். இப்போ வந்து ரீமாஸ்டர்டுன்னு பார்த்துருப்பீங்க, இல்லை இளையராஜாவே வந்து அவர் பாட்டை வந்து டிஜிட்டலாக கொஞ்சம் டிஜிட்டைஸ் ஆகிருக்கும், இல்லைனா கொஞ்சம் ட்ரம்ஸ் எல்லாம் இன்னும் கிளியராக இருக்கும், இல்லை வேறு மாதிரி இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டை யூஸ் பண்ணி ஒரிஜினல் வேலையை கொஞ்சம் மாடர்ன் இயர்ஃபோனுக்கு ஏற்ற மாதிரி இருக்கும், கொஞ்சம் கிளியராக இருக்கும்னா ரீப்ரொடியூஸ் பண்ணலாம். இல்லை அவரே பாட்டை விற்கலாம், இல்லைனா அவர் வந்து தி கேன் பி ஸ்ட்ரீம்ட் இன் ஸ்பாட்டிஃபை, விங், கானா, இந்த மாதிரி ஆப்லலாம் நீங்கள் வந்து வெளிப்படுத்தலாம். ஸோ இதை வந்து நீங்கள் பப்ளிக்கு எப்படி கொண்டு போகிறீங்க. எஃப்எம் வந்து ப்ராட்காஸ்டிங். எஃப்எம்ல பாட்டு ஊற்றிங்கன்னா அது ப்ராட்காஸ்டிங். ஏன்னா வேறு ப்ராட்காஸ்டிங் ஆர்கனைசேஷன், ரேடியோ மிர்ச்சி, பிக் எஃப்எம், சன் எஃப்எம் எல்லாமே, ஸோ சூரியன் எஃப்எம் இதெல்லாம் வந்துட்டு ப்ராட்காஸ்டிங். ஸோ அதுலேயும் நீங்கள் வெளிப்படுத்தலாம், ப்ராட்காஸ்ட் பண்ணலாம். ஸோ இதெல்லாம் உங்களோட ரைட்.
உரிமையோட கட்டுன்னு நான் சொல்லுவேன். இப்போ வந்து நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஹூ இஸ் தி ஓனர் ஆஃப் த காப்பிரைட், அதாவது படைப்பாளி யார், கிரியேட்டர் யாருன்ற கேள்வி வருது. இதில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஒரு கதை எழுதுறவர் வந்து இல்லை ஒரு ஓவியம் வரைகிறது வந்துட்டு அவங்க எழுதுவாங்க. ஆனால் வந்து ஒரு 60 to 70% ஆஃப் சிச்சுவேஷனில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அது வந்து அவங்களா எழுதுவாங்க, வேற யாரும் சொல்லி எழுத மாட்டாங்க, இல்லை வேற யாரும் ஸ்பான்சர் பண்ணி எழுத மாட்டாங்க. ஆனால் அது பாசிபிள். காப்பிரைட் ஆக்ட் ப்ரொடெக்ட்ஸ் தட். இப்போது ஒரு படம் வந்து ப்ரொடியூசர் பணம் போடுறதுனால தானே எடுக்க முடியுது படத்தை, இல்லை ஒரு பாட்டு வந்து ஒரு ப்ரொடியூசர் பண்ணுறதுனால தானே படம் எடுக்க முடியும். இப்போ ஆர்ட் வந்து நீங்கள் வந்து இப்போ ஓவியம் இருக்குது பார்த்தீங்களா, ஒருத்தர் வந்து என்னோட ஒய்ஃபோட ஓவியத்தை வரையணும், நான் வந்து ஒரு ஃபேமஸ் ஆர்டிஸ்ட்டை பார்த்துருக்கேன், சாந்தி ஒரு ஃபேமஸ் ஆர்டிஸ்ட், நீங்கள் வந்து எனக்கு வந்து இந்த ஓவியம் வரைஞ்சிட்டாங்க என்னோட ஒய்ஃபோடதை, நான் உங்களுக்கு காசு கொடுக்குறேன்னா சாந்தினி அது வரைவாங்க, சாந்தினியோட காப்பிரைட். பட் நான் காசு போட்டதுனால அது என்னோட காப்பிரைட், இட்ஸ் மை காப்பிரைட், பிகாஸ் இட் இஸ் சம் கைண்ட் ஆஃப் அன் இம்ப்ளைட் அசைன்மெண்ட். நான் வரும் அந்த கான்செப்டுக்கு, பட் நான் காசு போட்டதுனால அது என்னோட ரைட். காசு இல்லை என்னால் வேற யாரால்னால் உருவாக்கப்பட்டதுன்னா அவங்களோட காப்பிரைட் அது. இல்லைன்னா அக்ரிமெண்ட்ல வேற மாதிரி சொல்லியிருக்கணும். இப்போ சாந்தி வந்து சொல்லியிருப்பாங்க, சாந்திக்கும் எனக்கும் அந்த அக்ரிமெண்ட், என்னோட பொண்டாட்டியோட ஓவியம் வரையணுன்றது. சாந்தி வந்து சொல்லுவாங்க எனக்கு அந்த காப்பிரைட் வேணும். நீங்கள் உங்கள் வீட்டில் தானே வைக்க போகிறீங்க, பப்ளிக்கில் வைக்க போகிறது இல்லையே, பப்ளிக்கில் வச்சா நீங்கள் காசு earn பண்ணுவீங்க, வீட்டில் தானே வைக்க போகிறீங்க, எனக்கு அந்த காப்பிரைட் கொடுத்துங்க, ஏன்னா நான் வரைஞ்சதுலேயே மிக அருமையான ஓவியம் இது அப்படின்னு சொல்லி எனக்கு காப்பிரைட் வேணும்னா சாந்தியும் நானும் ஒரு அக்ரிமெண்ட் போட்டுக்கலாம். இதே மாதிரி சாந்தி உங்களோட காப்பிரைட்டு நான் வீட்டில் மட்டும் வச்சுக்கிறேன், இந்த இடத்துல இந்த வாலை நான் ஒட்டி வச்சுக்கிறேன், வேற எங்கேயும் நான் வெளிப்படுத்த மாட்டேன், ஆனால் காப்பிரைட் உங்களுக்கு தான்ன்றது சாந்தி கேன் யூஸ் இட், தட்ஸ் அவர் காப்பிரைட். அது தட்ஸ் த ஃப்ளெக்சிபிலிட்டி தட் யூ கெட் வித் திஸ். ஸோ ஆஸ் யூ கேன் சி, ஆத்தர் அதாவது முதல் ஓனர், உருவாக்குனவரோடது, படைப்பாளியோடது தான் முதல், அவரோட தான் இருக்கும். ஆனால் இப்போ வேற யாருக்காச்சும் வேலை செய்றீங்க, அப்போ நியூஸ் பேப்பரில் இருந்து நீங்கள் இன்வெஸ்டிகேட் பண்ணுறீங்க, இந்த ஊரில் இந்த அட்டூழியம் நடக்குது, இது வந்து எது எவ்வளோ பண்ணாலும் வந்துட்டு அடங்க மாட்டேங்குது, இவங்க இந்த பர்சன்ஸ்னால தான் இது நடக்குது, அது வந்து அந்த ஜேர்னலிஸ்ட் இறங்கி பண்ணியிருப்பார், அந்த ஒரே ஜேர்னலிஸ்ட் இறங்கி பண்ணியிருப்பாங்க, இந்த மாதிரி அட்டூழியம் நடக்குது. நியூஸ் பேப்பர் வந்து காசு கொடுத்துருப்பாங்க, நீங்கள் இந்த சரி நீ திருநெல்வேலி வரைக்கும் போயிட்டு வா, போயிட்டு அங்கே பாரு என்ன ஆன் கிரவுண்ட் ரியாலிட்டி என்னன்னு பாரு, பார்த்துட்டு நீயா எழுது அப்படின்ட்டு. ஸோ நியூஸ் பேப்பரில் வந்துட்டு பப்ளிஷ் பண்ணிங்கன்னா அந்த நியூஸ் பேப்பருக்கு தான் அந்த பப்ளிகேஷன் ரைட்ஸ் இருக்கும். அதாவது பப்ளிஷ் பண்ணுறதுக்கு நீங்கள் வந்து நியூஸ் பேப்பர்னால தான் நீங்கள் திருநெல்வேலிக்கே போய் எழுத முடிஞ்சுது, போய் இன்ஃபர்மேஷன் கலெக்ட் பண்ண முடிஞ்சுது, அப்புறம் உங்கள் ஐடியாவை அதில் சேர்க்க முடிஞ்சுது. ஸோ தட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் டு கீப் தட் இன் மைண்ட், தட் அவங்களுக்காக நீங்கள் பண்ணியிருக்கீங்கன்னா அவங்களோட பப்ளிகேஷன் ரைட்ஸ் நியூஸ் பேப்பரோடது. மற்றபடி மீதி ரைட்ஸ் எல்லாம் வந்து உங்களோட தான் இருக்கும். நீங்கள் அது வேறு மாதிரி எழுதணுமா, இல்லை அதை பற்றி ஒரு ரிசர்ச் பேப்பர் எழுதணுமா, இல்லைனா வேறு மாதிரி நீங்கள் போய் வேறு எங்கேயாச்சும் லெக்சர் எடுக்கணுமா, அதை வச்சு அதெல்லாம் உங்களோட ரைட்டாக இருக்கும். இப்போ நீங்கள் ஒரு எம்ப்ளாய்மெண்ட் இருக்கேன்னு வைங்க, இப்போ வந்து ஒரு மியூசிக் கம்பெனியில் நீங்கள் வேலை செய்கிறீங்க, ஜி மியூசிக் இல்லைனா சோனி மியூசிக்னு வைங்க. அந்த எம்ப்ளாய்மெண்ட் போது நீங்கள் ஒரு நாளைக்கு என்னாச்சு, ராத்திரி ஒரு 10 மணிக்கு மேலே நீங்கள் உட்காந்து நீங்கள் அனிருத் மாதிரி பாட்டு போட்டு ஏதோ பயங்கரமாக வந்துருச்சு. அந்த பாட்டு வரும்போது சோனி மியூசிக் சொல்லுவாங்க, டே நீ ஏன் ஆஃபீஸில் தானே 10 மணி வரைக்கும் உட்காந்து பண்ணிட்டு இருந்தேன், டே நான் சேலரி கொடுக்கறதுனால தாண்டா உனக்கு இந்த ஆஃபீஸில் உட்கார முடிஞ்சுது, என்னோட இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டை யூஸ் பண்ணி தாண்டா நீ பண்ணியிருக்கேன். ஸோ இது வந்து என்னோட காப்பிரைட்டாக இருக்கும், உன்னோட தான் இருக்காது. இப்போ நீ வீட்டில் தனியாக வேற எங்கேயோ சம்மந்தமே இல்லாமல் நீ உருவாக்கினேன்னா தட் மே பி யோர்ஸ். பட் இஃப் யூ கோன் பி டூயிங் இட் அட் சம்ஒன்ஸ் பிஹெஸ்ட், அதாவது வேற யாருக்காச்சும் நீங்கள் பண்ணீங்கன்னா, அதுவும் அவங்களோட ஃபண்ட்ஸை யூஸ் பண்ணி அவங்க ரீசோர்ஸஸை யூஸ் பண்ணிங்கன்னா அவங்களுக்கு தான் அந்த காப்பிரைட். அதே மாதிரி தான் கமிஷன் ஒர்க். இப்போ நான் சாந்திக்கு எக்ஸாம்பிள் கொடுத்தது கமிஷன் ஒர்க், அந்த ஆர்ட்டை கமிஷன் பண்ணுறாங்க, இல்லைனா ப்ரொடியூசர் வந்து அனிருத் கிட்ட போய் பாட்டு போட சொல்கிறாங்க, அது ஒரு கமிஷன் ஒர்க். ப்ரொடியூசர் வந்து மணிரத்னம் கிட்ட போய் நீங்கள் அந்த ஒரு படம் பண்ணுங்கள், அது ஒரு கமிஷன் ஒர்க். ஸோ அதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ என்னன்னா, நான் கேள்விப்பட்டது, ஐ டோன்ட் நோ ஹவு ஃபார் திஸ் இஸ் ட்ரூ, எனக்கு இது எவ்வளோ உண்மைன்னு எனக்கு தெரியாது, ஏஆர் ரெஹமான் அண்ட் அனிருத் வந்து ப்ரொடியூசர் கிட்ட ரைட்ஸ் கொடுக்க மாட்டேங்கிறாங்கன்னு, ப்ரொடியூசர் கிட்டேருந்து அவங்க தனியாக எடுத்துக்கிறாங்க. ஏன்னா இளையராஜா பற்றி கேள்விப்பட்டிருப்பேன், வருவோம். பட் இளையராஜாவோட பாட்டு வந்து ப்ரொடியூசருக்கு எழுதி கொடுத்த மாதிரி ப்ரொடியூசர்ஸ்லாம் ஆர்கியூ பண்ணுறாங்க. ஏஆர் ரஹ்மான் அனிருத் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா, அவங்க கம்போஸ் பண்ண எல்லா பாட்டுக்கும் அக்ரிமெண்ட் ப்ரொடியூசரை போட்டு அது என்னோட காப்பிரைட்,
என்னோட தான். நான் தான் அதை எப்படி நான் தான் அதை எப்படி ரிலீஸ் பண்ணுறது, இல்லை எப்படி பண்ணுறது, இல்லை ப்ரொடியூசர் மாறும். அன்றைக்கி கொஞ்சம் சன் பிக்சர்ஸோட ஃப்ரெண்டுன்னு வச்சுங்க, சன் பிக்சர்ஸ் நீங்களே வச்சுங்கன்னு சொல்லிட்டு போவார். வேறு ப்ரொடியூசர்னா வேறு மாதிரி எடுத்துகிட்டு போவார். ஸோ இது வந்து நீங்கள் ரீட்டைன் பண்ணிக்கலாம். யூ கேன் ரீட்டைன் தட் இஸ் இஃப் யூ ஆர் அன் ஆத்தர், ஒரு படைப்பாளியாக இருந்தீங்கன்னா அந்த ரைட்டை நீங்கள் ரீட்டைன் பண்ணி வச்சுக்கலாம். தட் இஸ் இம்பார்ட்டன்ட். பட் யூ ஹேவ் டு என்டர் இன்டு அன் அக்ரிமெண்ட். ஒரு அக்ரிமெண்ட் போட்டு நீங்கள் ரீட்டைன் பண்ணிக்கலாம். அக்ரிமெண்ட் போட்டலன்னா காப்பிரைட் ஆக்ட் என்ன சொல்லுது? அவங்களோடது. யாருக்காக நீங்கள் அந்த வேலை பண்ணியிருக்கீங்களோ அவங்களோடது தான் அந்த வேலைன்றது. ஸோ பப்ளிக் ஸ்பீச், நரேந்திர மோடிஜி அவர் ஸ்பீச் கொடுத்தாருனா, நயனார் நாகேந்திரன் ஒரு ஸ்பீச் கொடுத்தாருனா, அண்ணாமலை ஸ்பீச் கொடுத்தாருனா, இல்லைனா ஸ்டாலின் ஸ்பீச் கொடுத்தாருனா, இல்லைனா சீமான் கூட ஸ்பீச் கொடுத்தாருனா அது அவங்களோடது, அவங்களோட ஸ்பீச் தான் அது. ஸோ பேசிக்லி ஓனர்ன்றது வந்து உங்களுக்கு கான்செப்ட் புரிஞ்சது இல்லை. நான் வேற யாருக்காக பண்ணலை, எனக்காக பண்ணிக்கிட்டா நான் தான் ஓனர். வேற யாருக்காச்சும் பண்ணேன்னா அவங்க இருப்பாங்க டிஃபால்ட்டாக. அன்லெஸ் அண்ட் அதர்வைஸ் ஐ ஹவ் அக்ரீட் வித் தெம். ஸோ தட் இஸ் வாட் அன் ஓனர் ஆஃப் த காப்பிரைட் இஸ். ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த உரிமைகளோட கட்டுன்னு நான் சொல்ல வந்தேன் இல்லையா, அசைன்மெண்ட் அண்ட் லைசன்ஸ். அசைன்மெண்ட் அண்ட் லைசன்ஸ் இஸ் டூ சச் ரைட்ஸ். அசைன்மெண்ட் அண்ட் லைசன்ஸ்க்கு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஒரே வித்தியாசம். ஒன்று வந்து நான் முழுசாக வித்துடுறேன், என்னோட ரைட்ஸ் எல்லாத்தையும் வித்துடுறேன், அது அசைன்மெண்ட். இன்னொன்று வந்து லைசன்ஸ், நான் ரெண்டுக்கு விடுறேன் கொஞ்ச நாளைக்கு, இல்லை இதுக்குன்ற மாதிரி ரெண்டுக்கு விடுறேன். அசைன்மெண்ட்ன்றது நான் வித்துடுறேன், லைசன்ஸ்ன்றது நான் ரெண்டுக்கு விடுறேன். இதுதான் வித்தியாசம். காப்பிரைட் ஆக்ட் வந்து இது ரெண்டுத்தையும் டீல் பண்ணும். அசைன்மெண்ட்ன்றது என்னன்னா காப்பிரைட் ஓனர், அதாவது either the author or the producer or whoever on behalf of whom, employer, anyone who's the owner, அவங்க வந்துட்டு வேற யாருக்காச்சும் அசைன் பண்ணிடுவாங்க. இதோட படம் எடுக்கிறீங்க, தமிழ்நாட்டில் ஒரு படம் எடுத்தீங்கன்னா இப்போ வந்து நான் போய் எப்படி யூரோப்பில் அதை ரிலீஸ் பண்ணுறது, இல்லைன்னா நான் அமெரிக்காவில் போய் எப்படி ரிலீஸ் பண்ணுறது? இது வந்து எனக்கு ஸ்பெஷல், எனக்கு தமிழ்நாடு மட்டும் தான் தெரியும். நான் என்ன பண்ணுவேன், என் ரைட்டை வந்து நான் வேற யாருக்காச்சும் அசைன் பண்ணிடுவேன். அதாவது யூரோப்பில் வந்து ஒரு ஃபேமஸ் லைக்கா ப்ரொடக்ஷன்ஸ் வச்சுங்க, அவங்க ரொம்ப ஃபேமஸ் யூரோப்பில், அவங்கக்கிட்ட கொடுத்துருவேன், நான் அசைன் பண்ணிடுவேன். சார் நீங்கள் பார்த்துங்க சார், அங்கே நீங்களே பண்ணி விற்றுங்க, எனக்கு ராயல்ட்டி மட்டும் கொடுங்க அப்படின்னு. கன்சிடரேஷன், கான்ட்ராக்ட் லா படிச்சிங்கன்னா கன்சிடரேஷன் இருக்கும். ராயல்ட்டி இஸ் தட் ஒன் சச் கன்சிடரேஷன் தட் யூ கெட் ஃபார் அசைனிங் அ காப்பிரைட். காப்பிரைட் அசைன் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு ராயல்ட்டி வரும். ஸோ நீங்கள் விற்றுருங்க, எனக்கு அதுலேருந்து வர ராயல்ட்டி மட்டும் ஷேர் பண்ணுங்கள். ஏன்னா எனக்கு அதில் திறமை கிடையாது. இப்போ வந்து ஒரு படம் இப்போ பழைய படம்லாம் நிறைய பழைய படம்லாம் எடுத்தீங்கன்னா இப்போ கொஞ்சம் மாறிடுச்சு. பழைய படம்லாம் நீங்கள் எடுத்தீங்கன்னா பாளையத்தம்மன் படம் எடுங்க, அது வந்து தியேட்டரில் ரிலீஸ் ஆகிருக்கும். ஆனால் அசைன்மெண்ட் வந்து சன் டிவிக்கு இருக்கும். சன் டிவி, சன் நெட்வொர்க் அவங்களோட இருக்கும். சன் நெட்வொர்க்கு நான் அசைன் பண்ணிட்டேன் சேட்டிலைட் ரைட்ஸ். அதாவது சேட்டிலைட் டிவியில் நீங்கள் சன் டிவி, கே டிவி ஒரு நாளைக்கு போட்டிங்கன்னா பாளையத்தம்மன் வரலாம் அந்த இடத்துல. அதே நேரத்தில் அந்த இவர் என்ன பண்ணியிருப்பாருன்னா சேட்டிலைட் ரைட்ஸ் ஒன்லி ஃபார் இந்தியான்னு சொல்லியிருக்கலாம். வேற உலகத்து இப்போ ஓடிடி வந்ததுனால ஓடிடி ரைட்ஸ் நம்ம தான் சேட்டிலைட் ரைட்ஸ் சன் டிவிக்கு கொடுக்கலையே, நம்ம வேற மாதிரி பண்ணலாமேன்னு சொல்லிட்டு ஓடிடி ரைட்ஸ் வந்து டிஸ்னி ஹாட்ஸ்டார் கொடுத்துடலாம், இல்லை நெட்ஃப்ளிக்ஸ்க்கே கொடுத்துடலாம். அதுதான் ரைட், தட் இஸ் கிரிட்டிக்கல். நான் அசைன் பண்ணிடலாம். ஸோ தட் இஸ் இம்பார்ட்டன்ட். நான் வந்து அது ஒரு வித்தியாசம் இருக்கும். ஏன்னா நெட்ஃப்ளிக்ஸில் வந்து அசைன்மெண்ட்டும் இருக்கும், லைசன்ஸ் இருக்கும், அதுக்கு நான் வரேன். ஸோ பட் இந்த அசைன்மெண்ட்னு பார்த்தீங்கன்னா இட் வில் பி லைக் பர்மனெண்ட்டாக நான் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணணும்னு இல்லை. பர்மனெண்ட்டாகவும் நான் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணலாம், இல்லை பர்மனெண்ட்டாகவும் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ண வேணாம். நான் வந்து சொல்லலாம் 10 வருஷத்துக்கு இது உன்னோடது, அதுலேருந்து வர ராயல்ட்டி மட்டும் எங்கிட்ட கொடு. நீ வந்து தமிழ்நாட்டில் மட்டும் பண்ணலாம், இல்லை இந்தியாவில் மட்டும் பண்ணலாம், இல்லை இந்தியன் சப்கான்டினென்ட்டில் பண்ணலாம், இல்லை ஏஷியாவில் மட்டும் பண்ணலாம். அதை மாதிரி நீங்கள் ஸ்பெசிஃபிகேஷன் பண்ணலாம். நீங்கள் ஆத்தராக இருந்தீங்கன்னா, இல்லை நீங்கள் ஓனராக இருந்தீங்கன்னா, வேறு யாராவது சப்போஸ் நான் சாந்தி கிட்ட கொடுக்குறேன்னா, இல்லை நான் சார் கிட்ட கொடுக்குறேனோ, அவங்ககிட்ட நான் ஸ்பெசிஃபிக்காக சொல்லலாம், நீங்கள் 10 வருஷம் வச்சுக்கோங்க, 10 வருஷத்துக்கு நீங்கள் இந்த டெரிட்டரியில் இப்படி நடத்துங்கன்ற மாதிரி சொல்லிட்டு நான் கொடுக்கலாம். 10 வருஷம் கழிச்சு அது எனக்கு திருப்பி வந்துடும். காப்பிரைட் ஆக்டோட இன்னொரு பியூட்டி என்னன்னா, இந்த அசைன்மெண்ட்ன்ற வரும்போது இஸ் தட் இப்போ நான் வந்து சாந்திக்கு வந்து ஒரு 10 வருஷத்துக்கு நான் அசைன்மெண்ட் கொடுத்துருக்கேன்னு வைங்க, அவங்க 10 வருஷத்தில் யூட்டிலைஸே பண்ணலை, அது எனக்கு ரிவர்ட் ஆகிடும் ஆட்டோமேட்டிக்காக எனக்கு திருப்பி வந்துடும். நான் உனக்கிட்ட எதுக்கு கொடுத்தேன், நீ என்னை விட யூட்டிலைஸ் பண்ணுறதுல திறமைசாலி, நீ போய் வேற ஊரில் வேற விதமாக நீ யூட்டிலைஸ் பண்ணுறவேன்ற தைரியத்தில் தான் நான் உங்ககிட்ட கொடுத்தேன், காசு நீ பண்ணி கொடுப்பேன்ற தைரியத்தில் தான் நான் உங்ககிட்ட கொடுத்தேன், நீ அதை உருவாக்கலை. ஏன்னா அது ஆட்டோமேட்டிக்காக திருப்பி வந்துடும்.
அதே மாதிரி காப்பிரைட் ஆக்ட் என்ன சொல்லுதுன்னா, இப்போ ஒரு அசைன்மெண்ட் பண்ணி அதில் நான் டைம் பீரியட் நான் சொல்லலைன்னு வைங்க, இப்போ நான் 60 வருஷம் 50 வருஷம் இல்லை 40 வருஷம் சொல்லலைன்னா, காப்பிரைட் ஆக்ட் என்ன சொல்லுதுன்னா, நீங்கள் அக்ரிமெண்ட்டில் நீங்கள் சொல்லலைன்னா 5 வருஷம் தான், 5 வருஷத்துக்கு மட்டும்தான் அசைன்மெண்ட், 5 வருஷத்துக்கு மட்டும்தான் நீங்கள் ஓனராக இருக்க முடியும் அந்த காப்பிரைட்டுக்கு. 5 வருஷம் கழிச்சு திருப்பி பழைய ஓனருக்கே வந்துடும். That is the clear, that's how strong the Copyright Act has been drafted. Very well. So, இப்போ லைசன்ஸ் நான் சொன்னேன்ல, ரெண்ட்டுக்கு விடுறது. லைசன்ஸ்ன்றது வந்துட்டு ரெண்ட்டுக்கு விடுறது. அதாவது மைக்ரோசாஃப்ட் ஆஃபீஸ் இருக்குது பார்த்தீங்களா, ஆஃபீஸ் யூஸ் பண்ணுறீங்க எல்லாரும், பிபிடி இல்லை ஆஃபீஸ் யூஸ் பண்ணுறீங்கன்னா சடனாக சொல்லுவோம் ஒரு நாளைக்கு நீங்கள் லைசன்ஸ் இல்லை, உங்ககிட்ட லைசன்ஸ் இல்லைன்னு சொல்லுவோம். யூ டோன்ட் ஹேவ் த சாஃப்ட்வேர், உங்கள் லைசன்ஸ் எக்ஸ்பயர் ஆயிடுச்சு, ரெனியூ த லைசன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லும். ஏன்னா அது மைக்ரோசாஃப்டோட காப்பிரைட், அது அவங்களோட சாஃப்ட்வேர் ப்ரோக்ராம், அவங்களோட கம்ப்யூட்டர் ப்ரோக்ராம், அது ஒரு லைசன்ஸ். அந்த லைசன்ஸ்க்காக நீங்கள் திருப்பி காசு கட்டணும். அவங்க என்ன பண்ணுறாங்கன்னா, அவங்க தான் அந்த காப்பிரைட் ஓனர், மைக்ரோசாஃப்ட் தான் அந்த காப்பிரைட் ஓனர். அவங்க என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, நான் உருவாக்குன சாஃப்ட்வேர் ப்ரோக்ராம் இல்லை கம்ப்யூட்டர் ப்ரோக்ராமை நீ யூஸ் பண்ணணும்னா அதுக்கு ஒரு லைசன்ஸ் ஃபீ கட்டணும், அதுக்கு ஒரு லைசன்ஸ் அக்ரிமெண்ட் போட்டு போன்றோம், ரைட்? அதே மாதிரி தான் நெட்ஃப்ளிக்ஸ் ஆல்சோ. இப்போ வந்து ஐ டோன்ட் நோ, நெட்ஃப்ளிக்ஸ், அமேசான், டிஸ்னி ப்ளஸ் ஹாட்ஸ்டார் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நாளைக்கு படம் இருக்கும், அடுத்த நாள் படமே இருக்காது. ஷாக் ஆகிடும், நேற்றுக்கு தானே நான் படம் பார்க்கணும்னு வச்சு நீங்கள் பார்த்தா படமே காணும் அப்படின்ற கேஸ் பார்த்தீங்கன்னா அது ஏன் தெரியுமா? அமேசான் பிரைமோ டிஸ்னி ஹாட்ஸ்டாரோ அந்த ப்ரொடியூசரோட இருக்கிற லைசன்ஸ் பீரியட் முடிஞ்சிருக்கும். லைசன்ஸ் பீரியட் would have been done. So therefore that movie will no longer, or that cinematograph film will no longer be featured in that OTT platform. Or Sun TVல வராமல் இன்னொரு நாளைக்கு விஜய் டிவியில் வருது, ஏன்னா ப்ரொடியூசர் ரைட் மாற்றிருப்பார். ஸோ அதனால் அது லைசன்ஸுன்றது வந்துட்டு, இப்போ நான் பாட்டுக்கும் நான் லைசன்ஸ் கொடுக்கலாம். எஃப்எம்க்குலாம் நான் பாட்டில் நான் தான் சவுண்ட் ரெக்கார்டிங் ப்ரொடியூசர், நீங்கள் எஃப்எம்க்குலாம் நான் வந்து கொடுக்கலாம், யூஸ் பண்ணிக்கிங்க இவ்வளோ வருஷத்துக்கு, நீங்கள் இந்த எஃப்எம்மில் மட்டும்தான் இந்த பாட்டு ஓடும், வேறு எந்த எஃப்எம்லையும் இந்த பாட்டு ஓடாது, நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கிங்க அப்படின்ற மாதிரி எடுத்துகிட்டு போகலாம். ஸோ அதுவும் ஒரு லைசன்ஸ், அவங்க அதுக்குன்னு ஒரு லைசன்ஸ் ஃபீ கட்டணும். அசைன்மெண்ட்டுக்கு வர்றது ராயல்ட்டி, லைசன்ஸ்க்கு வர்றது வந்து is a license fee. You pay a consideration for that specific license for that specific period. அதே தான் அசைன்மெண்ட்டுக்கு நான் என்ன சொன்னேனோ அது எப்படி அசைன் பண்ணலாமோ அதே மாதிரி தான் லைசன்ஸும் நீங்கள் கொடுக்கலாம். அதே மாதிரி தான் எழுத்தில் கொடுக்கணும். It has to be in writing. It has to be writing. The agreement has to be writing and it has to be signed. So that is assignment and license-க்கு வித்தியாசம். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா கம்பல்சரி ஸ்டாட்யூட்டரி அண்ட் எஜுகேஷன் லைசன்சஸ்ன்ற கான்செப்ட் வந்துட்டு குயிக்காக சொல்லிடுறேன். இது வந்து எப்படின்னா, நான் ஒரு எக்ஸாம்பிள் யூஸ் பண்ணேன். சாந்தி வந்துட்டு இந்த ஒரு வேலை ஒரு ஓவியம் வரைஞ்சிட்டு அவங்க வந்து வெளிப்படுத்தவே மாட்டேங்கிறாங்க. இப்போ வந்துட்டு நீங்களே ஒரு ஸ்டூடெண்ட் எடுத்துங்களேன், நீங்களே வந்துட்டு சாந்தி வந்து உருவாக்கியிருக்காங்கன்னு ஒரு ரூமர் வருது, அது வந்து பயங்கரமாக இருக்குது, நான் என் கண்ணால் பார்த்தேன் ஆனால் அவங்க வெளிப்படுத்த போகிறதில்ல அப்படின்னோடனே, சரி இது நம்ம என்ன தான் இருக்குன்னு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு வந்து என்ன பண்ணுவோம் நம்ம? இல்லை ஒரு புக் எழுதியிருக்கார், கல்கியே பொன்னியின் செல்வன் ஓட கண்டினியூஷன் எழுதியிருக்காரு, ஆனால் வெளிப்படுத்தலை, ஆனால் யாரோ ஒருத்தர் எடுத்து படிச்சிருக்காங்க, ஒரு ஐடியா இருக்குது அது இருக்குன்னு. ஸோ என்ன பண்ணுவோம்? இதுதான் காப்பிரைட் ஆக்டோட பியூட்டியே, பேலன்சிங். த பேலன்சிங் ஆக்ட் இஸ் இன் தீஸ் ப்ரொவிஷன்ஸ் வேர் இட்ஸ் நாட் ஜஸ்ட் ஃபார் யுவர் ப்ரொடெக்ஷன், இட்ஸ் நாட் உங்களோட பாதுகாப்புக்கு மட்டும் கிடையாது. பப்ளிக் ஆக்சஸ், பப்ளிக் கேன் ஆக்சஸ் தீஸ் காப்பிரைட்டட் ஒர்க் தட் தே ஃபீல் இஸ் பீங் அன்ரீசனபிளி வித்ஹெல்ட். அதாவது அவங்களா வித்ஹோல்ட் பண்ணி வச்சுருக்காங்கன்னா அன்ரீசனபிளாக, நீங்கள் வந்துட்டு போய் யூ கேன் go to the commercial court, apply and ask for the copyright to be released, published for a consideration, compensation, royalty, சாந்திங்கிட்ட நீங்கள் பே பண்ணலாம். ஸோ அது வந்து ஒரு பேலன்சிங் ஆக்ட் காப்பிரைட் ஆக்டில். இப்போ ஒரு ஃபேமஸ் எக்ஸாம்பிள் எடுத்துக்கிட்டோம்னா, ரேடியோ மிர்ச்சியும் டி சீரீஸ்ன்றது ஹிந்தி பாட்டெல்லாம் விடுவாங்க. ரேடியோ மிர்ச்சி நம்மளுக்கு தெரிஞ்ச எஃப்எம். அவங்க என்ன பண்ணாங்கன்னா, இந்த மாதிரி டி சீரீஸோட நெகோஷியேட் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க, நீங்கள் எனக்கு இந்த பாட்டெல்லாம் கொடுங்க அப்படின்னு. டி சீரீஸ் சொன்னாங்க, நான் வந்து ஏற்கனவே நான் பிக் எஃப்எம் கொடுத்துட்டேன், அவங்க வந்து எனக்கு வந்து 1.5 லட்சம் ரூபா தராங்க எக்ஸாம்பிள், நீங்கள் எனக்கு 80,000 ரூபா தரீங்க, நான் இதுக்கு உங்ககிட்ட தரணும் அப்படின்னு. ஸோ இதில் என்ன பண்ணாங்க, ரேடியோ மிர்ச்சி என்ன பண்ணாங்க, உடனே கோர்ட்டுக்கு போயிட்டு இந்த மாதிரி அவங்க வந்து அன்ரீசனபிளாக வித்ஹோல்ட் பண்ணுறாங்க, இந்த மாதிரி பாட்டை நான் பாட்டு ப்ளே பண்ணணும் என்னோடய எஃப்எம்மில், அன்ரீசனபிளாக வித்ஹோல்ட் பண்ணுறாங்கன்னா கோர்ட் என்ன சொல்லிடுச்சுன்னா, யூ கேன் ரிலீஸ் இட், நீங்கள் அவங்ககிட்ட கொடுங்க, கிவ் தம் த கம்பல்சரி லைசன்ஸ்.
கம்பல்சரி லைசன்ஸ் கொடுத்து அவங்களுக்கு வேண்டிய ராயல்ட்டியை நீங்கள் கொடுங்க, இல்லை கன்சிடரேஷன் அவங்களுக்கு பே பண்ணுங்கள். யார் டி சீரிஸ்க்கு நீங்கள் காசு கொடுங்க, நான் ரெடி. இது ரேடியோ மியூசிக் செட் ஐ எம் ரெடி ஃபார் இட். ஸோ நீங்கள் அன்ரீசனபிளாக வித்ஹோல்ட் பண்ணிக்கிட்டீங்கன்னா நீங்கள் கமர்ஷியல் கோர்ட், முன்னாடி ஐபிஏபின்னு இருக்கும், அது இப்போ கிடையாது. கமர்ஷியல் கோர்ட்டுக்கு போயிட்டு யூ கேன் ஃபைல் அன் அப்ளிகேஷன் சேயிங் தட் இது வந்து தேவையில்லாமல் பிடிச்சி வச்சுருக்காங்க, இது வந்து வெளியில் வந்தால் மக்களுக்கு முன்னேற்றம் வரும், மக்களுக்கு நிறைய தெரிய வரும், இதனால பெட்டர் ஆகும் அப்படின்னு நீங்கள் போய் கோர்ட்டை கன்வின்ஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னா கோர்ட் வில் சே ஓகே ரிலீஸ் அண்ட் யூ கேன் பே த ராயல்ட்டி கன்சிடரேஷன் டு தி ஆத்தர் சச் அஸ் சாந்தி. ஸோ இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா வேரியஸ் கைண்ட் ஆஃப் கம்பல்சரி லைசன்சஸ் இருக்குது. இப்போ வந்து புக்கோட எக்ஸாம்பிள் கொடுத்தேன். இப்போ ஒரு ஃபோக் சாங், இப்போ இங்கே ஒரு இந்த டிஸ்ட்ரிக்டில் யாரோ அழகாக ஒரு ஃபோக் சாங் க்ரியேட் பண்ணியிருக்காங்க. யாரோ ஒரு எனக்கு என்னோட தாத்தா வந்து இந்த ஊர்லேருந்து வந்துட்டு ஒரு நாளைக்கு இந்த பாட்டு பயங்கரமாக போட்டிருப்பாங்க, இது வேறு விதமான இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ்லாம் யூஸ் பண்ணி இது வேறு விதமாக போகும் அப்படின்னா இதோட ஓனர் யார், இதை யார் உருவாக்குனான்ற ஒரு ஐடியா இல்லைன்னா நான் திருப்பி கோர்ட்டுக்கு போய் இந்த கோர்ட்டை வச்சு நான் அதை கண்டுபிடிச்சி அந்த ஓனர் யாருன்னு கண்டுபிடிச்சி அந்த வேலைக்கு என்ன பேருன்னு கண்டுபிடிச்சி அதுக்கு நான் ராயல்ட்டி கொடுத்து அந்த வேலையை நான் வெளியே பப்ளிஷ் பண்ண வைக்கலாம். ஸோ தட் இஸ் another one. another way is இப்போது பிளைண்ட் பீப்புள் இல்லை ஃபிசிக்கலி டிசேபிள் பீப்புள் அவங்களால ஒரு வேலையை என்ஜாய் பண்ண முடியலன்னா அவங்களுக்கு கம்பல்சரியாக நீங்கள் லைசன்ஸ் வாங்கலாம். இப்போ ஒரு வேலை வந்துட்டு புக் இருக்குது, நீங்கள் பிரெயில் யூஸ் பண்ணி நீங்கள் அதை படிக்கலான்னு நினச்சிங்கன்னா அந்த புக்குக்கு பிரெயில் வெர்ஷன் இல்லைன்னு வைங்க, அது நீங்கள் போய் கோர்ட்டில் அப்ளிகேஷன் ஃபைல் பண்ணி அந்த பிரெயில் வெர்ஷன் வாங்கலாம். அதே மாதிரி தான் இப்போ கவர் வெர்ஷன்ஸ், நீங்கள் கவர் வெர்ஷன்ஸ் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க. திஸ் இஸ் ஒன் சச் எக்ஸாம்பிள். ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா அங்கே எழுதிருக்கு பாருங்க, படம் பேர் தங்கமகன், இளையராஜா, ரஜினிகாந்த், பூர்ணிமா, டிஜே கௌதம், இவர் தான் அந்த கவர் வெர்ஷன் பண்ணியிருக்காரு. இது வந்து நீங்கள் வந்து ஒருத்தர் பர்மிஷன் கொடுக்கலன்னா நீங்கள் கோர்ட்டுக்கு போய் அந்த கவர் வெர்ஷனுக்கு ஸ்டாட்யூட்டரி லைசன்ஸ் வாங்கலாம். நான் கவர் பண்ணணும் ஆனால் வந்து அவர்கிட்ட போய் எனக்கு ஸ்டாட்யூட்டரி லைசன்ஸ் வாங்கலாம். நான் கவர் பண்ணணும் ஆனால் வந்து அவர்கிட்ட போய் பேச ட்ரை பண்ணியிருக்கேன், ஆனால் அவருக்கு எனக்கு கொடுக்க மாட்டேங்கிறாரு. எனக்கிட்டே ஒரு ஐடியா இருக்குது, அந்த பாட்டை யூஸ் பண்ணி நான் ஏதாச்சும் புதுசாக உருவாக்கணும்னு நினைக்கிறேன்னா அது கூட நான் கோர்ட்டுக்கு போய் இளையராஜா சார் எனக்கு இந்த பாட்டை யூஸ் பண்ண பெர்மிஷன் தாங்க, நான் உங்களுக்கு ராயல்ட்டி தரேன்னு சொன்னால் கோர்ட் வில் கிவ் யூ த ரைட் ஆல்சோ. பட் இந்த கேஸ் அப்படி கிடையாது. இந்த கேஸில் பர்மிஷன் வாங்கியிருக்காங்க, இளையராஜா சாருக்கு கிரெடிட் இருக்குது கவர் வெர்ஷனில். ஸோ இது ஒரு எக்ஸாம்பிள். டிவி ரேடியோ அதுலேயும் போடுறதுக்கு அண்ட் லைசன்ஸ் டு டிரான்ஸ்லேட். இப்போ ஒரு இம்பார்ட்டண்ட்டான ஒர்க் வந்து ஃப்ரெஞ்சில் இருக்குன்னு வைங்க, அண்ட் லைசன்ஸ் டு டிரான்ஸ்லேட் இப்போ ஒரு இம்பார்ட்டண்ட்டான ஒர்க் வந்து ஃப்ரெஞ்சில் இருக்குன்னு வைங்க, அது இங்கிலீஷில் மாற்றணும் இல்லை தமிழில் மாற்றணும்னா அதுக்கும் ஒரு ரைட் வாங்கலாம். ரைட் யாரும் கொடுக்க மாட்டேங்க. ஸோ பேசிக்லி கம்பல்சரி ஸ்டாட்யூட்டரி அண்ட் எஜுகேஷன் லைசன்சிங் இஸ் த பேலன்சிங் ஆக்ட் ஆஃப் காப்பிரைட். அது இருக்கிறதுனால தான் பப்ளிக்னால நிறைய இம்பார்ட்டண்ட் வேலைகளை ஆக்சஸ் பண்ண முடிஞ்சு அதை யூஸ் பண்ணி முன்னேற முடியுது. That is very important. இது வந்து ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங் டாபிக். காப்பிரைட் வந்துட்டு நான் இது எப்படி வேலை செய்யுதுன்னு சொல்கிறேன். இப்போது காப்பிரைட் ஆக்ட் என்ன சொல்லுதுன்னா ஒரு கைண்ட் ஆஃப் ஒர்க்குக்கு ஒரு கைண்ட் ஆஃப் சொசைட்டி தான் இருக்க முடியும். ஸோ எனக்கு தெரிஞ்சு 5 சொசைட்டி தான் இருக்குது. தட் இஸ் பர்ஃபார்மிங் ரைட்ஸ் சொசைட்டி, ரெப்ரோகிராஃபிக் சொசைட்டி விச் இஸ் ஃபார் எழுத்தால் உருவாக்கப்பட்டது, தென் சிங்கர்ஸ் ரைட் அசோசியேஷன், ரைட்ஸ் ஆஃப் சிங்கர்ஸை ப்ரொடெக்ட் பண்ணுறது, இல்லைனா ஸ்க்ரீன் ரைட்டர்ஸ், இப்போ வந்து நான் ஸ்கிரிப்டை எழுதுறேன்னு வைங்க அதுக்குன்னு ஒரு அசோசியேஷன் இருக்குது, இல்லைனா பப்ளிக் பர்ஃபார்மன்ஸ், அதாவது இப்போ ஒரு பாட்டு எடுத்துகிட்டு போயிட்டு ஒரு இங்கே இருக்கிற ஒரு நியூ இயர் நைட் அட் ஹோட்டல் காப்பர் லீஃப்னு போட்டிங்கன்னா அங்கே போய் அந்த பாட்டை ப்ளே பண்ணிங்கன்னா அது ஒரு பப்ளிக் பர்ஃபார்மன்ஸ். அந்த ரைட்ஸை மேனேஜ் பண்ணுறதுக்காக உருவாக்குன ஒரு சொசைட்டி, ஒரு அசோசியேஷன் வச்சிங்களேன். இது ஏன் உருவாக்குறாங்கன்னா இஸ் ஒன் ஃபிசிக்கல் பேரியர் கன்ஸ்டன்ட். அதாவது இப்போது அனிருத் எடுத்தீங்க, அனிருத் வந்து பாட்டு நிறைய போட்டிருக்காரு, அவருக்கு எப்படியோ நியூஸ் வருது இந்த மாதிரி திருநெல்வேலியில்
திருநெல்வேலி ஏரியாவில் பெருசாக எவனோ பேனர் போட்டு அனிருத் மியூசிக்கல் நைட் அப்படின்னு போட்டு பாட்டு போட்டு எல்லாரையும் ஆட விடுறான்ட்டு. இப்போ அனிருத் அது யாரு கண்டுபிடிச்சின்னு வந்து சூ பண்ணுறதுக்குள்ளே அது கஷ்டமாயிடும். அவராக தேடி போய் அது பண்ணணும், இல்லை அவங்க டீமை வச்சு யாராச்சும் தேடுறது வந்து ரொம்ப கஷ்டம். ஸோ இப்போ நீங்களாக அவங்களோட ஒர்க்கை தேடி அவங்களுக்கு எங்கேயோ ஒரு நியூஸ் வருது, நீங்கள் அவங்க தேடி போய் அது எப்படி போய் எடுக்க அந்த ரைட்டை எப்படி என்ஃபோர்ஸ் பண்ண போகிறீங்கன்றது வந்து ரொம்ப கஷ்டம். அதே ரிவர்ஸில் பாருங்கள், இப்போது நான் வந்து இங்கே இதே காப்பர் லீஃபில் எனக்கு பார்ட்டி போடணும், நியூ இயர் பார்ட்டி போடணும், அதுக்கு வந்து எனக்கு பாட்டெல்லாம் ரைட்ஸ் வாங்கணும். இப்போ வந்து எனக்கு இளையராஜா பாட்டு வேணும், ஏன்னா அந்த ஹாப்பி நியூ இயர் 5 4 3 2 1 அந்த கவுண்ட் டவுன் வரும் பார்த்துருக்கீங்களா, அந்த பாட்டு வேணும். அது மட்டும் இல்லை, எனக்கு அனிருத்தோட பாட்டு வேணும், இல்லைன்னா எனக்கு ஏஆர் ரஹ்மானோட பாட்டு வேணும். ஸோ நான் வந்து ஒருத்தர்கிட்ட போடுதா, ஒருத்தர்கிட்ட போய் வாங்க முடியுமா? ப்ராக்டிக்கலி பாசிபிளா? இல்லை ஒரு ப்ரொடியூசர் கிட்ட போய் நான் வாங்க முடியுமா? ப்ராக்டிக்கலி பாசிபிளா? இம்பாசிபிள். யூ cannot do that. ப்ராக்டிக்கலி இம்பாசிபிள். இதுக்காக உருவாக்கப்பட்டது தான் காப்பிரைட் சொசைட்டி. இப்போ இந்த பாட்டெல்லாம் வந்துட்டு இஸ் வித் ஃபோனோகிராஃபிக் பெர்ஃபார்மன்ஸ் இஸ் லிமிடெட். அதாவது பப்ளிக்காக நீங்கள் போய் இந்த பாட்டை பர்ஃபார்ம் பண்ண போகிறீங்க, நியூ இயர் பார்ட்டியோ இல்லைனா வேற எங்கேயாச்சும் பர்ஃபார்ம் பண்ண போகிறீங்கன்னா, அந்த ப்ளே பண்ண போகிறீங்கன்னா ரெஸ்டாரண்ட்லையோ இல்லை மால்லையோ இந்த பாட்டு ப்ளே பண்ண போகிறீங்கன்னா நீங்கள் ஒருத்தர்கிட்ட போய் இந்த பர்மிஷன் பார்க்க வேணாம். ஃபோனோகிராஃபிக் பெர்ஃபார்மன்ஸ் இஸ் லிமிடெட், பிபிஎல் கிட்ட போய் இந்த பர்மிஷன் வாங்கினா போகிறோம். அவங்க கிட்ட எல்லா பாட்டும் இருக்குது, எல்லாரும் அவங்க ரைட் கொடுத்து வச்சுருப்பாங்க. அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, அந்த ஃபோனோகிராஃபிக் பெர்ஃபார்மன்ஸ் லிமிடெட் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, அந்த பாட்டுக்கான பர்மிஷன் உங்ககிட்ட கொடுத்துட்டு உங்ககிட்ட இருக்கிற லைசன்ஸ் ஃபீ வாங்கிப்பாங்க. ஆர் they'll take the fee for that. அந்த ஃபீ வரதுல ராயல்ட்டி எடுத்து அந்த ஆர்டிஸ்ட் கொடுப்பாங்க. இப்போ அனிருத்தோட டிஃபிகல்ட்டி, இப்போ அனிருத் பாட்டு ப்ளே பண்ணோம், இல்லை ரஹ்மான் பாட்டு ப்ளே பண்ணோம், இல்லை இளையராஜா பாட்டு ப்ளே பண்ணோம்னா பிபிஎல் வந்து உங்ககிட்டேருந்து கலெக்ட் பண்ணுற அந்த லைசன்ஸ் ஃபீயை எடுத்து ரஹ்மான், இளையராஜா, அனிருத் 3 பேருக்கும் அது வந்து ஸ்ப்ளிட் பண்ணி கொடுத்துருவாங்க. அதுதான் இந்த காப்பிரைட் சொசைட்டியோட பியூட்டியே. நீங்கள் வந்து இது சிம்பிளிஃபை பண்ணுறதுக்குன்னு இருக்கு காப்பிரைட் சொசைட்டி. ஸோ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட அதோட இது வந்து தேர் ஆல்சோ அண்டர் கவர்மெண்ட் சூப்பர்விஷன் காப்பிரைட் சொசைட்டி. அதாவது அவங்கள வந்து ஆடிட் பண்ணுவாங்க, நீங்கள்லாம் கரெக்டாக டேக்ஸ் எல்லாம் கரெக்டாக பே பண்ணுறீங்களா, கரெக்டாக கலெக்ட் பண்ணுறீங்களா, இல்லை காசை பதுக்குறீங்களா, இல்லை நீங்கள் என்ன மாதிரி வேலை பண்ணுறீங்க, கவர்மெண்ட் சூப்பர்விஷன். ஸோ government will be the one who will give permission for the constitution of a copyright society. They also have the power to revoke the license. They also have the power to revoke the permission. அதாவது உங்களை கேன்சல் பண்ணிடலாம் ஒரு காப்பிரைட் சொசைட்டியா நீங்கள் ஏதாச்சும் தப்பு பண்ணீங்கன்னா. பட் இந்த காப்பிரைட் சொசைட்டின்றது வந்து ஐபி இல்லை காப்பிரைட் என்ஃபோர்ஸ்மெண்ட்ன்றதுல ரொம்ப முக்கியமான ஒரு கான்செப்ட். இது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான கான்செப்ட். ஸோ மூவிங் ஆன், ஐ திங்க் இங்கே நம்ம க்ளோஸ் பண்ணிடலாம். இந்த பர்டிகுலர் செஷனை வந்து இங்கே க்ளோஸ் பண்ணலாம். ஏன்னா காப்பிரைட்டில் இன்னும் நிறைய முக்கியமான விஷயங்கள்லாம் சொல்ல வேண்டியிருக்கு, ப்ளஸ் இல்லஸ்ட்ரேஷன்ஸோடு சொல்ல வேண்டியிருக்கு. அதே தவிர வந்து he has to cover டிசைன் லா ஆல்சோ. நம்ம இங்கே வர்றது வந்து போர்ஷன் முடிக்கிறதுக்கு இல்லை, நம்ம இங்கே வர்றது வந்து டு மேக் யூ அவேர் ஆஃப் எவ்ரி திங். அதனால் ஃபாஸ்ட்டாக தட்டிட்டு போகிறதுல ஒண்டி அர்த்தம் இல்லை. ஸோ வாட் ஐ தாட் இஸ் தட் இந்த ஐபிஆர் வந்து we will have one more session where he can complete. அப்புறமா whatever is left from her side on geographical indications etc. அதையும் நம்ம ஆட் பண்ணிவிட்டு அப்போ தான் கொஸ்டின் ஆன்சர் செஷன்ஸையும் நம்மளால் கவர் பண்ண முடியும். அதனால் வாட் ஐ தாட் வாஸ் we will close it here because now he has almost covered the important fundamentals of copyright. அதனால் இதுக்கு அப்புறமா we will see if there are some questions coming, we will answer that, and as a follow up we will have one more IPR session where we will complete the whole thing. ஏன்னா ஐபிஆர் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட். அது ஃபாஸ்ட்டாக ரஷ் பண்ணி போகிறது அர்த்தம் இல்லை. ஏன்னா இதில் சில நிறைய இல்லஸ்ட்ரேஷன்ஸ் காமிக்கணும், பாட்டில் என்ன நடந்துருக்கு. 10 minutes கொடுத்தீங்கன்னா I'll show the illustrations quickly and I can இல்லஸ்ட்ரேஷன்ஸ் மாத்திரம் காமிச்சிடலாம், ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. ஸோ இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து எஸ்சிசி ஆன்லைன். எஸ்சிசி நீங்கள்லாம் ஜட்ஜ்மெண்ட் படிக்கிறதுக்கு யூஸ் பண்ணுவீங்க. ஒருத்தர் என்ன பண்ணாருன்னா எஸ்சிசி ஆன்லைன் இருக்கிற ஜட்ஜ்மெண்ட்ஸ்லாம் டவுன்லோட் பண்ணி அவர் டிஸ்கில் போட்டு அவர் தனி சாஃப்ட்வேர் போட்டு அதில் ரிலீஸ் பண்ண ஆரம்பித்தார். எஸ்சிசி ஆன்லைனோட கம்பெனி, அது ஈஸ்டர்ன் புக் கம்பெனி வந்து அந்த கம்பெனியை சூ பண்ணாங்க. அப்போது சுப்ரீம் கோர்ட் சொல்லிச்சு
அந்த ஜட்ஜ்மெண்ட்டுக்கே காப்பிரைட் கிடையாது. ஏன்னா ஜட்ஜ்மெண்ட்ன்றது வந்து அந்த கவர்மெண்ட்டோட காப்பிரைட், அதுக்கு வந்து ஒரிஜினாலிட்டி கிடையாது. ஆனால் இந்த ஹெட் நோட் எழுதுகிற விதம், அதாவது கீவேர்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணி எழுதுகிற விதம், இல்லை பேராகிராஃபிங், அந்த பேராகிராஃப் யூஸ் பண்ணி எழுதுகிற விதம், அதெல்லாம் வந்து இஸ் ப்ரொடெக்டட் பை காப்பிரைட். பிகாஸ் அது உங்கள் உழைப்பால், உங்கள் ஸ்கில்லால், இல்லை உங்களோட க்ரியேட்டிவிட்டினால உருவாக்கப்பட்டதுனால அது வந்து இஸ் அ காப்பிரைட் ப்ரொடெக்ஷன் சொல்லிட்டு அந்த ஹெட் நோட்ஸ்க்கு மட்டும் காப்பிரைட் கொடுத்து முழு ஜட்ஜ்மெண்ட் கிடையாதுன்னு சொல்லி அது ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் ஜட்ஜ்மெண்ட் இல்லஸ்ட்ரேஷன். இது வந்து இது வந்து மிஸ்டர் நானி பல்கிவாலா இஸ் அ வெரி ஃபேமஸ் அட்வொகேட். ஐ ஹோப் யூ ஆல் நோ ஹிம் அண்ட் தட் இஸ் சம்பத் ஐயங்கார். இவங்க 2 பேரும் வந்து கமெண்ட்ரி புக் பார்த்துருக்கீங்களா லைப்ரரியில், இவ்வளோ திக்காக இருக்கும். இவங்க 2 பேருக்குள்ள கமெண்ட்ரிக்குள்ளே சண்டை வந்துச்சு. சம்பத் ஐயங்கார் வந்து ரொம்ப வருஷமாக வந்துட்டு லா ஆஃப் இன்கம் டேக்ஸ்ன்னு வந்து கமெண்ட்ரி எழுதிட்டு இருந்தார். நானி பல்கிவாலாவும் காங்காவும் வந்துட்டு 1950 வந்து சடனாக வந்து பயங்கரமான ஒரு புக்கு எழுதி பயங்கர ஹிட் ஆயிடுச்சு. சம்பத் ஐயங்கார் வந்து உடனே ஒரு கேஸ் ஃபைல் பண்ணார் நானி பல்கிவாலாவும் காங்காக்கு அகேன்ஸ்டாகவும். ஃபைல் பண்ண உடனே என்ன ஆயிடுச்சுன்னா, நானி பல்கிவாலாவே அதில் விட்னஸாக இருந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி ஜட்ஜ் என்ன சொன்னார்னா, 3 பேஜ் 1000 பேஜில் தான் சிமிலராக இருக்குது, இல்லைனா நானி பல்கிவாலாவும் காங்காவும் வந்து வேறு விதமாக எழுதியிருக்காங்க. இது வந்து சேம் சோர்சஸ்லேருந்து தான் எடுத்திருப்பாங்க, சேம் கேஸ் யூஸ் பண்ணி தானே கமெண்ட்ரி எழுத முடியும். அந்த 3 பேஜ் அது இருந்ததுனால காப்பிரைட் இன்ஃப்ரிஞ்ச்மெண்ட் இல்லைன்னு சொல்லிட்டு தே ஹெல்ட் இன் ஃபேவர் ஆஃப் காங்கா அண்ட் மிஸ்டர் நானி பல்கிவாலா. இது வந்து ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா 2 சிமிலர் திங். ஸோ இவர் லெஃப்டில் இருக்கிறவர் வந்து ஏஆர் ரஹ்மானை வந்து சூ பண்ணார் டெல்லி ஹைகோர்ட்டில். நீங்கள் வந்து அந்த வீரராஜ வீரா பாட்டை வந்து காப்பி அடிச்சிருக்கீங்க என்னோட பாட்டிலேருந்து, இந்த பாட்டு இப்படி தான் இருக்குன்னு. ஃபஸ்ட்டு வந்து சிங்கிள் ஜட்ஜ் ஆஃப் டெல்லி ஹைகோர்ட் என்ன பண்ணாங்கன்னா, ரஹ்மான் சார் நீங்கள் காப்பி அடிச்சிருக்கீங்க, நீங்கள் காசு கொடுக்கணும், நீங்கள் வந்து இந்த பாட்டை யூஸ் பண்ணக்கூடாது, பாட்டை யூஸ் பண்ணுறீங்கன்னா அவங்களுக்கும் கிரெடிட் கொடுத்து நீங்கள் யூஸ் பண்ணணுன்ட்டு. உடனே மேலே டிவிஷன் பெஞ்சுக்கு எடுத்துகிட்டு போனாங்க. டிவிஷன் பெஞ்ச் என்ன சொன்னாங்கன்னா, இந்த ராகம் வந்து ஹிந்துஸ்தானி ராகமால, ஹிந்துஸ்தான் கிளாசிக்கல் மியூசிக், அதில் ஒரு ராகத்தில் உருவாக்குனதுனால அது வந்து நீங்கள் அதுக்கு ஆத்தராக இருக்க முடியாது. யார் லெஃப்டில் இருக்கிறவர், நீங்கள் அதுக்கு ஆத்தராக இருக்க முடியாது அப்படின்னு சொல்லி தே செட், நீங்கள் ஆத்தராக இல்லை. கர்நாடிக் மியூசிக்கில் எப்படியெல்லாம் குரு சிஷ்யன் அப்படி தான் மூவ் ஆன் ஆகும் தவிர ஒரிஜினலாக கிரியேஷன் அப்படி இருக்காதுன்னு சொல்லிட்டு கடைசியில் ரஹ்மான் சாருக்கு அகேன்ஸ்டாக இந்த ஆர்டரை வந்து செட் அசைட் பண்ணி ரஹ்மான் சார் டஸ் நாட் நீட் டு பே தி அமௌண்ட். ஸோ தட் இஸ் another எக்ஸாம்பிள். இது வந்து கந்த சஷ்டி கவச்சம் வந்து உங்கள் வீட்டில் இன்னும் ஓடும்னு நினைக்கிறேன். பட் இதில் எப்படின்னா, யாரோ வந்துட்டு இந்த ஃபேமஸ் சூலமங்கலம் சிஸ்டர் ஒரு வருஷன் ரொம்ப ஃபேமஸாக இருக்கும். அவங்க என்ன பண்ணிட்டாங்கன்னா, இந்த பாட்டை யூஸ் பண்ணி வேரியஸ் கேசட்ஸ் உருவாக்கி விற்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க சூலமங்கலம் சிஸ்டர்ஸோட பர்மிஷன் இல்லாமல். ஸோ சூலமங்கலம் சிஸ்டரோட ஒரு சிஸ்டர் தட் வாஸ் அலைவ் வெண்ட் அண்ட் சூட் தெம் அண்ட் செட், லிசன், நீ என் பெர்மிஷன் இல்லாமல் இந்த பாட்டை வந்து என்னோட டியூனை காப்பி பண்ணி நீ விற்று நீ காசு ஆக்கியிருக்கேன். ஸோ ஜட்ஜ் ஹெல்ட் இன் ஃபேவர் ஆஃப் சூலமங்கலம் சிஸ்டர். ஸோ தட் இஸ் another எக்ஸாம்பிள். இது வந்து இளையராஜா சார் குட் பேட் அக்லி இப்போ வந்து 3 இளையராஜா பாட்டு யூஸ் பண்ணியிருந்தாங்க, ஒரு வித்யாசாகர் பாட்டு யூஸ் பண்ணியிருந்தாங்க. இளையராஜா சார் கோர்ட்டுக்கு போய் ப்ரொடியூசர் ஆஃப் குட் பேட் அக்லியை சூ பண்ணி இந்த மாதிரி இந்த பாட்டை யூஸ் பண்ணக்கூடாதுன்னு சொன்னோடனே நெட்ஃப்ளிக்ஸ் எடுத்துட்டாங்க, படத்தையே எடுத்துட்டாங்க. நெட்ஃப்ளிக்ஸே படம் இல்லை, ஏன்னா அந்த 3 இளையராஜா பாட்டு வந்து பர்மிஷனும் காசு கொடுக்காம போட்டிருக்காங்க. ஸோ நெட்ஃப்ளிக்ஸ் படத்தையே தூக்கிட்டாங்க. ஸோ தட் இஸ் another எக்ஸாம்பிள். இது வந்து ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங். இது வந்து உங்களுக்கு பார்த்தாலே இது காப்பி மாதிரி தெரியுதா? யாரோ ஒருத்தர் வந்து ஏதோ ட்ரஸ்ட் அந்த ஃப்ளாக் யூஸ் பண்ணுறதுனால விஜய்க்கு அகேன்ஸ்டாக ஒரு கேஸ் ஃபைல் பண்ணி இந்த ஃப்ளாகை காப்பி அடிச்சிருக்கீங்கன்னு அப்படின்னு சொன்னாங்க. ஹைகோர்ட் சொல்லிச்சு, அதுக்கும் இதுக்கும் என்னடா வித்தியாசம், கலர் தாண்டா கலர் ஒரு மாதிரி தான் இருக்குது, ஆனால் ஏகப்பட்ட வித்தியாசங்கள் இருக்குது. ஸோ மிஸ்டர் விஜய் காப்பி அடிக்கலன்னு சொல்லிட்டு அந்த ஃப்ளாக் சொன்னாங்க. இது வந்து பாவம் சங்கர் கஷ்டப்பட்டு எழுதின கதை வந்துட்டு இன்னொருத்தர் கதை எழுதியிருக்காருன்னு சொல்லி அவர் வந்து ஒரு பிளேஜரிசம் கேஸ் போட்டார் எந்திரன் படம் மேலே. இது என்னோட படம் ஜுகிபான்னு ஒரு கதையை வச்சு. அது என்னாச்சுன்னா கடைசியில் 2010 போட்ட கேஸ் 2023 முடிஞ்சுது. சொன்னாங்க கோர்ட் வந்து அது பிளேஜரிசம் கிடையாது அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க. ஏன்னா அது ஒரு ரொம்ப முக்கியமான ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் ஆஸ்பெக்ட். விட்னஸாக வந்து
அந்த ஆத்தர், அந்த புக்கு ஜுகிபான் எழுதின புக்கு அவர் ஒருத்தர் மட்டும்தான் அந்த அந்த மேட்டரில் விட்னஸாக இருந்திருக்கார். நானோ இல்லை நீங்களோ இல்லை வேற யாரோ நார்மல் லேமேனை விட்னஸாக யூஸ் பண்ணலை அந்த மேட்டரில். ஏன்னா காப்பிரைட்டுக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த லேமேன்ஸ் பெர்ஸ்பெக்டிவ், அதாவது ஒரு சாதாரண ஆள் அதை பார்த்து அது காப்பிரைட் இன்ஃப்ரிஞ்ச்மெண்ட்டாக இல்லையான்னு கண்டுபிடிக்கிறது தான் இஸ் காப்பிரைட் இன்ஃப்ரிஞ்ச்மெண்ட். அவங்களுக்கு அது புரிஞ்சிருச்சுன்னா தட் இட்ஸ் a காப்பிரைட் இன்ஃப்ரிஞ்ச்மெண்ட்னா தென் இட் இஸ் திஸ் கேஸ். ஸோ இந்த கேஸை என்ன சொன்னாங்கன்னா லேமேன்ஸ் அப்சர்வர் இல்லாதனால, அதாவது ஒரு விட்னஸ் இல்லாதனால காப்பி இல்லை சொல்லிட்டு டிஸ்மிஸ் பண்ணிட்டாங்க சூட்டை. இது வந்து நீங்கள் சாட் ஜிபிடிலாம் யூஸ் பண்ணுறீங்க, சாட் ஜிபிடி இஷ்டத்துக்கு பதில் அடிக்குது. இது ரிலையபிளே கிடையாது. நீங்கள் எஸ்பெஷலி கேஸ் லா ரீசர்ச்லாம் எடுத்து இல்லை அசைன்மெண்ட் எழுதுறீங்கன்னா சுத்தமாக இட்ஸ் நாட் ஈவன் கரெக்ட். அது வந்து அதோட தனி யோசனையில் போயிட்டு இருக்கு. as sir said, it has its own conscience. அது தனியாக ஏதோ ஒரு பக்கம் எழுதிட்டு இருக்கு. என்னாச்சு, எவனோ ஒருத்தன் இதை பற்றி இந்த நியூஸை பற்றி எனக்கு சொல்லு அப்படின்னு ஓப்பன் சாட் ஜிபிடியில் போட்டு கேட்டிருக்கான். சாட் ஜிபிடி என்ன சொல்லுது, பதில் ஒன்று சொல்லிட்டு ஏன்னா இந்த மாதிரி அவங்க நியூஸை ரிப்போர்ட் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு. நான் ஷாக் ஆகிட்டாடி, நான் இந்த மாதிரி நியூஸே போடலடா, இந்த மாதிரி நான் நியூஸே போடலை, எங்கேயும் சம்மந்தமே இல்லாமல் என் பேரை யூஸ் பண்ணுறேன். அது மட்டும் இல்லை, சில தடவை நீ என்ன பண்ணுறேன்னா நான் பப்ளிஷ் பண்ண வேலைகளும் என் பர்மிஷன் இல்லாமல் சாட் ஜிபிடியில் ஆன்சராக போடுறேன் அப்படின்னு. ஸோ இது வந்து ஒரு வெரி இம்பார்ட்டன்ட் கேஸ் தட் இஸ் கோயிங் ஆன் பிஃபோர் த டெல்லி ஹைகோர்ட். அண்ட் இது என்னோட ரெக்கமெண்டேஷன், இந்த கேஸை ஃபாலோ பண்ணுங்கள். ஏன்னா அடுத்த ஒரு 10 வருஷத்துக்கு காப்பிரைட் லாவில் எனக்கு தெரிஞ்சது ஒரு ரொம்ப முக்கியமான ஒரு ஜட்ஜ்மெண்ட்டாக இருக்கும்னு எனக்கு தோணுது. பிகாஸ் ஏஐ எப்படி அந்த டேட்டாவை ட்ரெயின் பண்ணி அதுக்கு லைசன்ஸ் ஃபீ கட்டணுமா இல்லை அது ஃபேர் யூஸில் வருமானது வந்து ஒரு தனி இதாக பார்க்கணும். இந்த குரங்கு கதை உங்களுக்கு தெரியுமான்னு தெரியல. இது வந்து இந்த குரங்கு வந்து அதோட செல்ஃபி எடுத்துக்கிச்சு. ஒரு கேமரா வந்து ஒரு காட்டில் போய் வச்சதுனால அந்த குரங்கு போய் அந்த செல்ஃபி எடுத்துருச்சு. அந்த கேமரா யூஸ் பண்ணி ஏதோ கிளிக் ஆயிடுச்சு, அது வந்து டக்குனு கிளிக் ஆயிடுச்சு. இதனால என்னாச்சு, இந்த பீட்டா இருக்குல்ல, பீட்டா பிஇடிஏ கேள்விப்பட்டிருக்கீங்கல்ல, அவங்க வந்து இந்த ஜல்லிக்கட்டுக்கெல்லாம் சண்டை போட்டாங்கல்ல, அவங்க என்ன பண்ணாங்க, இது வந்து நீங்கள் உங்கள் ஃபோட்டோகிராஃபர் கிட்ட இது உங்கள் காப்பிரைட் கிடையாது, இது வந்து அந்த குரங்கோட காப்பிரைட் அப்படின்னாங்க. அமெரிக்கா கூட்டத்தே குரங்குக்கு நாங்கள் ப்ரொடெக்ஷன் கொடுக்கலடா, மனுஷங்களுக்கு மட்டும்தான் ப்ரொடெக்ஷன் கொடுக்குறோன்னு சொல்லிட்டு அது முடிச்சு விட்டு அனுப்பிச்சிருக்காங்க. பட் இது கன்ஃபார்ம்டாக திருப்பி இன்னொரு நாளைக்கு வரும். இப்போ இல்லைன்னா கூட கொஞ்ச நாள் கழிச்சு திருப்பி வரும். இது குரங்கு தன்னோட ஓன் ஃபோட்டோவை செல்ஃபி எடுத்துக்கிட்டா அதோட காப்பிரைட்டா இல்லை ஃபோட்டோகிராஃபரோட காப்பிரைட்டான்றது வந்துட்டு. மைக்ரோசாஃப்ட் ஆஃபீஸ் நான் ஏற்கனவே இந்த எக்ஸாம்பிள் யூஸ் பண்ணியிருந்தேன். ஸோ ஐ வில் நாட் கோ ஓவர் இட். இது வந்து டக்குன்னு 2 செகண்ட்ஸ் நான் சொல்லிடுறேன் உங்களுக்கு. இப்போது நான் ஒரு கான்சர்ட் போகிறேன், இங்கே வந்துட்டு வித்யாசாகர் வர கான்சர்ட் போயிட்டு நான் ஒரு வீடியோ எடுத்துகிட்டு இருக்கேன். வீடியோ எடுத்து இன்ஸ்டாகிராமில் அப்லோட் பண்ணுறேன், வித்யாசாகர் பர்ஃபார்ம் பண்ணுறது. அது ஒரு காப்பிரைட் வயலேஷனா? கிடையாது. யூ கேன் யூஸ் அ டிஃபென்ஸ் ஆஃப் மினிமம் யூசேஜ், மினிமிஸ் மினிமம் யூசேஜ்ன்ற மாதிரி, ஆர் ட்ரைஃபிள்ஸ் லைக் இட்ஸ் நெக்லிஜிபிள் யூசேஜ்ன்ட்டு. அனிருத் வந்து நிறைய தப்பிக்கிறதுக்கு காரணம் வந்து இதனால தான். Hey, I've seen this one. This is a classic. சமய தப்பிப்பாரு. ஏன்னா அவருக்கு யாரும் நல்ல நாவல் ஸோ அவர் வந்து நல்ல ஒரு வக்கீல் வச்சிருக்காரு. கரெக்டாக இந்த பாட்டெல்லாம் கேட்டுட்டு இது மினிமமாக இருக்கா அப்படின்னு சொல்லிட்டு நல்ல அட்வைஸ் வாங்கிக்கிறாரு. ஏன்னா இது வந்து வில் பி கன்சிடர்ட் ஆஸ் மினிமம் யூசேஜ். அதாவது ஃபுல்லாக காப்பி அடிக்கல, அதுலேருந்து ஒரு சின்ன ஆஸ்பெக்ட் எடுத்து இங்கே தமிழ் படத்துக்கு லைட்டாக மாற்றி விட்டு ரிலீஸ் பண்ணிடுறாரு. ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய வேலை அனிருத் வந்து 2 எக்ஸாம்பிள் சிம்பிளாக எனக்கு வந்து யூஸ் பண்ணுறேன். பட் இன்ஸ்டாகிராமில் போனீங்கன்னா நிறைய கிரியேட்டர்ஸ் வந்து சொல்லுவாங்க இந்த மாதிரி இருக்காங்கன்னு. அனிருத் மட்டும் இல்லை, ஹாரிஸ் ஜெயராஜ் வந்து மற்றவங்கள காப்பி அடிக்கக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு அவரே காப்பி அடிச்சுப்பார் அவர். ஸோ அது வேறு விஷயம் சார். இது வந்து ஐ குவிக்லி டெல் எக்ஸாம்பிள். இளையராஜாவோட எக்ஸாம்பிள் நான் இப்போதைக்கு யூஸ் பண்ணலை, ஏன்னா அது ரொம்ப ஒரு ஐ திங்க் ஐ நீட் 5-6 minutes ஃபார் தட். ராஞ்சனா படம் ரீசெண்டாக கேள்விப்பட்டீங்க, ரீரிலீஸ் ஆச்சுன்னு கேள்விப்பட்டீங்களா? அந்த படம் ரீரிலீஸ் ஆனதில் கிளைமேக்ஸில் வந்து தனுஷ் ஒரிஜினல் படத்தில் தனுஷ் இறந்துருவார். ஆனால் இந்த படத்தில் ஏஐ யூஸ் பண்ணி தனுஷ் உயிருக்கு வர மாதிரி மாற்றிட்டாங்க ரீரிலீஸில்.
எல்லாரும் ஷாக்கு. தனுஷ் டைரக்டர் எல்லாரும் வந்து பெரிய பெரிய அளவில் எழுதி இந்த மாதிரி என் பர்மிஷனே இல்லாமல் நீங்கள் மாற்றிருக்கீங்க, என் பர்மிஷனே இல்லாமல் நீங்கள் வந்து சேஞ்ச் பண்ணிட்டீங்க கிளைமேக்ஸை. அந்த படத்தோட கிளைமேக்ஸே வந்து தனுஷ் இறந்து போகிறது தான் அந்த கிளைமேக்ஸே பெஸ்ட் பார்ட் அப்படின்னு சொல்லி எல்லாரும் எழுதியிருந்தாங்க. இதை ப்ரொடெக்ட் பண்ணலாம் தெரியுமா? உங்களோட ஒரிஜினல் ஒர்க்கை மாற்றாமல் இருக்கிறதுக்கு, அதாவது ஓனர் கிடையாது, ஒரு ஆத்தர் ஆஃப் அ காப்பிரைட்டை வந்து நீங்கள் வேறு விதமாக மாற்ற முடியாமல் இருக்கிறதுக்கு ஒரு ரைட் இருக்குது. அதுக்கு பேர் தான் மாரல் ரைட்ஸ். மாரல் ரைட்டுன்றது வந்துட்டு இப்போ ஆனந்த் ராய்ஸ் த டிரெக்டர் ஆஃப் ராஞ்சனா, அவருக்கு அந்த ரைட் இருந்தது. that the climax cannot be changed, Dhanush has to be dead was the climax that he built. ப்ரொடியூசர் ரீரிலீஸ் பண்ணும்போது கிளைமேக்ஸே மாற்றிட்டார். இப்போ நீங்கள் எங்ககிட்ட ஆனந்த் ராய் கிட்ட நான் தான் அவரோட லாயர்னா, நான் ஆனந்த் ராய் கிட்ட சொல்லுவேன், தயவுசெய்து போய் சூ பண்ணுங்க. ஏன்னா உங்கள் ஒர்க்கை வந்து டிஸ்டார்ட் பண்ணிட்டாங்க. டிஸ்டார்ட்னா கலைச்சிட்டு வேற விதமாக எடுத்துகிட்டு போயிட்டாங்க, இல்லைனா மாற்றிட்டாங்க கிளைமேக்ஸை. நிறைய பேர் பப்ளிக்கே வந்து பயங்கர ஷாக் ஆகிட்டாங்க இது. ஸோ வென் யூ டிஸ்டார்ட் சம்ஒன்ஸ் ஒர்க், இல்லை வேறு விதமாக அந்த ஒர்க்கை வெப்பனைஸ் பண்ணிங்கன்னா அவங்களுக்கு அந்த ஆத்தருக்கு அந்த ரைட் இருக்குது, ஓனர் கிடையாது. ஆத்தர், மேக் நோ மிஸ்டேக். Should I do that? ஒரே ஒரு just 2 minutes, I'll just take you through. ஏன்னா காப்பிரைட் அதோட முடிஞ்ச மாதிரி இருக்கும். ஸோ இப்போ வந்து சர்டன் ஆக்ட்ஸ் வந்து இட்ஸ் நாட் காப்பிரைட் இன்ஃப்ரிஞ்ச்மெண்ட்னு சொல்லியிருப்பாங்க காப்பிரைட் ஆக்டில். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ப்ரைவேட் பர்சனல் யூஸ், இப்போ உங்கள் ஃபோனில் வந்துட்டு அதுக்குன்ட்டு திருட்டுவிசிடி.com இல்லைன்னா தமிழ் ராக்கர்ஸ்லேருந்து படம் டவுன்லோட் பண்ணிங்கன்னா அதெல்லாம் பிரச்சனை. இப்போ உங்கள் ஃபோன்லேருந்து ஒரு தனி வீடியோ இருந்தது உங்கள் பர்சனல் யூஸ்க்குன்னா நீங்கள் அது காப்பிரைட் இன்ஃப்ரிஞ்ச்மெண்ட் கிடையாது. அதே மாதிரி இப்போ பரத்வாஜ் ரங்கனோ ப்ளூ சட்டை மாறணும் ஒரு படத்தை பற்றி அந்த படத்தோட போஸ்டர் போட்டு இல்லை அந்த படத்துலேருந்து ஒரு வீடியோ போட்டு அந்த படத்தை பற்றி கிரிட்டிசைஸ் பண்ணுறது இல்லை ஸ்பாய்லர் விடுறது வந்து அது காப்பிரைட் இன்ஃப்ரிஞ்ச்மெண்ட் கிடையாது. இப்போ ஒரு எர்த்குவேக் ஒரு சுனாமி வீடியோலாம் எடுக்கிறோம் பார்த்தீங்கன்னா, இல்லைனா இங்கே ஏதாச்சும் இல்லைனா பரபரப்பாக ஏதாச்சும் இந்த ஊரில் நடக்கிற வீடியோ ஒருத்தர் எடுத்திருப்பார், அது ஒரு காப்பிரைட் இன்ஃப்ரிஞ்ச்மெண்ட் கிடையாது. ஏன்னா அது வந்து ஒரு நியூஸ் கரண்ட் ஈவெண்ட்ஸ் நடக்கிற மாதிரி, அது ஒரு காப்பிரைட் இன்ஃப்ரிஞ்ச்மெண்ட் கிடையாது. இப்போ வந்துட்டு டீச்சிங் அண்ட் எக்ஸாமினேஷன், இப்போ நான் பிபிடியில் போட்ட இமேஜஸ் அதெல்லாம் இன்ஃப்ரிஞ்ச்மெண்ட் கிடையாது. ஏன்னா நான் டீச்சிங் பர்பஸ்க்காக நான் போட்டிருக்கேன். உங்கள் டீச்சரும் அவங்க ஏதாச்சும் இமேஜ் யூஸ் பண்ணால் அது இன்ஃப்ரிஞ்ச்மெண்ட் கிடையாது. தென் கோட் படத்தில் வந்து பின்னாடி ஒரு பாட்டு ஸ்லைட்டாக பின்னாடி போயிட்டுருக்கோம், காதலின் தீபம் ஒன்று அப்படின்னு. அந்த பாட்டு வந்து இஸ் இன் இன்சிடென்டல் யூசேஜ், ஏன்னா ரேடியோவில் ஓடிட்டுருக்கோம் அந்த பாட்டு. ஸோ அது இன்ஃப்ரிஞ்ச்மெண்ட் கிடையாது. அதே நேரத்தில் வந்து லியோ படத்தில் கருப்பாய் போடுறாங்கல்ல, தட் இஸ் நாட் அன் இன்சிடென்டல் யூசேஜ், தட் இஸ் இன் பாசிபிள் இன்ஃப்ரிஞ்ச்மெண்ட். இப்போ நீங்கள் அந்த ப்ரொடியூசரோ அந்த பாட்டுக்காரர்கிட்ட தான் பர்மிஷன் வாங்கலைன்னா அது ஒரு இன்ஃப்ரிஞ்ச்மெண்ட். தென் பர்ஃபார்மன்ஸ் இன் ஸ்கூல் ஆர் காலேஜ், இப்போ ஒரு ஆனுவல் டே கல்ச்சரல்ஸ் இந்த மாதிரி ப்ரோக்ராமுக்கு நீங்கள் பாட்டு போட்டிங்கன்னா பிரச்சனையே கிடையாது. இப்போ பேரண்ட்ஸ் டீச்சர்ஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் மட்டும்தான் இருக்கீங்கன்னா அது பிரச்சனைகள் கிடையாது. ஆனுவல் டே இஸ் ப்ரொடெக்டட். இப்போ நீங்கள் போய் இந்த திருவள்ளுவர் சிலைக்கு பின்னாடி போய் செல்ஃபி எடுத்தீங்கன்னா, இந்த திருவள்ளுவர் சிலையோட ஒரு அழகான ஃபோட்டோ அலைகளோடு எடுக்கிறீங்கன்னு வைங்க, அது வந்து அந்த திருவள்ளுவர் சிலையை உருவாக்கினவரோட காப்பிரைட் கிடையாது, அது நீங்கள் ஃபோட்டோகிராஃபர், அது உங்கள் காப்பிரைட்டாக இருக்கும். அது இந்த மாதிரி நிறைய எக்ஸாம்பிள்ஸ் இருக்குது வாட் இஸ் நாட் அ காப்பிரைட் இன்ஃப்ரிஞ்ச்மெண்ட்டு. பட் ஷார்ட் டைமில் என்னால் எவ்வளோ ஜஸ்டிஸ் பண்ண முடிஞ்சதோ நான் பண்ணேன். தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் திஸ். தேங்க்யூ. இப்போ இவங்க 2 பேர் பேசுனதுலேருந்து ஒரு விஷயம் நீங்கள் மற்ற காலேஜ்லேருந்து கவனிச்சிருப்பீங்க. நம்மளுடைய தின வாழ்க்கையில் இது எல்லாம் நடந்துகிட்டு இருக்கு. இதுக்கு பின்னாடி இப்படிப்பட்ட இவ்வளோ பெரிய சட்ட நுணுக்கங்கள்லாம் இருக்குன்றது நம்மளுக்கு தெரியாது. ஆனால் நம்ம இன்டலெக்சுவல் ப்ராப்பர்ட்டி ரைட்டுன்றது வந்து ஏதோ நம்மக்கிட்டே பயந்து ஓடிக்கிட்டு இருக்கோம். ஆனால் அது உண்மை இல்லை. ஒவ்வொரு பாட்டும், ஒவ்வொரு கிரியேஷனும், ஒவ்வொரு கண்டுபிடிப்பும், ஒவ்வொரு ட்ரேட்மார்க்கும் எல்லாத்துக்கும் பின்னாடியும் இந்த சட்டம் இருக்குது. அதனால் நான் என்ன நினச்சேன்னாக்கா, இது ஒரு இன்ட்ரோடக்டரி லெக்சர் சீரீஸை அப்புறம் முடிச்சுட்டு வாங்க. எக்ஸாம்லாம் முடிச்சுட்டு ஜனவரி மாதத்தில் we will have one more session on this இண்டிகேஷன் ரெடி பார்க்கணும். ப்ளஸ் காப்பிரைட் இன்னும் கூட கொஞ்சம். அதனால் யூ வில் see the same again. Thank you. So this lawsuit series will continue, but still, thanks to Honorable Justice N. Anandu Venkatesh sir for the guiding force behind this entire one-day seminar
on this law of intellectual property, and also our dignitaries, Ms. Chandani Pradeep Kumar and Mr. R. Advait Neelakantan for their presentation in trademark, patent and copyright. The topic was explained clearly. Content showed a good understanding of the subject. The slides were very simple and easy to follow, which helped in understanding the key points about the trademark, patent and copyright laws and their importance. The presentation style of the dignitaries and the example used were made this concept more reliable one. Overall, it is an informative and engaging presentation that reflected good preparation and efforts. And thank you, dignitaries on the dais. On behalf of the Government Law College, Tirunelveli and other Law College online, now I kindly request to invite Assistant Professor Shanmugha Sundaram Sir for his vote of thanks. வீடியோ எங்க இருக்கா? சமன் செய்து சீர்தூக்கும் போல் போல் அமைந்தொரு பால் ஓடாமை சான்றோர் கனி இரண்டுக்கும் நடுவே சரியாய் நிற்கும் தராசு முல்லை போல நடுவே நின்று நீதி சொல்வதே உயர்ந்தோர்க்கு அழகு. சமன் செய்து சீர்தூக்கும் போல் போல் அமைந்தொரு பால் ஓடாமை சான்றோர் கனி. I request Assistant Professor Mr. Shanmugha Sundaram Sir for his vote of thanks. அனைவருக்கும் மதிய வணக்கம். திருநெல்வேலி அரசு சட்டக் கல்லூரியின் சார்பாக இன்று நடைபெறுகின்ற ஒரு நாள் கருத்தரங்கிற்கு நன்றியுரை நல்க எனக்கு வாய்ப்பு வழங்கிய சட்டக்கல்வியின் முதல் பெண் சட்ட இயக்குனர் அம்மா விஜயலட்சுமி அம்மா அவர்களுக்கும் கல்லூரியின் முதல்வர் டாக்டர் ராமராணி சிங் அவர்களுக்கும் என் நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். கொஞ்சம் ஷார்ட்டாக இருக்குது, ஏன்னா ஐயா பற்றி பேசணுன்னு நான் ரொம்ப ஆசைப்பட்டேன்.
அடுத்து நம்மளுடைய தலைமை விருந்தினர் யூடியூப்பில் வந்து இளம் வழக்கறிஞருக்கும் ஜட்ஜிக்கும் ஐயா தான் இன்ஸ்பிரேஷன். அது யாராலையும் மறுக்க முடியாது. அவர் ஒரு விழுப்புரம் காலேஜில் சொன்னதை வந்து ஐயாவோட அனுமதியோட உங்களோட பகிர்றேன். அவர் ஸ்கூல்லையும் காலேஜ்லேயும் ஆவரேஜ் ஸ்டூடெண்ட் தான். ஆனால் லா காலேஜ் படிக்கும்போது லா என்ற வைரஸ் வந்த உள்ள வந்து இந்த லெவலுக்கு வந்திருக்கார். அவர் ஐயாவே ஒரு லா காலேஜில் சொல்லியிருக்கார் விழுப்புரத்தில். அதனால் நீங்கள் ஒரு வருங்கால வழக்கறிஞர்கள் நீதிபதிகள் வந்து ஐயாவை முன்னுதாரணமாக எடுத்துக்கலாம். அந்த மாண்புமிகு நீதியரசர் வந்து நமது கல்லூரிக்கு வந்து அவருடைய வேலைப்பளுவுக்கிடையே நம் கல்லூரியில் வந்து இந்த ஒரு நாள் கருத்தரங்கு வருகை தந்ததற்கு கல்லூரியின் சார்பாகவும் முதல்வரின் சார்பாகவும் ஆசிரியர் பெருமக்களின் சார்பாகவும் மாணவ மாணவிகளின் சார்பாகவும் என் நெஞ்சார்ந்த நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். இப்போ ஐயாவை பற்றி சொன்னோன்னா நேரங்கரையில் ஒரு 3 திருக்குறள் தான். ஒழுக்கம் விழுப்பம் தரலான், ஒழுக்கம் உயிரின் ஓம்பப்படும், நன்றி மறுப்பது நன்றென்று நன்றல்லது, அன்றே மறுப்பது நன்று, தக்கா தகவிலார் என்பது அவரவர் எச்சத்தில் காணப்படும். இந்த 3 குறளுக்கும் உள்ள அந்த பொருள் வந்து உங்களுக்கு தெரியும். அந்த 3 குறளுக்கு எடுத்துக்காட்டாக தான் ஐயா விளங்குறார். ஏன்னா ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஒழுக்கம். ஒழுக்கம் இல்லாத கல்வி வந்து புரோஜனப்படாது, சமுதாயத்திற்கு அது புரோஜனப்படாது. 2வது நன்றி மறப்பது நன்றன்று. தான் படித்த அரசு சட்டக் கல்லூரிக்கு திருப்பி ஏதாவது செய்யணும். நான் போய் அந்த எங்கள் அரசு சட்டக் கல்லூரி மாணவர்களை பார்த்து நான் ஏதாவது பண்ணி ஆகணும், நான் அதை நன்றியை திருப்பி செலுத்தணும்னு அதை வந்திருக்கார். ஐயாவுக்கு வந்து மறுபடியும் நன்றியை செலுத்துக்கிறேன். 3வது தக்கார் தகவிலார். நான் வாழ சமயத்தில் சமுதாயத்துக்கு ஏதாவது செய்யணும். நம்ம மிறந்த பிறகு சமுதாயம் தன்னுடைய நீ எத்தனை நீதிபதி எத்தனை தீர்ப்பு கொடுத்தாரு, வழக்கறிஞர் எத்தனை கேஸை வின் பண்ணாருன்னு சொல்ல மாட்டாங்க. சமுதாயத்திற்கு நீதிபதி என்ன சொன்னார், வழக்கறிஞர் என்ன செய்தார் என்பதை உங்கள் மறைவிற்கு பின் நீங்கள் சமுதாயம் உங்களை எதிர்பார்க்கும். இந்த 3க்கு எடுத்துக்காட்டு தான் நம்மளுடைய ஐயா. இந்த 3ஐயும் நீங்கள் கண்டிப்பாக பின்பற்றணும். அடுத்ததாக ஒன்னே சொல்லியிருக்காரு. நான் சொல்லிட்டு டைம் ரொம்ப கம்மியாக இருக்குது. நீங்கள் வாழ்க்கையில் முன்னேறினா கன்சிஸ்டண்டாக ஒர்க் பண்ணுங்க, ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணுங்க, ஹானராக இருங்க. இந்த 3 இருந்தால் வாழ்க்கையில் முன்னேறலாம். அடுத்ததாக ஐயா ஒன்று சொன்னது தான், அந்த அடிப்படை அறம் இல்லாமல் இருந்ததுன்னா அந்த கல்வி வந்து பயன் தராது. சமுதாயத்தோட ஒன்றி தான் ஒரு வழக்கறிஞரும் நீதிபதியும் செயல்பட முடியும். அப்படி செயல்படலைன்னா அது வழக்கறிஞரும் கிடையாது, நீதிபதியும் கிடையாது. ஐயாவுக்கு மறுபடியும் கல்லூரியின் சார்பாகவும் சட்டக்கல்வியத்தின் சார்பாகவும் நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். அடுத்ததாக இந்த ஒரு நாள் கருத்தரங்கிற்கு அனுமதி வழங்கி என்னுடைய அரசு சட்டக்கல்வி மாணவர்களும் பயன்பெற வேண்டும் என்று அனுமதி வழங்கி எங்களுக்கு வழிகாட்டல் நடத்தி கொண்டிருந்த எங்கள் சட்டக்கல்வியின் முதல் பெண் சட்ட இயக்குனர் டாக்டர் விஜயலட்சுமி அவர்களுக்கும் எங்கள் நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். அடுத்ததாக ஐயா சொன்ன மாதிரி 2 சகோதரி வழக்கறிஞர் சகோதரி சாந்தினியும் அத்வைத் வழக்கறிஞர் அத்வைத் அருமை சகோதரர் அத்வைத் நீலகண்டனும் 2 பேருமே இன்டெலெக்சுவல் தான். அந்த ஐபிஆருக்கு 2 பேருமே பொருந்தி வராங்க, எதுவுமே சோட போகல. ஐயா அந்த சொன்ன எல்லாமே வந்து நம்மளுடைய ப்ராக்டிஸுக்கும் நம்மளுடைய சப்ஜெக்ட்டுக்கும் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஏன்னா எல்லாமே ஃபைனல் இயர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ், ஐபிஆர் உங்களுக்கு சப்ஜெக்ட் இருக்குது. ஆனால் அவங்களுக்கு நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். அடுத்ததாக எங்கள் கல்லூரியின் முதல்வர் 24/7 எந்த சமயத்திலையும் மாணவர்களுக்காக தன்னுடைய நேரத்தை செலவிடுபவர் எங்களுடைய முதல்வர், அவருக்கும் எங்கள் நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். அடுத்ததாக இணையத்தின் வழியிலாக 14 அரசு சட்டக்கல்லூரி இணைத்திருக்கின்ற அரசு சட்டக்கல்லூரி முதல்வர்கள், பேராசிரியர்கள், 14 அரசு சட்டக்கல்லூரி மாணவ மாணவர்களுக்கு நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். எங்களை பணிபுரிகின்ற மூத்த பேராசிரியர் உதவி பேராசிரியர் நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். இந்த கருத்தரங்கிற்கு கண்மணிகளாக விளங்குகின்ற எங்கள் மாணவ மாணவிகளுக்கு நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். இதுகாரும் அமைதியாக இருந்து இந்த கருத்தரங்கை நடத்தி கொடுத்த உங்களுக்கு மாணவ மாணவிகளுக்கு நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். அடுத்ததாக அலுவலக பணியாளர்கள் அனைவருக்கும் நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். காவல்துறை நண்பருக்கு நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். பத்திரிகை துறை நண்பருக்கு நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். சமய கலைஞருக்கு நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். ஒளி அமைப்பு தந்த அனைவருக்கும் நன்றி தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். இந்த விழா சிறப்பாக நடைபெற்ற இந்த வாலண்டியர்ஸ் அனைவருக்கும் நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். வாய்ப்பளித்த அனைவருக்கும் நன்றி கூறி விடைபெறுகிறேன். நன்றி, வணக்கம். So thank you, sir. Thank you, Honorable Justice Anand Venkatesh, sir, Madras High Court.
and all the dignitaries on the dais for taking time to be here and gracing this occasion, and your extreme presence have made this one-day seminar a great success on the law of intellectual property. So, to conclude, சும்மா விட மாட்டேங்கிறாரு, சும்மா இருக்கிற ஆளை பாடுங்கிறாரு. சின்ன மணி குயில மெல்ல வரும் மயில எங்கே ஓஞ்சோடி நான் போறேன் தேடி, எங்கே ஓஞ்சோடி இல்லாம கேட்டாக்கா பதிலும் சொல்லாம குக்கூ என கூவதே நடி கண்மணி கண்மணி, பதில் சொல்லு நீ சொல்லு நீ. சின்ன மணி குயில மெல்ல வரும் மயில எங்கே ஓஞ்சோடி நான் போறேன் தேடி, எங்கே ஓஞ்சோடி இல்லாம கேட்டாக்கா பதிலும் சொல்லாம குக்கூ என கூவதே நடி கண்மணி கண்மணி, பதில் சொல்லு நீ சொல்லு நீ. thank you, sir, for your wonderful performance. We enjoyed. Okay, we'll stand for our national anthem. Kindly maintain silence. Students, you will have lunch today. You can have your lunch here in the college. உங்களுக்கு லஞ்ச் இங்கே இருக்கு, சரியா? காலேஜிலே கொடுக்கறதுனால இங்கே லஞ்ச் முடிச்சுட்டு போங்க.